Yes, sir. Sir, we are going to quickly see what are the standard names. Sir, are you going to become an auditor? Once you become an auditor, your primary responsibility to issue an audit report. Issue a? These are the standards relating to audit report. These are the standards relating to. First of all, sir, your duty is to form an opinion. Your duty is to form a. So SA 700 is saying that forming an opinion. நீ ஆடிட்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் முதல்ல ஒப்பீனியன் ஃபார்ம் பண்ணு. ஆடிட்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் முதல்ல and reporting on the financial statement and reporting on the யாருக்கு மேல ஒப்பீனியன் ஃபார்ம் பண்ணுவே ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மென்ட்க்கு மேல. அப்ப as an auditor you have to dash an opinion and reporting on the what statement. That means as an auditor you have to give the audit report as per SA what 100 700. Are you really with me? SA 700 is saying that a boy may be a good boy or bad boy. A boy may be a. If the boy is a good boy, give the unmodified opinion. Give the. If the boy is a bad boy, if the boy is a. Don't give the opinion as per SA 700. Don't give the opinion as per. மாச்சர் ஒப்பீனியனை மாச்சர் சார் ஸ்டாண்டர்ட் சொல்ற ஒப்பீனியன் கொடுத்துறாத. SA 705 SA 705 SA 700 you have to modify. You have to what? That's what modification to the opinion. சொல்லு பார்க்கலாம். In the independent auditors report. In the அப்ப if you are a good boy, I will give you the opinion as per SA 700. If you are a bad boy, I will give you the opinion as per SA. What I will do? I will modify. I will what? Modify. That's what I say. What modify? Modification to the opinion. சொல்லு. Sir, when you are giving the audit report, newspaper பார்த்திருக்கியா இல்லையா? நியூஸ்பேப்பர்ல சார் பேஜ் கணக்குல எழுதி வச்சிருப்பாங்க. பட் அதுல ஒரு ஹெட்டிங் போட்டிருப்பாங்களா இல்லையா? ஹெட்டிங் படிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நீ டிசைடே பண்ணுவே அதுக்குள்ள இருக்கிற மேட்டர் படிக்கணுமா? அதான் SA 701. SA communicating what audit matter? Key audit matter na important not important. அதனால தான் நம்பர் 1 ஐட்டம் 701 communicating என்ன audit matter in the independent என்ன report. So are you going to become an auditor? Once you are going to become an auditor, you have to dash an opinion and reporting on the what statement as per SA. Comfortable? Sir, the boy may be a good boy, or if good boy give the unmodified opinion. If he is a bad boy, you have to dash the opinion. As per SA 705. As per SA. That is modification to the opinion in the independent auditor's report. Comfortable, sir? Sir, when you are giving the audit report, நீ ஒரு 2 மாசம் 3 மாசம் ஆடிட் பண்ணிருப்பியா? நிறைய விஷயங்கள் உன்னை கடந்து போயிருக்குமா? இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் என்னன்னு யூசர்ஸ் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் கம்யூனிகேட் பண்ணணுமா? That's what SA 701 communicating what audit matter. எங்க இந்த independent auditors report. இந்த சார் ஒரு நல்ல பேட்ஸ்மேன் வச்சுக்கோ, மகேந்திர சிங் தோனி இருக்காரு, இல்ல சார் விராட் கோஹ்லி XYZ யார வேணா வச்சுக்கோ. ஒரு நல்ல பேட்ஸ்மேனா 6 அடிச்சா நல்ல பேட்ஸ்மேனா இல்ல மிடில் ஸ்டம்ப் போட நல்ல பேட்ஸ்மேனா? ஒரு பேட்ஸ்மேனா 6 அடிச்சு அப்படியே கெத்தா நிக்கணும். இதுதான் எங்க கெத்து. இப்ப சேர்ந்த கெத்து இல்ல, லாஸ்ட் 40 வருஷமா இது எங்க கெத்து. லப்பர் பந்து கெத்து. கரெக்டா இல்லையா? அது மாதிரி நீ ஆடிட் ரிப்போர்ட் கொடுக்கும்போது ஹலோ சார் சம்டைம்ஸ் உனக்கும் 6 அடிக்கணும்னு ரொம்ப என்னவா இருக்கும், ஆசையா இருக்கும். அதனாலதான் 706ல என்ன சொல்றாங்கன்னா நாங்க 2 பேராகிராஃப் கொடுக்குறோம். ஒன்னு எம்பசிஸ் ஆஃப் மேட்டர் பேராகிராஃப். அடிச்சு சொல்லு, எம்பசிஸ் ஆஃப் மேட்டர். எம்பசிஸ் என்ன பேராகிராஃப்? மேட்டர் and other matter paragraph. எங்க இந்த independent auditors. இது எல்லாமே எங்க தான் இருக்கு? independent auditors report. Are you really with me? Yes sir. What is SA 700? Forming an opinion and reporting on the. What is SA 705? Modification to the opinion in the independent. What is SA 701? Communicating key audit matters in the independent. What is SA 706? Emphasis of matter paragraph and other matter paragraph in the. ஹலோ சார் சார் ஒரு 10 பேர் இருந்தா கம்பேர் பண்ணதான் செய்வாங்க. Are you really with me? SA 710 என்ன இன்ஃபர்மேஷன் அங்க பாஸ் பண்ணிரணும். கம்பேரிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லு.
there are two types of comparative information. ஒன்னு corresponding figures, ஒன்னு என்ன? ரெண்டாவது comparative financial statement, ரெண்டாவது என்ன? அப்ப comparative information ரெண்டு விதத்துல இருக்கா? ஒன்னு corresponding figures, ஒன்னு ரெண்டாவது comparative financial statement, ரெண்டாவது what is SA 700? Forming an opinion and reporting on the financial statement. What is SA 705? Modification to the opinion in the independent auditor's report. What is SA 701? Communicating key audit matters in the independent. What is SA 706? Emphasis of matter paragraph and other matter paragraph in the independent. What is SA 710? What information? நிறுத்து. எதெல்லாம் comparative information? Corresponding figures and comparative. ஹலோ சார், இப்ப பெரிய பெரிய கம்பெனி எல்லாம் ஒரே ஆடிட்டரால் என்ன பண்ண முடியாது? அதான் SA 299 ஜாயிண்ட் ஆடிட் ஆஃப் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட், அதான் 299 ஜாயிண்டா இருக்கு பாத்தியா? அதான் சார் ஜாயிண்ட் ஆடிட் ஆஃப் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட், ஜாயிண்ட் ஆடிட் ஆஃப் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட். சம்டைம்ஸ் என்னன்னா வேற ஏதோ ஆடிட்டர் ஏதோ ஒரு வேலை செஞ்சு வச்சிருப்பாரு. நான் ஒரு கம்பெனியோட ஆடிட் ரிப்போர்ட் கொடுக்கும்போது அந்த ஆடிட்டரோட வேலை எடுத்து நான் செய்ய வேண்டியது, யூஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். ரைட்டா? தட்ஸ் த யூசிங் த ஒர்க் ஆஃப் த another auditor, யூசிங் த ஒர்க் ஆஃப் த. அப்ப SA 600 என்ன சொல்றாங்கன்னா யூசிங் த ஒர்க் ஆஃப் த another audit. அப்ப வேற ஏதோ ஆடிட்டரோட வேலையை நான் யூஸ் பண்ண போறேன். ரைட்டா? சார் ஷால் வி ஸ்டார்ட் த ஆடிட்டா? எப்படி நீ ஆடிட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணனும்னா SA 315 வச்சு தான் ஆடிட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணனும். SA ஃபர்ஸ்ட் நீ என்ன பண்ணா ஐடென்டிஃபை, சொல்லு பார்க்கலாம், and assess the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. அப்ப SA 315 நமக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா ஐடென்டிஃபை அண்ட் அசஸிங் த ரிஸ்க் ஆஃப் மெட்டீரியல் மிஸ்ஸ்டேட்மென்ட் த்ரூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த என்டிட்டி அண்ட் இட்ஸ். ரைட்டா? இப்போ நம்மளோட ANM கிளாसेस ரூம் இருக்கா? இதுக்குள்ள திருடன் வர வாய்ப்பு இருக்கா? திருடன் வர வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்றதா SA என்ன 15 ஐடென்டிஃபையிங். ஓ கண்டுபிடிச்சிட்ட, ஓகே ரைட். அண்ட் அசஸிங், அது என்ன பண்ற? அசஸ் த ரிஸ்க் ஆஃப் மெட்டீரியல் through understanding the entity and its. போய் பார்க்கும்போது தான் தெரியுது சார் டோர் சார் ப்ராப்பரா லாக்கே ஆகுது இல்ல சார். ஹலோ சார், as an auditor நான் அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுமா வேணாமா? that's what SA 330 auditors response to what risk. ஒரு சாது போடு, நீ டபுள் நீ என்னவா இருக்கணும்னா கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். are you really with me? சும்மா அப்படியே விடக்கூடாது. ஹலோ சார், அப்ப ரிஸ்க் இருக்கா இல்லையான்னு காட்டுறதா SA என்ன 15. அந்த ரிஸ்க நீ வந்து என்ன பண்ணணும்னா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணுமா? சாதாரணமா விட்டுருவியா? டபுள் கேர் எடுத்துப்பியா? அப்ப 15 into 2 போட்டா 30 வருதா? எஸ் சார். 330 என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆடிட்டர்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் டு த என்ன ரிஸ்க், எந்த SAல நீ வந்து அசஸ் பண்ணுவ, அதுக்கு உன்னோட ரியாக்ஷன் எந்த SAல இருக்கும்? ஒரு எஸ்ஆர் போடு. நாளைக்கு நீ ANM கிளாஸோட ஆடிட்டர் ஆகுறியா? எஸ் சார். அப்படி ANM கிளாஸோட ஆடிட்டர் ஆகுறேன்னா முதல்ல பிளான் பண்ணணும். வாழ்க்கையில என்ன பண்றதா இருந்தாலும் பிளான் பண்ணணும். அதான் SA என்ன 100 பிளானிங் அண்ட் ஆடிட் ஆஃப் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட். SA 320 மெட்டீரியாலிட்டி இன் பிளானிங் அண்ட் பர்ஃபார்மிங் அண்ட் ஆடிட். அப்ப நீ ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆடிட் பண்றதுக்கு முன்னாடி பிளான் பண்ணணுமா? பிளான் பண்ணும்போது அந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்குள்ள ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கும். are you really with me? ஒன்னு மெட்டீரியல், இம்மெட்டீரியல். சொல்லு பார்க்கலாம். மெட்டீரியல், இம்மெட்டீரியல். நான் கவனிக்க வேண்டிய மெட்டீரியல் நான் கண்டிப்பா கவனிச்சுதான். அப்போ என்னோட என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்குள்ள எத்தனை விஷயம் இருக்கும்? 320 ரெண்டு விஷயம் இருக்கும். are you really with me? ஒன்னு சில விஷயங்கள் என்னவா இருக்கும், சில விஷயங்கள் என்னவா இருக்கும். நான் எதை மட்டும் தான் பார்ப்பேன். ஒரு எஸ்ஆது போடு. So are you going to become an auditor? Once you become an auditor you have to express it. That's what SA 7 நாலே ஒப்பீனியன் தான்ப்பா. அது யாரா வேணா இருக்கட்டும். மேட்ச் நடக்கும்போது மும்பை இந்தியன்ஸ் ஃபேன்ஸா இருந்தா கூட கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஜெர்சியை கழட்டி வச்சுட்டு 7ஓட ஜெர்சியை போடுவாங்க. ஏன்னா இந்தியாலயே ஒரே ஒப்பீனியன் தான், நல்ல ஒப்பீனியன் மட்டும்தான் இருக்கு 7க்கு. ஹலோ சார், ரீட்டைன் பிளேயர் வேற நாங்க. SA என்ன 100 700 forming an opinion and reporting on the financial state. ரைட்டா? அந்த ஒப்பீனியன் சார் குட் பாயா இருக்கலாம், இல்லனா
குட் பாயா இருந்தா SA 700 ஒப்பீனியன் கொடுத்துருவேன், ஒத்துக்கிற நீ. பேட் பாயா இருந்தா SA 705 ஒப்பீனியன் கொடுப்பேன். மாடிஃபிகேஷன் டு தி ஒப்பீனியன் இந்த. ஹலோ சார், உங்ககிட்ட சில பல உண்மையான முக்கியமான விஷயங்கள் பேச வேண்டியிருக்கு. SA 701 communicating key audit matters in the independent auditors report. கம்ஃபர்டபிளா சார்? as an auditor எனக்கும் 6 அடிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு சார். SA 706 emphasis of matter paragraph and other matter paragraph in the independent auditors report. ரைட்டா? 10 பேர் சேர்ந்தா கம்பேர் பண்ண தான் செய்வாங்க. சும்மா ஏதாவது ஒன்று சொல்லிட்டே இருப்பாங்க, நீ எல்லாம் மண்டை பிச்சுக்காத. ஹலோ சார், அதான் SA 710 என்ன இன்ஃபர்மேஷன்? எப்படி எல்லாம் கம்பேர் பண்ணுவாங்க? கரஸ்பாண்டிங் ஃபிகர்ஸ் வச்சு கம்பேர் பண்ணுவாங்க, கம்பேரிட்டிவ் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு கம்பேர் பண்ணுவாங்க. ரைட்டா? என்னால தனியா ஒப்பீனியன் கொடுக்க முடியல. ஹலோ, அப்ப நான் ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர்ஸ் எடுத்துப்பனா? அதான் SA 299 ஜாயிண்ட் ஆடிட் ஆஃப் SA 600 using the work of what auditor? Using the work of what auditor? Shall we start doing the auditor? Audit start from RAP. Audit start from RAP ல இருந்து தான் ஆடிட் என்ன? RAP will become SAP. RAP will become. Are you really with me? அப்ப சார் ஆடிட் எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கும்? RAP இல்ல, RAP. ஹலோ சார், ரிஸ்க் அசஸ்மென்ட் ப்ரொசீஜர் சொல்லு பார்க்கலாம். ரிஸ்க் அசஸ்மென்ட் ப்ரொசீஜர் சொல்லு. ஐடென்டிஃபையிங் சொல்லு. முதல்ல கண்டுபிடி. அண்ட் அசஸிங் சொல்லு. ரிஸ்க் ஆஃப் மெட்டீரியல் மிஸ்ஸ்டேட்மென்ட். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த என்டிட்டி அண்ட் இட்ஸ் என்விரான்மென்ட். சார் அப்ப நீ என்ன கண்டுபிடிப்பேன்னா ரிஸ்க் இருக்கு இல்ல ரிஸ்க் இல்ல. ரைட்டா? ரிஸ்க் இல்லைன்னா சந்தோஷம் சார், ரிஸ்க் இருக்குன்னா அதை விட சந்தோஷமா? இல்ல சார். அப்ப அதை நான் வந்து அசஸ் பண்ணியே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணியே, அதான் SA 330 ஆடிட்டர்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் டு அசஸ் ரிஸ்க். எந்த எஸ்ஏல அசஸ் பண்ணுவ, எந்த எஸ்ஏல டபுளா ரியாக்ட் பண்ணுவ? கம்ஃபர்டபிளா? இப்ப நீ யார ஆடிட் பண்ண போற? பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ரைட்டா? எந்த விஷயம் பண்றதுக்கு முன்னாடியோ பிளான் பண்ணி பண்ணணும். என்ன பண்ணணும்? பிளானிங் ஆஃப் an audit of என்ன ஸ்டேட்மெண்ட். அது ஃபவுண்டேஷனா இருந்தாலும் சரி, இன்டரா இருந்தாலும் சரி, ஃபைனலா இருந்தாலும் சரி, 3 லெவல்ல எந்த லெவல் நீ பண்ண போறதா இருந்தாலும் பிளான் பண்ணாம பண்ணவே கூடாது. ஒரு எஸ்ஸாது போடு. இப்ப அந்த பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்குள்ள மெட்டீரியலான ஐட்டம் இருக்கலாம், இம்மெட்டீரியலான ஐட்டம் இருக்கலாம். SA 320 இந்த 2 ஐட்டத்துல யார மட்டும் பாரு? இன் பிளானிங் அண்ட் பர்ஃபார்மிங் a audit. Are you really with me? Yes sir. சார் இப்ப நீ அக்கவுண்ட்ஸ் பார்த்தேன்னு வச்சுக்குவேன். In accounts my dear lovable students, hello sir, there are only 3 types of accounts are there. Right? One is real account, one is என்ன? Other is nominal account, other is என்ன? And other is personal account, other is என்ன? Real account is dealing with the assets sir. Real account is dealing with sir. Personal account is dealing with the liability sir. Sir, personal account is dealing with sir. Nominal account is dealing with the expenses sir and income sir. The consequences of expenses and income is profit or loss sir. நியாயமா சார்? சார் இவ்வளோதான் சார் அக்கௌண்ட்ஸ். அக்கௌண்ட்ஸ்னாலே பேலன்ஸ் ஷீட்ல ஒரு லைபிலிட்டி சைடு இருக்கு, ஒரு அசெட் சைடு இருக்கு. சார் ட்ரேடிங் P&L அக்கவுண்ட்ல ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்கு, ஒரு இன்கம் இருக்கு. அது ரெண்டோட ரிசல்ட் ஐதர் ப்ராஃபிட்னு காட்டும். சார் இந்த 5 விஷயங்கள் சேர்ந்தது தான் என்னன்னு சொல்றது, அவ்வளவுதான் விஷயம். Are you really with me? அக்கௌண்ட்ஸ் தவிர வேற எதுவுமே இல்லை. கரெக்ட் தானே? அதனால இந்த 5 விஷயங்களோட எவிடன்ஸை கலெக்ட் பண்றது தான் ஆடிட் எவிடன்ஸ்னு சொல்றது. SA என்ன 100 500. Are you really with me? என்ன எவிடன்ஸை கலெக்ட் பண்ணு. பிகாஸ் யூ ஹாவ் டு எக்ஸ்பிரஸ் an opinion. அந்த ஒப்பீனியன் சும்மா வாயில வட சுட கூடாது. அது எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கணும்னா ஆடிட் எவிடன்ஸை பேஸ் பண்ணி இருக்கணும். ஒரு எஸ்ஸாவது போடு. அப்போ ஆடிட் எவிடன்ஸை நான் கலெக்ட் பண்ண போறேன். அது சஃபிஷியண்டா இருக்கணும், அப்ராப்ரியேட்டா இருக்கணும். Are you really with me? அது சஃபிஷியண்டா இருக்கணும், அது அப்ராப்ரியேட்டா இருக்கணும். Are you really with me? அப்ப SA 500 என்ன சொல்றாங்கன்னா 5 விஷயங்களுக்கு நீ என்ன கலெக்ட் பண்ணு. அதுல இந்த SA 500 சில விஷயங்களுக்கு நாங்க சொல்ற மாதிரி என்ன எவிடன்ஸை கலெக்ட் பண்ணுங்க. அதான் SA என்ன நாட் 1 ஆடிட் எவிடன்ஸ் ஆஃப் வாட் கன்சிடரேஷன் ஃபார் என்ன ஐட்டம். நீ சொல்லு, இம்பார்ட்டன்டான ஐட்டத்தை செலக்ட் பண்ணுவியா இல்ல இம்பார்ட்டன்ட் இல்லாத ஐட்டத்தை செலக்ட் பண்ணுவியா? அதனால தான் SA 501 நம்பர் 1 ஐட்டம். நாங்க சொல்ற ஐட்டத்தை நீங்க இப்படிதான் ஆடிட் எவிடன்ஸை என்ன பண்ணணும்,
அது SA 501 இருந்தாலும் சரி 701 இருந்தாலும் சரி, கம்யூனிகேட்டிங் என்ன ஆடிட் மேட்டர் கீனா இம்பார்ட்டன்ட். கரெக்டா? நாங்க இம்பார்ட்டன்ட் எப்பவுமே நம்பர் 1ல தான் சொல்லுவோம். ரைட்டா சார்? வாட் இஸ் SA 500? SA 500 என்ன எவிடன்ஸ்? SA 501 audit evidence of specific consideration for selected item. Comfortable sir? SA 505 என்ன கன்ஃபர்மேஷன் சார்? என்ன காரணம்? நீ ஆடிட் எவிடன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கியா? உள்ளுக்குள்ள இருந்து கலெக்ட் பண்ற ஆடிட் எவிடன்ஸ் விட வெளியில இருந்து கலெக்ட் பண்ற ஆடிட் எவிடன்ஸ் பெட்டரா? தட்ஸ் வாட். என்ன கன்ஃபர்மேஷன்? என்ன கன்ஃபர்மேஷன் சார்? SA 550 என்ன பார்ட்டி? என்ன பார்ட்டி? for related party. SA என்ன 50 and external confirmation SA. அப்ப பக்கத்துல இருக்கு பாரு 5 அப்படினா ரிலேட்டடா இருக்கு. Are you really with me? தூரமா இருக்கு 5 பாரு அப்படினா external confirmation. Are you really with me? அது எக்ஸ்டர்னல்ங்கறனால தான் தள்ளி இருக்கு 505. ஹலோ சார்? ரிலேட்டட்னா பக்கத்துல இருக்கணும்ங்கறனால தான் 550. ஹலோ சார்? சரிங்க சார். சார் நான் இப்பதான் சார் புதுசா ஒரு கம்பெனில போய் ஆடிட் எடுத்திருக்கேன். இப்பதான் சார் எனக்கு CAன்னு கிளியரன்ஸ் வந்திருக்கு. ஐ அம் a chartered accountant சார். ஹலோ சார்? SA என்ன 10 510 இனிஷியல் ஆடிட் என்கேஜ்மெண்ட் என்ன பேலன்ஸ் 510 பாரு. இனிஷியல் ஆடிட் என்கேஜ்மெண்ட் என்னது? ஓப்பனிங் பேலன்ஸ். ஓ அப்படி ஒரு மீனிங் இருக்கும் அதுக்கு. அப்படிதான் மீனிங். அப்படி ஒரு மீனிங் இருக்கும். இல்ல 510 அந்த 1 என்னவா தெரியுது? இனிஷியல் ஆடிட் என்கேஜ்மெண்ட். O stands for ஓப்பனிங் பேலன்ஸ். ஹலோ சார்? யாரு கண்டுபிடிச்சான்னு தெரியாது. கண்டுபிடிச்சவங்க கேட்டா தூக்கு போட்டு செத்து போடுவாங்க. எனக்கு தெரியாது. எஸ் சார் கமான். SA 510 இனிஷியல் ஆடிட் என்கேஜ்மெண்ட் என்ன பேலன்ஸ்? ஓப்பனிங். இனிஷியல் ஆடிட் என்கேஜ்மெண்ட் என்ன பேலன்ஸ்? ஓகே மேன் சார். குயிக் டக்குன்னு பதில் சொல்லு. கரண்ட் ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு current asset divided by current liabilities. Quick ratio is equal to what is the ideal current ratio? 2:1. Right? What is the ideal quick ratio? 1:1. These are the data for the current year. Last year GP ratio is 20%. Current year GP ratio is 10%. விசாரிப்பியா விசாரிக்க மாட்டியா? That is called as analytical procedure. That is called as ratio analysis is called as analytical procedure. Are you really with me? அனலிட்டிக்கல் ப்ரொசீஜர் பண்ணணும்னா ரேஷியோ அனாலிசிஸ் பண்ணா ஒரு டேட்டாவா 2 டேட்டாவா? அப்ப 520 5 என்ன ப்ரொசீஜர்? என்ன ப்ரொசீஜர்? எஸ் சார். will you become a chartered accountant? CA ஃபவுண்டேஷன் முடிச்சியா? CA இன்டர்ல இருக்கியா? CA ஃபைனல் படிப்பியா? CA ஃபவுண்டேஷன்ல ஃபுல்லா படிச்சு முடிச்சிருந்தா எக்ஸாம் எழுதினியா இல்ல தேவைப்பட்டதெல்லாம் படிச்சியா? CA இன்டர்ல ஃபுல்லா படிச்சு முடிப்பியா தேவைப்பட்டது படிப்பியா? CA ஃபைனல் ஃபுல்லா படிச்சு முடிப்பியா இல்ல தேவைப்பட்டது படிப்பியா? அப்ப 3 லெவல்லயுமே சாம்பிளிங் போதும். Are you really with me? ஃபுல்லா படிக்க வேண்டிய என்ன இல்ல அவசியம் இல்ல. அது ஃபவுண்டேஷனா இருந்தாலும் சரி இன்டரா இருந்தாலும் சரி ஃபைனலா இருந்தாலும் சரி நமக்கு என்ன போதும்னா அதனால தான் SA 530 என்னது? ஆடிட் சாம்பிளிங். என்ன சாம்பிளிங்? SA 610 யூசிங் த ஒர்க் ஆஃப் வாட் ஆடிட்டர்? ஆடிட்டர் ஓன் எல்லாம் நான் போடுவேன். அப்படியெல்லாம் நான் போடுவேன். ஹலோ சார்? யூசிங் த ஒர்க் ஆஃப் என்ன ஆடிட்டர்? ஏன் ஆடிட்டர்னா 7 தான் ஆரம்பிக்கணுமா? இன்டர்னல் ஆடிட்டர். ஹலோ சார்? வா சார். அப்ப 5 விஷயங்களுக்கு எவிடன்ஸ் கலெக்ட் பண்றதா என்ன எவிடன்ஸ்? அதனால தான் SA 500 என்ன எவிடன்ஸ்? What is SA 501? Audit evidence of specific consideration for selected item. What is SA 505? What is SA 510? Initial audit engagement, opening balances. What is SA 520? What is SA 530? What is SA 550? What is SA 610? Using the work of right? சார் நீ ஒரு கம்பெனில ஆடிட்டர் அப்பாயின்ட் பண்ணிட்டாங்களா? sufficient appropriate audit evidence SA 500 சொன்ன எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணிட்டியா? ஒரு ஒபினியன் ஃபார்ம் பண்ணிட்டியா? என்ன ஒபினியன்? either good boy or bad boy. good boy னா unmodified opinion, bad boy னா கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பியா? இப்போ நீ ஆடிட் ரிப்போர்ட்டை சைன் பண்ண போறியா? வெயிட் பண்ணு. சைன் பண்றதுக்கு முன்னாடி கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி ரிவ்யூ பண்ணி பாத்துக்கோ, செக் பண்ணி பாத்துக்கோ. ஹலோ சார்? நீ 3 மணி நேரம் எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பேப்பர்லாம் கட்டிட்டு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி உன் பேர் எழுதியிருக்கே இல்ல அடுத்தவன் பேர் எழுதியிருக்கேன்னு பாப்பேன். SR ஓன் நம்பர் தானா இல்ல அடுத்தவன் நம்பர் தானா? கொஸ்டின் நம்பர் போட்டிருக்கே இல்லையா? பாப்பையா இல்லையா? அது மாதிரி ஆடிட் ரிப்போர்ட்டை கொடுக்கும்போது இதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு டிக்குன்னு இருந்தா மட்டும் ஆடிட் ரிப்போர்ட்டை கொடு. ஹலோ சார்? That's what subsequent event. என்னது?
அதாவது நான் ஆடிட் பண்ணும்போது இந்த விஷயம் இல்ல, ஆனா நான் எப்படா ஆடிட் பண்ணி முடிக்கணும்னு வெயிட் பண்ணிருக்காங்க ஆர்கனைசேஷன். அது முடிச்ச உடனே ஒரு ஈவென்ட் நடந்திருக்கு. அதான் என்ன ஈவென்ட்? ஹலோ சார், ஹலோ சார், தம்பி நம்ம கொடுக்குற ஆடிட் ரிப்போர்ட்டை நம்பி தான் எத்தனையோ பேர் இன்வெஸ்ட் பண்ண போறாங்க. இன்கேஸ் நான் ஆடிட் பண்ண கம்பெனி டைட்டானிக்கா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கவேன் சார், நீ எப்படி ஆடிட் ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும்னா ரோஸ் இஸ் த ஜாக் ஆஃப் த ரோஸ், இப்படிதான் நீ ஆடிட் ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும். கரெக்டா இல்லையா? எஸ் சார். அப்ப அந்த கம்பெனியோட டைட்டானிக் கோயிங் கன்சர்னா இருக்கா, இல்ல கப்பல் ஏறி போயாச்சு, இதா இப்போ முங்கியாச்சு, அது என்ன நீ பார்த்து கொடுக்கணும். அப்ப நீ ஆடிட் ரிப்போர்ட்டை சைன் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதோட என்ன கன்சர்னை செக் பண்ணணும். ரைட் சார். படிக்கும் போதே ஃபுல்லா படிக்கல, செக் பண்ணும்போது நீ ஃபுல்லா செக் பண்ணுவியா? வாய்ப்பே இல்லை. நான் சொல்ல, நீ தான் சொன்ன 5:30 ஆடிட் சாம்பிளிங் பதில தான் படிப்பேன்னு தான் சொன்ன. கரெக்டா? அப்ப நேரா மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட நீ ஒரு லெட்டர் வாங்கிடு, சார் நான் சொல்றதெல்லாம் உண்மையை தவிர வேற எதுவுமே இல்லை, நான் உங்களுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிட்டேன். எதுக்காக? ஆடிட் ரிப்போர்ட் ஒப்பீனியன் நீங்க ஃப்ரேம் பண்றதுக்காக. நான் உங்ககிட்ட எதுவுமே மறைக்கல, நான் உங்ககிட்ட எதுவுமே. தட்ஸ் வாட் SA 580 என்ன ரெப்ரசன்டேஷன். ஓ அப்படிங்களா? நீங்க சொல்ல வேண்டியது எல்லாமே சொல்லிட்டீங்களா? அப்ப நான் சொல்ல வேண்டியதும் சொல்லிட்டேன். பாருங்க, இவாலுவேஷன் ஆஃப் மிஸ்ஸ்டேட்மெண்ட் ஐடென்டிஃபைட் டியூரிங் த அப்படின்னு நான் ஒன்னு சொல்லட்டுமா? ஆக்சுவலா உங்க கம்பெனியை நான் ஆடிட் பண்ணும் போது இப்படி ஒரு விஷயம் நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். ஒரு மிஸ்ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்திருக்கு. ஏன்னா நீங்க சொல்ல வேண்டியது எல்லாமே என்கிட்ட. அப்ப உடனே மேனேஜ்மெண்ட் கேட்கிறோம், ஐயோ அப்படின்னு கேட்கும்போது நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னு, நான் இன்னொன்னு கூட உங்ககிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணட்டுமா வித் தோஸ் சார்ஜ் வித் என்ன கவர்னன்ஸ். உடனே அவன் ஷாக் ஆயிடுறான், ஐயோ கம்யூனிகேட்டிங் டெஃபிஷியன்சி இந்த என்ன கண்ட்ரோல். ஏன்னா நான் உங்களுக்கு ராப் பண்ணி பார்த்துருப்பேனா, SA 315 பண்ணி பார்த்துருப்பேனா. SA 315 எனக்கு வந்து ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் பண்ணி பார்த்த போது எனக்கு வந்து மெட்டீரியல் மிஸ்ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருக்குமா? கம்யூனிகேட்டிங் டெஃபிஷியன்சி இந்த என்ன கண்ட்ரோல் டு தோஸ் சார்ஜ் வித் கவர்னன்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். ஹலோ, ஒன்னும் இல்ல ராஜா, ஆடிட் ரிப்போர்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு சைன் பண்ணிட்டு கையில் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அவங்க கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேளு. யார்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேளு? மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட போய் ஒரு கொஸ்டின் கேளு. ஓகேவா சார்? 1 முடிச்ச அடுத்த நம்பர் என்னன்னு கேளு. தட்ஸ் இட் மேன். 2 முடிச்ச அடுத்த நம்பர் என்னன்னு கேளு. 3 முடிச்ச அடுத்த நம்பர் என்னன்னு கேளு. 4 முடிச்ச அடுத்த நம்பர். 5 முடிச்சா அப்ப சப்சீக்வெண்டா 5 முடிச்சா 6 வருது. அதனால தான் சார் 560 சப்சீக்வெண்ட் இவன் வச்சிருக்காங்க. ஆர் யூ ஆல் ரிலேட் வித் மீ? ஏன்னா சப்சீக்வெண்டா அடுத்தடுத்ததா சப்சீக்வெண்டா அதான் வருது. அப்ப 5க்கு அப்புறம் 6. கரெக்டா இல்லையா? அதனால தான் SA என்ன 60 என்ன ஈவன். இப்ப நீ நம்ம கம்பெனி டைட்டானிக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணுமா? தட் மீன்ஸ் கம்பெனிக்கு என்ன கன்சர்ன் இருக்கா பார்க்கணும். GOING எத்தனை வார்த்தை? 5 வார்த்தை. CONCERN எத்தனை வார்த்தை? அப்ப 570. ஆர் யூ ரிலீவ் வித் மீ? அதனால தான் SA 570ல கோயிங் கன்சர்ன் இருக்கான்னு பார்க்க சொல்றாங்க. அப்படி பார்க்காத என்ன, அப்படி பார்க்காத நீ. SA 560 என்னது? சப்சீக்வெண்ட் ஈவன். SA 570 கோயிங் கன்சர்ன். கம்ஃபர்டபுளா? ஹலோ சார், சார் நீ CA ஃபைனல்ல 8 பேப்பர் எழுதணும் சார். எத்தனை பேப்பர் எழுதணும்? அப்ப SA என்ன 80 என்ன ரெப்ரசன்டேஷன்? என்ன ரெப்ரசன்டேஷன்? இன்டர்ல 8 பேப்பர் தான் சார். ஏன்னா அட்வான்ஸ் அக்கவுண்ட்ஸிங் சொல்றாங்க, லா சொல்றாங்க, DT80 சொல்றாங்க, 4 பேப்பர் ஆச்சு சார். ஹலோ சார், G2ல கூட உனக்கு இருக்கு சார். இடையில SM ஒன்று இருக்கு பாரு, FM SM. அப்ப எத்தனை பேப்பர் எழுதுற நீ? அதனால தான் SA 580 ரிட்டன் ரெப்ரசன்டேஷன் சொல்லியிருக்காங்க. ஆர் யூ ரிலேட் வித் மீ? சார் SA என்ன 50 ஃபார் இவாலுவேஷன் ஆஃப் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் ஐடென்டிஃபைட் டியூரிங் தி ஆடிட். நீ ஆடிட் பண்ணும்போது மிஸ்டேட்மெண்ட் வர என்ன இருக்கு, அதை இவாலுவேட் பண்ணணும். அது என்ன பண்ணணும்? ஆஸ் பர் SA என்ன 50 450. ஓகே, இவாலுவேட் பண்ணிட்டு ஆஹா ஜாலி தான். ஓகே, இதெல்லாம் தப்பு இருக்கு. ஓகே, ஃபென்டாஸ்டிக் டு அப்படின்னு இருக்க கூடாது. கம்யூனிகேட் பண்ணணும், போய் பேசணும் நீ. ஹலோ சார், கம்யூனிகேட் வித் தோஸ் சார்ஜ்டு வித் ஹலோ சார், கம்யூனிகேட் டெஃபிஷியன்சி என்ன கண்ட்ரோல் இன்டர்னல் டு தோஸ் சார்ஜ்டு வித் கவர்னன்ஸ். ஹலோ, கம்ஃபர்டபிள்? வா ராஜா, இப்ப நாளைக்கு வந்து நீ படிச்சிருக்கே இல்லையா, நான் எப்படி செக் பண்றேன், அசைன்மெண்ட் எழுதிட்டு வர சொல்றேன்னா ரைட். அதே மாதிரி நீ ஆடிட் பண்ணும்போது நீ நிறைய ஆடிட் எவிடன்ஸ் என்ன பண்ணி வச்சிருப்ப, அது நீ ஃப்ரண்ட் பாக்கெட்ல பேன் பாக்கெட்ல எல்லாம் போட்டு வச்சா நாளைக்கு காலையில் இருந்துச்சு துவைன்னு துவைக்கும் போது அப்படியே அது சார் போயிடும். அதனால ஒரு பர்டிகுலர் ஃபைலுக்குள்ள போட்டு வைக்கணும். ரைட்டா? நீ கரெக்டா சொல்லு. நீ ஆடிட் எவிடன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுவியா? யாருக்கு 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 கலெக்ட் பண்ணுவ? அசெட்டுக்கு, லைபிலிட்டிக்கு, இன்கமுக்கு, எக்ஸ்பென்ஸுக்கு, ப்ராஃபிட்டுக்கு, லாஸுக்கு. இதுக்கு தானே நீ என்ன கலெக்ட் பண்ணுவ. அதனால தான் அது SA என்ன 100ல இருக்கு. அப்ப அதை ப்ராப்பரா டாக்குமெண்ட் பண்ணுமா வேண்டாமா? அதனால தான் SA 230 2 + 3 = 5. ஆர் யூ ஆல் ரிலேட் வித் மீ? ஏன்னா 5 ஐட்டத்துக்கு தான் நான் ஆடிட் எவிடன்ஸே கலெக்ட் பண்ணுவேன். அப்ப 5 விஷயம் தான் நான் என்ன பண்ணணும்னா நான் டாக்குமெண்ட் பண்ணணும். அதனால தான் SA என்ன 30
2:30. ஹலோ சார். சரி சார், நான் உன்னோட கன்சர்ன்ல வந்து என்ன பண்ணி தரேன், ஆடிட் பண்ணி தரேன். அதுக்கு உனக்கும் எனக்கும் முதல்ல என்கேஜ்மெண்ட் ஆகணும். என்ன ஆகணும்? ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகணும்னா என்கேஜ்மெண்ட் ஆகணும். அதுக்கப்புறம் தான் மேரேஜ். ஆர் யூ ரிலி வித் மீ? ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகணும்? இன்கேஸ் நீ என்ன ஆனேனா, என் கூட என்கேஜ்மெண்ட் ஆனேனா, உன்னை வாழ்க்கை ஃபுல்லா நான் குவாலிட்டியா பார்த்துப்பேன். ஆர் யூ ரிலி வித் மீ? அதுல எந்த குறையும் நான் வருத்த மாட்டேன். அது ரெண்டாவது விஷயம். ஃபர்ஸ்ட் என் கூட என்கேஜ்மெண்ட் பண்ணு. ஹலோ சார். எஸ்ஏ என்ன 10? 2:10. அது நான் லவ் லெட்டர்லாம் தரணும். அப்போ அதை பற்றி எல்லாம் பேசணும். ஓகேவா? எஸ் சார். அப்படி நீ என் கூட என்கேஜ்மெண்ட் ஆனேனா, ரெண்டாவது குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ஃபார் ஆடிட் ஆஃப் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட். நான் வாழ்க்கை ஃபுல்லா சார் உன்னை குவாலிட்டியா பார்த்துப்பேன். ஹலோ சார். இத்தனை விஷயங்கள் நான் பண்றது மதர் எஸ்ஏ. எஸ்ஏ என்ன 100? ஆக்சுவலா கீழே இருந்து மேலே போனோம், நம்ம மேல இருந்து கீழே வரோம். ஏன்னா நம்ம ரிவிஷன்ல இருக்கோம். கரெக்டா? எஸ்ஏ 200 என்ன சொல்றாங்க? இங்க பாரு, ஓவரால் ஆப்ஜெக்டிவ். தெரியுதா உனக்கு? என்னது ஓவரால் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ்? சார் நீ யாரா இருக்கணும்னா ஆடிட்டரா இருக்கணும். ஐயோ, வெறும் ஆடிட்டரா இருந்தா பத்தாது. அப்ப நீ இண்டிபெண்டன்டாவும் இருக்கணும், ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். ஆர் யூ ரிலி வித் மீ? அதனால்தான் என்ன சார் குவைங் 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 ரைட் சார். ஓவரால் ஆப்ஜெக்டிவ் எங்க கேட்டுதான் வச்சாங்க சார். ஓவரால் ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் ஏ அதனால்தான் நீ இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட், இண்டிபெண்டன்ஸ் பை அப்பியரன்ஸ் எல்லாம் நீ படிக்கிறியே. ஆமா, எஸ்ஏ 200 சொல்றாங்க சார். ஓவரால் ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் a dash auditor and conduct of an audit and conduct of a in accordance with the end of auditing. இந்த நாங்க சொன்ன ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆன் ஆடிட்டிங் வச்சு தான் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஆடிட்டை கண்டக்ட் பண்ணணும். ரைட்டா? ஓகே மேன். சோ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆன் ஆடிட்டிங் இப்படி எல்லாம் பிரிக்கலாம். ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ரிலேட்டிங் டு வாட் ரிப்போர்ட். ஓகே, ஆடிட் ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும்னா முதல்ல ஆடிட் பண்ணணும். ஆடிட் பண்ணணும்னா ஆடிட்டை பிளான் பண்ணணும். கரெக்டா? தட்ஸ் வாட் ஆடிட் பிளானிங் அண்ட் வாட் அசஸ்மெண்ட். ரைட். சரி, அப்படியே நம்ம ஒப்பீனியன் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. கரெக்டா? நீ என்ன கலெக்ட் பண்ணணும்? தட்ஸ் வாட் ஆஸ் பர் எஸ்ஏ. ஓகே, ஆடிட் ரிப்போர்ட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் கரெக்டா இருக்கான்னு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணி பாப்பியா? தட்ஸ் வாட் கம்ப்ளீஷன் அண்ட் ரைட். அதுக்கு முதல்ல அவங்க ஆடிட்டரா அப்பாயிண்ட் பண்ணணுமா? தட்ஸ் வாட் டர்ம்ஸ் ஆஃப் த ஆடிட் என்கேஜ்மெண்ட் அண்ட் வாட் டாக்குமெண்டேஷன். ரைட்டா? And the nature, objective and scope, that is overall objective of an independent audit and conduct of an audit in accordance with the. So shall I say the audit essay number? Will you say what is there? What is essay 700? Forming an opinion and reporting on the financial statement. What is essay 705? Modification to the opinion in the independent auditor's report. What is essay 701? Communicating key audit matters in the independent auditor's report. What is essay 706? Emphasis of matter paragraph and other matter paragraph in the independent auditors. What is essay 710? Comparative information, corresponding figures and comparative financial. What is essay 299? Joint audit of financial. What is essay 600? Using the work of another auditor. Comfortable? Shall we start the audit? Essay 315. Identifying and assessing the risk of material misstatement to understand the entity and its environment. Right, sir? What is essay 330? Auditor's response to assess risk. What is essay 300? Planning an audit of financial statement. What is essay 320? Materiality in planning and performing an audit. What is essay 500? What is essay 501? Audit evidence of specific consideration for selected item. What is essay 505? What is essay 510? Initial audit engagement, opening balances. What is essay 520? What is essay 530? What is essay 550? What is essay 610? Shall we close the audit? What is essay 560? 570? 580? What is 450? Evaluation of misstatement identified during the audit. What is essay 260? Communication with those charged with governance. What is essay 265? Communicating deficiency in the internal control to those charged with governance and the management. Right, sir? What is essay 230? What is essay 210? Agreeing the terms of audit. What is essay 220? Quality control for an audit of financial statement. What is essay 200? Overall objectives of an independent auditor and conduct of an audit in accordance with the standards on auditing. Hello, sir. These are the standards we are going to discuss in the subject auditing. What is essay 700? Forming an opinion and reporting on the financial state. So as an auditor, நம்ம opinion form பண்ண போறோம். Financial statements பத்தி அந்த opinion report பண்ண போறோம். ரைட்டா? Sir, we are going to start very quick revision of essay 700. What is the objective of essay 700? What is that? Why are you listening to me? Because you want to pass your examination, right? Why are you studying to become a chartered accountant, right? Why you want to be a CA? You want to achieve something in your life. The same way, every standard is having an objective. Every standard is having a. The objective of essay 700 is to form an opinion. Is to form a.
The first one, as an auditor, you have to form an opinion on the what statement. That's the basics. We have to form an opinion on the financial statement. Sir, whether that opinion is an ad hoc opinion or whether that opinion is based on something, it is based on the evaluation. Based on the. So as an auditor, we have to evaluate. We have to what? Of what conclusion drawn? Of the, from the audit evidence obtained. From the. So as we discussed, we are having SA 500. In SA 500, we will obtain the audit evidence, right, sir? So this essay, this standard is saying that you have to form an opinion on the what statement? Financial state, based on the evaluation of the conclusion drawn from the audit evidence obtained, right, sir? And to express clearly that opinion through a written report. And to express clearly that opinion through a. So first we have to form an opinion and we have to express that opinion through a written report. Comfortable? Sir, what are the different forms of opinion as per SA 700? As per SA 700, we are having two forms of opinion. Number one, unmodified opinion and modified opinion. Tell me, unmodified opinion and? Sir, if everything perfect, everything pakka, auditor has to give unmodified opinion. Right, sir? So boy classified into two category, good boy, bad boy. If the boy is a good boy, then what opinion? If the boy is a bad boy, then comfortable? That means unmodified opinion is an opinion expressed by the auditor. Is an opinion expressed by the. When the auditor concludes that financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting. So auditor is checking the financial statement, right, sir? And is going to express an opinion on the what statement? Financial statement. Yes, sir. So my dear lovable students, sir, it is an opinion expressed by the auditor. It is an opinion expressed by the. When the auditor concludes that financial statements are prepared in all material respects and the financial statements are in accordance with the applicable financial reporting. So he has to check the financial statement. He will check the financial statement and the auditor is NSR expressing an opinion and the auditor is concluding that the financial statements are prepared in all material respects. Hello, sir. And in accordance with the applicable financial reporting, then he will issue an opinion which is unmodified. Sir, what is modified opinion? Modified opinion is an opinion expressed by the audit. That opinion is also expressed by the yarda. If the auditor in situation number 1 and situation number 2, how many situations are there? Under these two situations, what opinion will be ordered? Sir, the auditor concludes that based on the audit evidence obtained, the financial statement as a whole are not free from material misstatement, are not free from. That means, sir, based upon the audit evidence obtained as per SA 500, the auditor is concluding that financial statements are not free from material. In this situation number 1, he will give you what opinion? Or situation number 2 is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence to conclude that financial statement as a whole are free from. So situation number 1, he has collected all the sufficient appropriate audit evidence. Situation number 2, he has not unable to obtain sufficient appropriate. Hello, sir. If he is able to obtain sufficient appropriate audit evidence and if he is finalizing that financial statement as a whole are not free from material misstatement or is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence to conclude that the financial statements as a whole are free from material, in these two circumstances, my dear lovable students, auditor shall dash the opinion in the audit report in accordance with SA 705. In accordance with SA, are you really with me? Okay, fine. So as per SA 700, my dear lovable students, as an auditor, you have to express an opinion. That opinion may be either unmodified opinion or unmodified opinion is for good boy and modified opinion will be provided in two circumstances. Now, the standard is explaining when you can provide unmodified opinion. When you can provide, that is before you say that a boy is a good boy. Sir, you have to check these three things. You have to check this. So SA 700 is saying that how to form an opinion. How to form a? Sir, how to form which opinion? So my dear lovable students, you have to form unmodified opinion. For that, you have to obtain reasonable assurance. You have to obtain. You have to obtain. So as an auditor, you have to obtain.
Reasonable assurance means whether the financial statement as a whole are free from material misstatement due to fraud or error. Due to, so ensuring that whether the financial statement as a whole are free from material misstatement due to fraud or error is called as obtaining. So, sir, forming an unmodified opinion means obtaining reasonable assurance. Yes, sir. Obtaining reasonable assurance means how, sir? That means you have to check three things: whether sufficient and appropriate audit evidence has been obtained. As an auditor, sir, you may be able to obtain sufficient appropriate audit evidence, or you may not be able to obtain sufficient appropriate. உன்னால sufficient appropriate audit evidence obtain பண்ண முடியாது. முடிஞ்சிச்சுனா, in case பண்ண முடிஞ்சிச்சுனா, சார் நீ unmodified opinion கொடுக்கலாம். ரைட்டா? Fine, sir. Or ரெண்டாவது circumstance, whether the uncorrected misstatement are material individually or in. சார் இன்னும் தப்பு திருத்தல, அப்ப ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல மிஸ்டேக் இருக்கு. அதுதான் என்ன மிஸ்டேட்மெண்ட்? ஆர் மெட்டீரியலா, ஐதர் எப்படி ஆர் எப்படி. ஆன்சர் எஸ்ஸா இருக்கலாம், நோவா இருக்கலாம். ஆன்சர் எஸ்ஸா இருந்தா தப்பு இருக்குன்னு மீனிங். அப்ப பேட் பாய் தான் சொல்லணும், மாடிஃபைட் ஒப்பீனியன் தான் சொல்லணும். ரைட்டா? இன்கேஸ் ஆன்சர் என்னவா இருந்தா, நோவா இருந்தா unmodified opinion கொடுக்கலாம். ரைட்டா? So before you form an opinion, my dear lovable students, as an auditor, do the evaluation. Do the Sir, what evaluation I should do? I have to do either general evaluation or specific evaluation. Tell me, general evaluation or general evaluation or. So evaluation classified in how many category? General evaluation or general evaluation means checking qualitative aspect. General evaluation means checking. Sir, how I have to check the qualitative aspect? Because you are auditing the financial statement, right? That financial statement should be qualitatively correct, right? Whether the financial statement are qualitatively correct or not is explained in essay 260. Essay. அப்ப essay 260 contain a discussion of the qualitative aspects of the what practices. So you have to follow essay 260 before you express an opinion, right, sir? Yes, sir. Question arises, why, sir? Why I have to follow essay 260, sir, unnecessarily? Because in consideration of the what aspect of the entities, what practices? Assist the auditor. Assist the. அதாவது ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு தான் ஒப்பீனியன் கொடுக்க போறேன். ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு நீ என்ன கொடுக்க போறேனா, ஒப்பீனியன் கொடுக்க போறேனா, அந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்டோட அதுக்குள்ள அக்கவுண்டிங் பிராக்டிசஸ் இருக்கா, அந்த அக்கவுண்டிங் பிராக்டிசஸோட என்ன ஆஸ்பெக்ட்ஸை பார்க்கணும். அந்த அக்கவுண்டிங் பிராக்டிசஸோட குவாலிட்டேட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் தான் எஸ்ஏ 260ல சொல்லியிருக்காங்க. அது எல்லாமே டிக்குன்னு விடுறதா இருந்தா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட்னு மீனிங். இண்டுன்னு விடுறதா இருந்தா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் இல்லைன்னு மீனிங். அப்படின்னா இன் கன்சிடரேஷன் ஆஃப் த என்ன ஆஸ்பெக்ட் of entities enna practices, it will help the auditor in becoming aware of the possible bias of the management. Sir, management biased irukangala illaya அப்படி நமக்கு தெரிய வருமா இல்லையா? Yes, sir. Sir, எதுக்கு சார் அப்படி தெரியணும்? Cumulative effect of the N of neutrality. ஏதோ ஒரு இடத்துல அவங்க ஏதோ பயஸ்டா இருக்காங்கன்னா ஓகே, ஆனா அதோட cumulative effect என்ன effect of the lack of neutrality of the together with the effect of the என்ன misstatement, அது plus the effect of the uncorrected misstatement will lead the auditor to express a modified opinion. Will lead the auditor to express a. அப்ப நீ மாடிஃபைட் ஒப்பீனியன் கொடுக்கணும்னா, அதாவது அன்மாடிஃபைட் ஒப்பீனியன் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் செக் பண்ணணும். ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல அக்கவுண்டிங் பிராக்டிஸோட குவாலிட்டேட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் செக் பண்ணணும். ஆஸ் பர் எஸ்ஏ 260. ஹலோ சார், அதை செக் பண்றதுனால ஆடிட்டர் கிடைக்கிற பெனிஃபிட் என்னன்னா, he will be aware of the possible bias of the management judgment, ரைட்டா? அதுல சில விஷயங்கள் அவங்க கண்டிருக்க மாட்டாங்க. அதான் lack of என்னது நியூட்ரலிட்டி plus effect of the uncorrected misstatement will help you to provide a modified opinion, ரைட்டா? சார் எப்படி சார் எனக்கு ஃபீவர் இருக்கான்னு என்னால் சொல்ல முடியும்? இண்டிகேட்டர் இல்லையா, டயர்டாக இருக்கு சார், எனக்கு ஒரு மாதிரி தலை சுத்துது சார். ஹலோ சார், அதே மாதிரி இண்டிகேட்டர் ரிகார்டிங் லேக் ஆஃப் நியூட்ரலிட்டி ஃபார் என்ன ப்ராக்டிசஸ்? தட் மீன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஃப்ளூவெண்டா காமனா சார் அவங்க எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி பிஹேவ் பண்ணல
அப்படி நான் எப்படி சொல்லுவேன்னா செலக்டிவ் கரெக்ஷன் ஆஃப் மிஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லு. brought to notice of the management by auditor. auditor சொன்ன 10 விஷயத்துல 5 விஷயம் கரெக்ட் பண்றாரு, 4 விஷயம் கரெக்ட் பண்ணாம இருக்காரு. ஹலோ சார், அப்படின்னா எனக்கு என்ன புரியுதுன்னா lack of neutrality இருக்கு. அவங்க எல்லாரும் நியூட்ரலா பார்க்கல. பிளஸ் பாசிபிள் மேனேஜ்மெண்ட் பயஸ், ஓவர் மேக்கிங் an estimate. அக்கவுண்டிங் எஸ்டிமேட் அவங்க பண்ணும்போது பாசிபிள் மேனேஜ்மெண்ட் பயஸ். ஹலோ சார், இது ரெண்டும் இருக்குன்னா எனக்கு ஒரு இண்டிகேட்டர் என்ன கிடைக்குதுன்னா lack of neutrality இருக்க. அப்ப அக்கவுண்ட்ஸ் தப்பா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிருக்க. அந்த அக்கவுண்ட்ஸ்ல நான் அன்மாடிஃபைட் ஒப்பீனியன் கொடுத்தேன்னா சார் என்னோட ஒப்பீனியன் தப்பாக வாய்ப்பு இருக்கு. ரைட்டா சார்? வாட் இஸ் செலக்டிவ் கரெக்ஷன் ஆஃப் வாட் மிஸ்டேட்மெண்ட், which is nothing but correcting misstatement with effect of increase in reported earning. and என்ன வசா நான் ஒரு 10 மிஸ்டேக் சொன்னேன், ஓகேவா? ஆடிட் பண்ணிட்டு அதுல 5 மிஸ்டேக் அவங்க கரெக்ட் பண்றாங்க. யாரு? மேனேஜ்மெண்ட். இன்னொரு 5 மிஸ்டேக் அவங்க கரெக்டே. ஏன் அந்த 5 மிஸ்டேக்க கரெக்ட் பண்ணாங்கன்னா, ஹலோ சார், கரெக்டிங் மிஸ்டேட்மெண்ட் வித் எஃபெக்ட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இன் ரிப்போர்ட்டட் earning. இபிஎஸ் எதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் அவங்க கரெக்ட் பண்றாங்க. இபிஎஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுறதெல்லாம் அப்படியே விட்டுறாங்க. இப்போ எனக்கு என்ன புரியுதுன்னா there is a lack of, அப்படி லேக் ஆஃப் நியூட்ரலிட்டி இருக்கிறவனுக்கு நான் எப்படி அன்மாடிஃபைட் ஒப்பீனியன் கொடுப்பேன்? நான் என்ன ஒப்பீனியன் தான் கொடுக்கணும்? ஏன்னா SA 700 எனக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா லேக் ஆஃப் நியூட்ரலிட்டி இருந்தா நீ அன்மாடிஃபைட் ஒப்பீனியன் கொடுக்க. சார், இண்டிகேட்டர் ஆஃப் பயஸ் does not constitute misstatement for the purpose of drawing what? அது இண்டிகேட்டர் இருந்ததுனால மட்டும் lack of neutrality இருக்கணும். lack of neutrality இருந்ததுனால மட்டும் சார் unmodified opinion அப்படி நான் கொடுக்க கூடாது. I have to substantiate that. I have to dig furthermore. I have to obtain sufficient appropriate audit evidence. I have to satisfy myself as a auditor that this lack of neutrality is correct. அப்படி நான் ensure பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் comfortable. ஓகே மேன், இப்போ நீ ஜென்ரல் இவாலுவேஷன் பண்ணிட்ட. ஜென்ரல் இவாலுவேஷனா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அஸ் அ ஹோல் பார்க்கறது, அதோட அக்கவுண்டிங் ப்ராக்டிசஸ் SA 260 சொன்ன மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கறது. கம்ஃபர்டபுளா? ஓகே, இப்போ இங்க பாரு, as an auditor you are able to obtain sufficient appropriate audit evidence. Good boy. As an auditor there is no uncorrected misstatement or material or individual or in aggregate. Good boy. Hello sir, you have done the what evaluation also. Now you are going to say the opinion as what opinion? Unmodified opinion. Wait. Before that, you have to make the 6th evaluation. How many evaluation? So these are specific evaluation. These are specific evaluation. These are number 1, selected and applied significant accounting policy are adequately what? Disclosed. This is number 1, sir. Accounting policy. What policy? What policy? நான் ஒரு தடவை சொன்னா 100 தடவை சொன்ன மாதிரி அதான் என்னோட பாலிசி. ஹலோ சார், அது மாதிரி அக்கவுண்ட்ஸுக்குன்னு ஒரு என்ன இருக்கும்? WDV மெத்தடு, ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தடு, இதெல்லாம் அக்கவுண்டிங் பாலிசிஸா? அந்த செலக்டட் அண்ட் அப்ளைட், நான் ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கனைசேஷனுக்காக செலக்ட் பண்ணதும் அதை ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை அப்ளை பண்ணதும் சார் சிக்னிஃபிகண்டா தான் இருக்கு. ரெலவெண்டான அக்கவுண்டிங் பாலிசியை தானா செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன், அதை நான் ப்ராப்பரா டிஸ்க்ளோஸும் பண்ணியிருக்கேன், அப்ளையும் பண்ணியிருக்கேன். ஹலோ சார், so the first point you have to check is the significant, selected and applied significant accounting policies are adequately right. Number 2, accounting policies are consistent with the applicable financial reporting. If it is Companies Act, as per Companies Act you have to mandatorily follow the straight line method. So as per applicable financial reporting என்ன வர்க்? framework. எனக்கு WDV மெத்தட் வேண்டாம், ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட் வேணும். அப்புறம் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்டானதா இது ரெண்டும் எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா மேட்ச் ஆகுது. ரைட்டா? நெக்ஸ்ட் ஒன் சார், அக்கவுண்டிங் எஸ்டிமேட்ஸ் பை த மேனேஜ்மெண்ட் ஆர். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், அக்கவுண்டிங் பாலிசி விட்டு அடுத்த பாயிண்ட்க்கு போறேன். அக்கவுண்டிங் எஸ்டிமேட் பை த மேனேஜ்மெண்ட் ஆர் என்ன? Information in the financial statement are relevant, reliable, comparable and financial statement இருக்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே relevant, reliable, comparable, understandable. Hello sir. And disclosure in the financial statement சொல்லு are adequate to enable the intended user to understand the effect of the material transaction and even on the information conveyed in the what statement.
and terminology used in the financial statement is appropriate. So before you say that my opinion is an unmodified opinion, you have to give 6 specific evaluation, right sir? Number 1, selected and applied significant accounting policies are adequately. அப்புறம் financial statementல ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா பார்க்கிறது accounting policy-யா? நான் accounting policy செலக்ட் பண்ணது கரெக்டா இருக்கு, accounting policy அப்ளை பண்ணது கரெக்டா இருக்கு, ரைட்டா? applicable financial reporting framework accounting policy match ஆகுது, கன்சிஸ்டன்டா இருக்கு. ஹலோ சார். மூணாவது சார் எஸ்டிமேட், அக்கவுண்டிங் எஸ்டிமேட் பை த மேனேஜ்மெண்ட் ரீசனபிளா இருக்கு. நாலாவது பாயிண்ட் 4 விஷயங்கள் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் ரெலவெண்டா இருக்கு, ரிலையபிளா இருக்கு, கம்பேரபிளா இருக்கு, அண்டர்ஸ்டாண்டபிள். ரிப்பீட் ஒன்ஸ் அகைன், ரெலவெண்டா இருக்கு, ரிலையபிளா இருக்கு, கம்பேரபிளா இருக்கு. தென் சார் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருக்கிற எல்லா டிஸ்க்ளோஷருமே அடிக்குவேட்டா இருக்கு. ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருக்கிற எல்லா டிஸ்க்ளோஷருமே and financial statementல சொல்லி இருக்கிற எல்லா termsமே appropriate. terminology used in the financial statement is appropriate, ரைட்டா? இப்போ உனக்கு டிக்கு டிக்கு டிக்குன்னு விழுதுனா, 3 டிக்கு விழுதுனா, that means 3 டிக்கு ஏன்னா you have checked the sufficient appropriate and you have confirmed that whether uncorrected misstatements are not material individually or in aggregate, and you have made the evaluation whether it is general evaluation or you will give what opinion. Once you give the what opinion unmodified, it indicates that auditor has obtained sufficient appropriate audit evidence, right sir? ஏன்னா auditorனால sufficient appropriate audit evidence collect பண்ண முடியலனா அது என்ன opinion கிடையாது, என்ன opinion போய்டும். And financial statement has disclosed all relevant information required by whatever information the law is saying that it has to be disclosed. Sir, when you are giving unmodified opinion, it implies that it is NSR complying with the law, right? And accounting policies and changes are therein are adequately disclosed in the எல்லா அக்கவுண்டிங் பாலிசி நீ ஃபினான்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ல அடிக்குவேட்டா என்ன பண்ணிருக்கேன்னா காட்டியிருக்க, and அதோட சேஞ்சஸ் அடிக்குவேட்லி டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணிருக்க, ரைட்டா? And financial statements are prepared as per applicable financial reporting. இப்படி நீ ஒரு வார்த்தை சொன்னேனா, ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னேனா அதுக்கு 4 அர்த்தம். என்னது ஒரு வார்த்தை? அர்த்தம் நம்பர் 1, auditor has obtained sufficient appropriate audit evidence. Financial statement has disclosed all relevant information required by law. Accounting policies and changes therein are adequately disclosed in the financial statement. Financial statements are prepared as per applicable financial reporting framework. Comfortable? Yes sir. Sir, we are continuing the quick recall of SA 700. Sir, in that as an auditor நம்ம என்ன பண்ணணும்னா audit report கொடுக்கணுமா? அந்த ஆடிட் ரிப்போர்ட் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபார்மேட்ல இருக்கணும். அந்த ஃபார்மேட்டோட கண்டென்ட்ஸ் தான் நம்ம பிரிச்சிருக்கோம். செட் 1, செட் 2, செட் 3, செட் 4. ஹலோ சார். செட் 1 முதல்ல ஆடிட் ரிப்போர்ட்டுக்கு ஒரு டைட்டில் வேணும், அட்ரஸி நம்ம யாரை அட்ரஸ் பண்றோமோ அவங்களோட இது வேணும், அண்ட் ஆடிட்டர்ஸ் ஒப்பீனியன், இதுதான் மேட்ரே. ஹலோ சார். அண்ட் வாட் இஸ் த பேசிஸ் ஃபார் ஒப்பீனியன்? On what basis you have provided either unmodified opinion or modified opinion. அப்ப செட் நம்பர் 1ல இதெல்லாம் வேணும் சொல்லுங்க. டைட்டில், அட்ரஸி, ஆடிட்டர்ஸ் ஒப்பீனியன், பேசிஸ் ஃபார் ஒப்பீனியன். ரிப்பீட் ஒன்ஸ் அகைன். டைட்டில், அட்ரஸி, ஆடிட்டர்ஸ் ஒப்பீனியன். Set number 2, all relating to standards, all relating to material uncertainty relating to going concern as per SA 570. சொல்லுங்க. Material uncertainty relating to going concern as per SA. Key audit matter as per SA 701. சொல்லுங்க. Emphasis of matter paragraph as per SA 706. சொல்லுங்க. Emphasis of matter paragraph, other matter paragraph as per SA 706. அப்ப நம்மளோட ஆடிட் ரிப்போர்ட்ல அதர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆன் ஆடிட்டிங் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த பேராகிராஃப் எல்லாம் வைங்க. மெட்டீரியல் அன்சர்டனிட்டி ரிலேட்டிங் டு கோயிங் கன்சர்ன் as per SA, key audit matter as per SA, emphasis of matter paragraph as per SA, other matter paragraph as per SA. Then set number 3, other information as per SA. So there is a standard called as SA 720. 720 standard என்ன சொல்றாங்கன்னா other information para என்னது இருந்துச்சுன்னா வைங்க, இல்லைனா விட்டுருங்க. சிஏ இன்டர்ல SA 720 பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணல, ரைட்டா? Responsibility of management for the financial statement. Sir, it is a responsibility of the management to prepare the, and as an auditor, what are your responsibility? Auditor's responsibility for the audit of the NS statement.
and location of the description of the auditor's responsibility section. Right, sir? This heading should be there. So what are set 3 headings? Other information para as per SA 720, responsibilities of management for the financial statement, auditor's responsibilities for the audit of the financial statement, location of the description of the auditor's responsibility section. Once again, other information para as per SA 720, responsibilities of management for the financial statement, auditor's responsibilities for the audit of the financial statement, location of the description of the auditor's responsibility section. Right, sir? Set number 4, report on other legal and regulatory requirement, or it is otherwise called as other reporting responsibility. Other reporting. இன்னொரு heading போட்டுக்கோ, other reporting. Then முடிச்சிச்சுப்பாஹா, audit report முடிஞ்சாச்சு. We have to sign the audit report, that is signature of the and place of the and date of and UDIN, unique documentation identification number. சொல்லுங்க. So one thing in detail, shall we quickly go through it? First one, auditor's report க்கு என்ன வேணும்? The audit report shall have a title that clearly indicate that it is a report of a, இது சாதாரணமான ஆளோட ஆடிட் ரிப்போர்ட் கிடையாது, இது ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் ஆடிட்டரோட ரிப்போர்ட். ரைட், சார்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீ எப்படி ஹெட்டிங் கொடுக்கணும்னா, இண்டிபெண்டன்ட் என்ன ரிப்போர்ட் distinguishes the independent auditor's report from the report issued by என்ன. அப்ப அந்த ரிப்போர்ட்டோட ஹெட்டிங் பார்த்தாலே நமக்கு என்ன தெரியும்னா, இது ஒரு படிக்காதவன் கொடுத்த ரிப்போர்ட் கிடையாது, இது ஒரு ஆடிட்டர் கொடுத்த ரிப்போர்ட். அதுவுமே என்ன ஆடிட்டர்? அப்ப ஹெட்டிங் டைட்டில்ல நீ என்ன மென்ஷன் பண்ணனும்னா, இண்டிபெண்டன்ட் ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட். ரைட், சார்? சார், எப்பவுமே இப்ப நம்ம ஒரு லெட்டர் எழுதுறோம்னு வெச்சுக்கோ, இப்ப லவ் லெட்டர் எழுதுறோம்னு வெச்சுக்கோ, டு அப்படி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, நம்ம அட்ரஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி ஆடிட் ரிப்போர்ட்லயுமே அட்ரஸ் வேணுமா? ஜெனரல் the audit report shall be addressed as appropriate based on the circumstance of the, யார் ஒன்னு அந்த ஆடிட்டுக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் நீ ஜெனரல் ஆடிட் ரிப்போர்ட் தரணும். அப்ப அவங்கள சார் ரெப்ரசன்ட் பண்ற மாதிரி வேணும். நீ என்ன பண்றதுக்கு ஆடிட் ரிப்போர்ட் தரதுக்கு லா, ரெகுலேஷன் ஆர் எண்ட் ஆஃப் என்கேஜ்மெண்ட் மே ஸ்பெசிஃபை டு whom ஆடிட் ரிப்போர்ட் இஸ் வி. ஜெனரலா லாலயே சொல்லி வச்சிருப்பாங்க, ரெகுலேஷன்லயே சொல்லி வச்சிருப்பாங்க, எண்ட் ஆஃப் என்கேஜ்மெண்ட்ல யாருக்கு நீ வந்து என்ன பண்ணணும்னு ரெப்ரசன்ட். The audit report is normally addressed to those for whom the report is prepared. யாருக்காக நீ ப்ரிப்பேர் பண்ணியோ அவங்கள அட்ரஸ் பண்ற மாதிரி தான் ஆடிட் ரிப்போர்ட் இருக்கணும். Often either to the என்னக்கு shareholders or to those charged with governance of the entity whose financial statement are being either sir shareholders ka irkalam, up to the shareholders of ANM classes. Hello sir, to those charged with governance of the ANM classes. இப்படி நீ ஆடிட் ரிப்போர்ட் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுமா? In case of company, report is addressed to the shareholders of the, நீ ஆடிட் பண்ணிருக்கிற ஒரு கம்பெனினா அந்த கம்பெனியோட shareholders தான் நீ அட்ரஸ் பண்ணும். So this is the second heading you should have, that is addressee. Right? This is our matter, this is our main matter included in the what para. நீ ஒரு ஒப்பீனியன் கொடுக்க போற, உன்னோட ஒப்பீனியன் either unmodified opinion இருக்கலாம், இல்லைனா அந்த unmodified opinion இல்ல modified opinion சொல்றதுக்கு முன்னாடி இந்த 5 விஷயங்களை சொல்லிடு. Identify the entity whose financial statement has been, சார் எந்த என்டிட்டியோட financial statement நீ ஆடிட் பண்ண. State that the financial statement has been audited. நான் financial statement என்ன பண்ணிருக்கேன். Identify the title of the each statement comprising the என்ன statement. லைக் நான் ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட் ஆடிட் பண்ணிருக்கேன், P&L அக்கவுண்ட் ஆடிட் பண்ணிருக்கேன், பேலன்ஸ் ஷீட் ஆடிட் பண்ணிருக்கேன், கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆடிட் பண்ணிருக்கேன். ஆர் யூ ஆல் வித் மீ? சார் நான் வெறும் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் ஆடிட் பண்ணல, ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்டோட சேர்த்து வச்சிருக்கிற நோட்ஸையும் நான் ஆடிட் பண்ணிருக்கேன், இன்க்ளூடிங் த சம்மரி ஆஃப் த சிக்னிஃபிகன்ட் அக்கவுண்டிங் பாலிசி. ரைட் சார்? ஸ்பெசிஃபை த டேட் ஆர் பீரியட் கவர்டு பை ஈச் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் comprising the financial statement. Right sir? So my dear lovable students, sir, நீ உன்னோட ஒப்பீனியன் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி 5 விஷயங்கள் சொல்லு. எத்தனை விஷயம்? யாரோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆடிட் பண்ணிருக்க, ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆடிட் பண்ணிருக்க, இந்தெந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் ஆடிட் பண்ணிருக்க, இந்தெந்த பீரியடுக்கு எல்லாம் ஆடிட் பண்ணிருக்க, நோட்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் சேர்த்து ஆடிட் பண்ணிருக்க. ரைட்டா? ரெடி பண்றது ஷார்ட். யாரோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆடிட் பண்ணிருக்க, ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆடிட் பண்ணிருக்க, எந்தெந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆடிட் பண்ணிருக்க, எந்தெந்த பீரியடுக்கு ஆடிட் பண்ணிருக்க, நோட்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் சேர்த்து ஆடிட் பண்ணிருக்க. ரைட்டா? either நீ unmodified opinion கொடுப்ப, இல்லைனா ரைட்டா
சார் அதுக்கு ஒரு பேசிஸ் வேணுமா வேண்டாமா? பேசிஸ் for the what para? State that the audit was conducted as per the. நான் சும்மா எல்லாம் அன்மாடிஃபைட்னு சொல்லல, சும்மா எல்லாம் மாடிஃபைட்னு சொல்ல. நான் ஆடிட் நான் ஆடிட்டிங் பதிலா கண்டக்ட் பண்ணிருக்கேன். And statement indicate in brief of the what responsibility. அப்படி நான் ரெஸ்பான்சிபிளே இல்லாம கிடையாது. என்ன கொடுத்திருக்கிறது? ஒப்பீனியன் கொடுத்திருக்கிறது. எனக்குன்னு சில என்ன இருக்கு? And state that the auditor complied with the ethical requirement of law and code of ethics. Are you really with me? And auditor has obtained sufficient appropriate audit evidence of the opinion expressed by him. Sir, நான் ஏன் சார் unmodified opinion கொடுத்தேன்? நான் ஏன் சார் modified opinion கொடுத்தேன்? ஏன் கொடுத்தேன்? நான் 4 காரணத்தினால கொடுத்தேன். ஹலோ சார், these are my basis for opinion. First of all, நான் audit பண்ணியிருக்கேன். First of all, நான் எது பதிலா ஆடிட் பண்ணியிருக்கேன்? அதான் நம்பர் 1. நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்? நம்பர் 1 ஆடிட்டிங் தான், ரைட்டா? நம்பர் 2 எனக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. எனக்கு என்ன இருக்கு? அந்த ஆடிட்டர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை கம்ப்ளை பண்ணி தான் ஆடிட் பண்ணியிருக்கேன். Are you really with me? மூணாவது, நான் ஆடிட் பண்ணும்போது LAW, மூணாவது லாஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்? நாலாவது SAAE sufficient and appropriate audit evidence கலெக்ட் பண்ணி தான் நான் ஆடிட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன். அப்ப நம்பர் 1 ஆடிட் பண்ணியிருக்கேன், ஆடிட்டர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை கம்ப்ளை பண்ணி ஆடிட் பண்ணியிருக்கேன், லாஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை கம்ப்ளை பண்ணியிருக்கேன், sufficient and appropriate audit evidence, ரைட்டா? ஆடிட் ரிப்போர்ட்ல இன் கேஸ் வேர் அப்ளிகபிள் அந்த கம்பெனிக்கு அப்ளிகபிள் ஆகும்னா ஆடிட்டர் ஷால் ரிப்போர்ட் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் SA 720, ரைட்டா? நவ் சார், நீ மேனேஜ்மெண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு சைட் ஹெட்டிங் போட்டு நீ என்ன சொல்லணும்னா, the audit report shall include a section with the heading responsibility of the management for the என்ன ஸ்டேட்மெண்ட். எல்லா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆடிட்டர் மண்டையில வச்சு கட்டிராதீங்க. சில ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லாம் யார் எடுத்துக்கணும்? Sir, these are the things. This section of the auditor report shall describe management responsibility for number 1. This is responsibility number 1. Preparing the statement in accordance with the applicable financial reporting framework. அப்ப applicable financial reporting framework பதிலா financial statement prepare பண்ண வேண்டியது யாரோட responsibility? Number 2. Sir, this is responsibility number 2 for such என்ன control as the management determine is necessary to enable the preparation of the statement that are free from material misstatement whether due to what or what. அப்ப financial statement prepare பண்ண வேண்டியது management ஓட responsibility. அந்த financial statementல material misstatement வராம due to fraud or error வராம பார்க்கிறதுக்கான internal controls செட் பண்ண வேண்டியது. And the responsibility number 3, assessing the entity's ability to continue as என்ன concern. அந்த particular concernக்கு going concern இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு அசஸ் பண்ணி எடுத்து சொல்ல வேண்டியது மேனேஜ்மெண்டோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. And whether the use of என்ன concern basis of accounting is what appropriate as well as disclosing if applicable matter relating to. So these are the 3 responsibilities relating to the management. So summary, management responsibility. என்ன responsibility? Management M திருப்பி போட்டா 3. அதனால எத்தனை responsibility? Preparation of financial statement, maintain internal control, assessing the entity's ability to continue as going concern, comfortable. சரிப்பா, இதெல்லாம் யாரோட responsibility? As an auditor, உன்னோட responsibility என்ன? Auditor's responsibility in preparation of the audit report shall include a section, இன்னொரு section வைக்கணும் with the heading auditor's responsibility for the audit of. உன்னோட responsibility மூணா பிரிச்சுக்கோ. Number 1, primary responsibility, additional responsibility, communication related responsibility. Repeat once again, primary responsibility, additional responsibility, communication related responsibility. Repeat once again, primary responsibility, additional responsibility, communication related responsibility. Right? Primary responsibility na audit responsibility section to state. Primary நீ என்ன சொல்லணும்னா, ஐயா நான் ஆடிட் பண்ணதே என்னோட objectives அச்சீவ் பண்றதுக்காக. நான் ஆடிட் பண்ணதே என்னோட சரி. அப்போ objective அச்சீவ் பண்ணிட்டியா? சார், நான் ஆடிட் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு ரீசனபிள் லெவல் ஆஃப் அஷூரன்ஸ் தருவேன். என்ன தருவேன்?
that is only a dash level of assurance and not guarantee and not என்ன are you really with me? So reasonable level of assurance தருவேன். என்ன தருவேன்? அது வெறும் என்ன level of assurance மட்டும்தான், ஆனா என்ன கிடையாது. அண்ட் மிஸ்ஸ்டேட்மெண்ட் நான் ஆடிட் பண்ணி இருந்தா கூட மிஸ்ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. மிஸ்ஸ்டேட்மெண்ட் கேன் அரைஸ் ஃப்ரம் வாட் ஆர் வாட். அப்போ உன்னோட பிரைமரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி செக்ஷன்ல நீ என்ன சொல்லணும்னா, ஐ ஹவ் கண்டக்டட் தி ஆடிட் டு அச்சீவ் மை ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ். ஹலோ சார், மை ஒப்பீனியன், மை ஆப்ஜெக்டிவ் இஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ் ஏ ஒப்பீனியன். நான் என்னோட ஆப்ஜெக்டிவ் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கேன், நான் உங்களுக்கு ஒப்பீனியன் கொடுத்துருக்கேன். நான் ஒப்பீனியன் கொடுத்திருந்தா கூட என்னோட அஷூரன்ஸ்ங்கிறது வரும் ரீசனபிள் லெவல் ஆஃப் அஷூரன்ஸ் தான். அது என்ன சார், அப்படி மட்டமா பார்க்காதீங்க, அது ஒரு, ஆனா அது என்ன கிடையாது, கேரண்டி கிடையாது. நான் ஆடிட் பண்ணி ஒப்பீனியன் கொடுத்திருந்தா கூட மிஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு. என்ன இருக்கு? மிஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் கேன் அரைஸ் ஃப்ரம் வாட் ஆர் வாட். சார் இது இல்லாம எனக்கு என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி? அடிஷனல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி செக்ஷன் டு ஃபர்தர். அப்ப இன்னொரு சைடு ஹெட்டிங் போடணும். என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி? ஸ்டேட் தட் ஆடிட்டர் எக்ஸைசஸ் என்ன ஜட்ஜ்மெண்ட் அண்ட் மெயின்டைன் என்ன ஸ்கெப்டிசிசம். நான் சும்மா எல்லாம் ஆடிட் பண்ணல. த்ரூ அவுட் த ஆடிட் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா ப்ரொஃபஷனல் ஜட்ஜ்மெண்ட்டும் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கெப்டிசிசமும் நான் மெயின்டைன் பண்ணிருக்கேன். சொல்ல பார்க்கலாம், ப்ரொஃபஷனல் ஜட்ஜ்மெண்ட்டும் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கெப்டிசிசமும் நான் மெயின்டைன் பண்ணிருக்கேன். ரிப்பீட் ஒன்ஸ் அகைன், ப்ரொஃபஷனல் ஜட்ஜ்மெண்ட்டும் and describe an audit stating that audit na என்னன்னு தெரியுமா, audit na என்னன்னு தெரியுமா, audit na என்னன்னு தெரியுமா. ஹலோ சார், ஐடென்டிஃபையிங் அண்ட் அசஸிங் த ரிஸ்க் ஆஃப் மெட்டீரியல். நான் ஆடிட் டைம்ல ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்கேன், அசஸ் பண்ணிருக்கேன். எதை? ரிஸ்க் ஆஃப் மெட்டீரியல். அது வழியா நான் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கேன்னா இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்தை பத்தி கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். அப்போ ஐ ஹவ் டன் த ரிஸ்க் ஆஃப் மெட்டீரியல் மிஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். ரைட் சார், இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்தை பத்தி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணு. இவாலுவேட் அப்ராப்ரியேட்னஸ் ஆஃப் என்ன பாலிசி. நான் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் எங்க கத்துக்கணும்னா, எங்க பார்க்கணும்னா அக்கவுண்ட்ஸ்ல தானே பார்க்கணும். அப்ப அக்கவுண்ட்ஸ்ல தானே அக்கவுண்டிங் பாலிசி இருக்கும். அப்ப நான் முதல்ல ரிஸ்க் ஆஃப் மெட்டீரியல் மிஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்துட்டேனா, இன்டர்னல் கண்ட்ரோலை பத்தி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணனா, அக்கவுண்டிங் பாலிசியோட அப்ராப்ரியேட்னஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டனா, conclude on appropriateness of the management use of the என்ன கன்சர்ன். அதுக்கப்புறம் என்னோட என்ன கன்சர்ன் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். evaluate overall presentation structure and content of the. அப்ப நான் ஒப்பீனியன் கொடுத்திருக்கிறது சும்மா இல்ல, நான் அடிஷனல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து தான் ஒப்பீனியன் கொடுத்திருக்கேன். நான் த்ரூ அவுட் த ஆடிட் என்னவா இருந்திருக்கேன்னா ப்ரொஃபஷனல் ஜட்ஜ்மெண்டோடையும் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கெப்டிசிசத்தோடையும் ஆடிட்டை கண்டக்ட் பண்ணிருக்கேன். சார் அது மட்டும் இல்ல, ஆடிட்னா நான் ஒரு ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணிருக்கேன். இட்ஸ் a 5 step approach. இட்ஸ் நான் ரிஸ்க் ஆஃப் மெட்டீரியல் மிஸ்ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்திருக்கேன், அது வழியா இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்தை பத்தி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்கேன், அக்கவுண்டிங் பாலிசியோட அப்ராப்ரியேட்னஸ் செக் பண்ணிருக்கேன், கோயிங் கன்சர்ன் செக் பண்ணிருக்கேன், ஓவராலா பிரசன்டேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் கண்டென்ட் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் நான் செக் பண்ணிருக்கேன். அண்ட் டிஸ்கிரைப் யாரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன் கேஸ் ஆஃப் வாட் ஆடிட். குரூப் ஆடிட் இருக்குன்னா அதுல எனக்கு அடிஷனல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருந்தா அதையும் நான் எடுத்து சொல்லணும். ஹலோ சார், சோ 3 டைப் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆடிட்டருக்கு இருக்கு. நம்பர் 1 பிரைமரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அடிஷனல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, கம்யூனிகேஷன் ரிலேட்டட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ரைட்டா? கம்யூனிகேஷன் ரிலேட்டட் வாட் ரெஸ்பான்ஸ். ஆடிட் ரிப்போர்ட்லயே நீ என்ன சொல்லணும்னா, நான் எப்பப்ப யார்கிட்ட என்னென்ன இன்ஃபார்ம் பண்ணுமோ அதெல்லாம் டைமா நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன். Sir, the state that the auditor communicate with those charged with regarding even the other matter, planned scope and timing of the audit and significant audit finding, including any significant deficiencies in internal control that auditor identified during the. அப்ப நான் ப்ராப்பரா கம்யூனிகேட் பண்ணி தான் ஆடிட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன். நான் டைம், நேச்சர், டைம் அண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன், ஆடிட் ஃபைண்டிங் இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன், சிக்னிஃபிகன்ட் டெஃபிஷியன்சிஸ் இன் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் கம்யூனிகேட் பண்ணியிருக்கேன். ஹலோ சார், இன்கேஸ் நான் லிஸ்டட் என்டிட்டியோட ஆடிட் பண்றதா இருந்தா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நான் பிரசன்ட் பண்ணியிருக்கேன். என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் நான் கொடுத்திருக்கேன்னா, எனக்கும் கம்பெனிக்கும் எந்த ரிலேஷன்ஷிப்புமே, எந்த ரிலேஷன்ஷிப்னாலையும் என்னோட இண்டிபெண்டன்ஸ் எஃபெக்ட் ஆகல. ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? இப்பவும் நான் ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் ஆடிட்டரா தான்
நான் லிஸ்டட் என்டிட்டி ஆடிட் பண்றதா இருந்தா இன்கேஸ் இந்த கம்பெனிக்கு கீ ஆடிட் மேட்டர் சார் என்னோட ஆடிட் ரிப்போர்ட்ல ஒரு செக்ஷனா வைக்கணும்னா ஆஸ் பர் எஸ்ஏ என்ன நாட் ஒன் நான் வச்சிருக்கேன். ஹலோ சார், இன்கேஸ் அந்த கம்பெனிக்கு லாஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த லிஸ்டட் கம்பெனிக்கு நீ கீ ஆடிட் மேட்டர் வைக்க கூடாதுன்னு சொன்னா நான் அதை அவாய்டும் பண்ணியிருக்கேன். ஹலோ சார், அப்ப நான் ப்ராப்பரா கம்யூனிகேட் பண்ணி தான் என்னோட ஆடிட்டை நான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன். அப்ரிஷியேட் பண்றேனே. இவ்வளவு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு சார். எப்படி நான் ஃபவுண்டேஷன் இன்டர் ஃபைனல் அப்படின்னு 3 லெவல் பாஸ் பண்ணிட்டு அவ்வளோ ரெஸ்பான்சிபிளா நான் ஒரு ஆடிட்டர் ஆகணும். ஹலோ சார், அது மாதிரி எனக்கு பிரைமரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு ஒன்று இருக்கு, அடிஷனல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு ஒன்று இருக்கு, கம்யூனிகேஷன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. எனக்கு 3 லெவல்ல ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நான் ஃபில் பண்ணியிருக்கேன். இவ்வளோ பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னோட ஆடிட் ரிப்போர்ட்ல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்னா என்னோட ஆடிட் ரிப்போர்ட் பேஜ் கணக்கில் போக என்ன இருக்கு. அதனால லொகேஷன் ஆஃப் த டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் த ஆடிட்டர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி செக்ஷன். நீ வேணா இந்த ஹெட்டிங் போட்டு என்ன சொல்லலாம்னா ஆடிட்டரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை டீடைல்டா ஷேர் ஹோல்டருக்கு தெரியணும்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னா ஐதர் நீங்க ஆடிட் ரிப்போர்ட்டோட பாடிக்குள்ளேயே வச்சுக்கங்க. ஆடிட் ரிப்போர்ட்டோட இவ்வளோ விஷயங்கள் பிரைமரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அடிஷனல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, கம்யூனிகேஷன் ரிலேட்டட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லாமே எங்கேயே சொல்லிக்கங்க, ஆடிட் ரிப்போர்ட்டுக்குள்ளேயே சொல்லிக்கங்க. அதுதான் பாடி ஆஃப் த என்ன ரிப்போர்ட். இல்லைன்னா அதுக்கு ஒரு தனி அப்பெண்டிக்ஸ் போடுங்க. அதுக்கு ஒரு தனி அப்பெண்டிக்ஸ் டு த என்ன ரிப்போர்ட். நீங்க என்ன போடலாம்னா பேஜ் நம்பர் 72ல போனீங்கன்னா என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன இருக்குன்னு தெரியும் அப்படின்னு நீங்க வந்து ஒரு அப்பெண்டிக்ஸ் போட்டு கொடுங்க. ஹலோ சார், இல்லைனா by a specific reference within auditor's report a website of the water authority. நீங்க உங்களோட ஃபார்ம்ல வேணா வெப்சைட்ல வேணா www.auditor.com. ஹலோ சார் அப்படின்னு நீங்க ஒரு .com ரெஃபர் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பத்தி ஜாஸ்தியா தெரியணும்னா அவங்க அங்க வந்து பார்க்க போறாங்க. Are you really with me? அப்ப நீங்க ஐதர் பாடியில வைக்கலாம், இல்லைனா அப்பெண்டிக்ஸா வைக்கலாம், இல்லைனா வெப்சைட்ல வைக்கலாம். Are you really with me? ஐதர் பாடியில வைக்கலாம், இல்லைனா அப்பெண்டிக்ஸ்ல வைக்கலாம், இல்லைனா வெப்சைட்ல வைக்கலாம். எது உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. உங்களோட லொகேஷன் எங்க வேணா இருக்கலாம். ஹலோ சார், எஸ் சார், எஸ் சார். உங்களோட லொகேஷன் ஐதர் லொகேஷன் ஐதர் எங்க இருக்கலாம்னா LBW கேள்விப்பட்டிருக்கியா நீ? எஸ் சார். அவுட் சார், 6 சார் கேள்விப்பட்டிருக்கியா நீ? உங்களோட லொகேஷன் ஐதர் பாடியில் இருக்கலாம், இல்லைனா வெப்சைட்ல இருக்கலாம், இல்லைனா அனெக்சர்ல இருக்கலாம். ஹலோ சார். அதர் ரிப்போர்ட்டிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இன்கேஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆன் ஆடிட்டிங்லயே நாங்க கச்சா முச்சான்னு நிறைய விஷயங்களை ரிப்போர்ட் பண்ணுவோம் நாங்க சொல்றோம். இது இல்லாம ஒரு பர்டிகுலர் என்டிட்டிக்கு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆன் ஆடிட்டிங்க்கு மேல நீ ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை ரிப்போர்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன்னா தனியா ஹெட்டிங் போட்டு ரிப்போர்ட் ஆன் த அதர் லீகல் அண்ட் ரெகுலேட்டரி ரிக்வயர்மெண்ட். சொல்லு, ரிப்போர்ட் ஆன் த அதர் லீகல் அண்ட் ரெகுலேட்டரி ரிக்வயர்மெண்ட் இப்படின்னு ஒரு ஹெட்டிங் போட்டு உனக்கு சொல்ல வேண்டிய எல்லாத்தையும் சொல்லிடு. தட் மீன்ஸ் இஃப் த ஆடிட்டர் அட்ரஸ் அதர் வாட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எங்க இந்த ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட் ஆன் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் that are in addition to the auditor's responsibility under the ஆல்ரெடி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆன் ஆடிட்டிங்லயே நாங்க பிரைமரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பத்தி பேசியிருக்கோம், அடிஷனல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பத்தி பேசியிருக்கோம், கம்யூனிகேஷன் ரிலேட்டட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பத்தி பேசியிருக்கோம். இதுக்கு மேல உன்னோட ஆடிட் ரிப்போர்ட்ல நீ ஏதாவது பேசணும்னு ஆசைப்பட்டேன்னா நீ பேசலாம். These other reporting responsibility shall be addressed in a what section? In the auditor's report with a heading title report on other legal and regulatory requirement. Comfortable? In case if the other reporting or other reporting responsibility are presented in the what section as the related report element required by the யாரு ஸ்டாண்டர்ட் சொல்றது ஒண்ணுதான், நீ அடிஷனலா பேசணும்னு நினைக்கிறது ஒண்ணுதான்னா ஆடிட் ரிப்போர்ட் ஷால் கிளியர்லி டிஃபரன்ஷியேட் த அதர் ரிப்போர்ட்டிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃப்ரம் த ரிப்போர்ட்டிங் தட் இஸ் ரிக்வயர்ட் பை யாரு. நாங்க ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆன் ஆடிட்னு சில விஷயங்களை ரிப்போர்ட் பண்ணி தான் ஆகணும்னு சொல்லியிருக்கோம்ல, அதை நீ தனியா தான் ரிப்போர்ட் பண்ணி ஆகணும். எங்களுக்கு அது கிறிஸ்டல் கிளியரா தெரிஞ்சுதா நீ அதையும் இதையும் மிக்ஸ் பண்ண கூடாது. Are you really with me? சரி, இப்ப நம்ம சைன் போட்டுடலாமா? அதுதானே இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறோம்ல. யார் ஆடிட் பண்ணிருக்கான்னு பாரு. ஐதர் இண்டிவிஜுவல் ஆடிட் பண்ணிருக்காங்க, இல்ல ஃபர்ம் ஆர் LLP ஆடிட் பண்ணிருக்காங்க. ரைட்டா? இன் கேஸ் யார் ஆடிட் பண்ணிருக்காங்கன்னா என்கேஜ்மெண்ட் பார்ட்னர் யார் அந்த அசைன்மெண்ட் எடுத்து பண்ணாங்களோ அவங்க தான் என்ன பார்ட்னர். In his personal name plus membership number. In his personal name plus அவங்களோட பர்சனல் நேம் அனீஸ் நூர் முகமது அப்படின்னு போட்டு மெம்பர்ஷிப் நம்பர் போடணும். ஹலோ சார்,
engagement partner in is what? Personal and firm name. Personal name போடணும், firm name போடணும், and a membership number. Hello sir. Already FRN firm registration number இருக்குமா? Fantastic to the core. Sir, எங்க சார் சைன் போடணும்? அது இல்ல சார் place of signature. அந்த சைன் போடுற டைம்ல அந்த ஆடிட்டர் எங்க இருந்தாரு? That is audit report shall name specific location which is ordinarily the city where audit report is signed. பக்கா சார். And date of the என்ன report? இப்போ நீ வந்து உன்னோட சைன் கீழே வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ உன்னோட சைன் இப்படி போட்டுட்டு என்னோட சைன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போட்டுட்டு அது கீழே நீ வந்து சார் சென்னை அப்படின்னு போடுறியா? அதுக்கு ஒரு டேட் போடணும் நீ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5/12/2000 and something. ஹலோ சார். சார் the auditor's report shall not be dated no earlier than. நான் ஒரு பர்டிகுலர் டேட் சொல்லுவேன். அந்த டேட்டுக்கு முன்னாடி நீ உசுரே போனால் டேட் போடக்கூடாது. ஹலோ சார். That the date on which the auditor has obtained sufficient appropriate. நீ sufficient appropriate audit evidence என்ன பண்ணலேனா obtain பண்ணலேனா அதுக்கு முன்னாடியே ஆடிட் எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணிருப்ப நீ? அப்ப அட்லீஸ்ட் sufficient and appropriate audit evidence கலெக்ட் பண்ண டேட்டுக்கு அப்புறம் தான் என்ன ரிப்போர்ட் டேட் வரணும். On which to base the auditor's opinion on the என்ன statement. அப்போ டேட் ஆஃப் ஆடிட் ரிப்போர்ட் இன்க்ளூடிங் எவிடன்ஸ் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ இன்னையோட டேட் போட்டேனா அது எதை காட்டுதுன்னு தெரியுமா? ஆல் த ஸ்டேட்மெண்ட் தட் கம்பரைஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இன்க்ளூடிங் ரெலவென்ட் நோட்ஸ் ஹவ் பீன் வாட். இந்த டேட்டுக்கு முன்னாடியே எல்லா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் இன்க்ளூடிங் நோட்ஸும் ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு. ஏன்னா அது ப்ரிப்பேர் பண்ணாதான் என்னவே பண்ண முடியும். Okay, those are with recognized responsibility as asserted that they are responsible for the what statement. Sir, it's a recognized responsibility that in the prepare பண்ண எல்லா financial statementக்கும் responsible sir, and inform the users of any report that auditor has considered effect on transaction events up to. இப்போ இன்னையோட டேட் போட்டீங்கன்னா இன்னையோட டேட் வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்கும் ஈவெண்ட்ஸையும் பார்த்து தான் ஆடிட்டர் ஒரு ஒப்பீனியன் கொடுத்துருக்காரு. அப்போ சார் நீ சஃபிஷியன்ட் அப்ரோப்ரியேட் ஆடிட் எவிடன்ஸே கலெக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஆடிட் ரிப்போர்ட் டேட் போட and you have to mention the UDIN. என்ன என்? An auditor is required to mention the என்னது with respect to each and report. நீ ஒரு ஆடிட் ரிப்போர்ட் இஷ்யூ பண்ணும்போது UDIN மென்ஷன் பண்ணிருக்கணும், being என்ன by him along with his என்ன நம்பர் membership number while signing a. Are you really with me? So generally SA 700 has prescribed a format for audit report. Sometimes if you are auditing a particular organization, my dear lovable students, certain law or regulation may say that hello, for this particular organization a separate format of the audit report will be applicable. அப்படி இருக்குன்னா நான் லாஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்லாம் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன். நான் எங்களோட SA 700ல சொன்ன ஆடிட் ஃபார்மேட்டை தான் ஆடிட் ரிப்போர்ட் ஃபார்மேட்டை தான் ஃபாலோ அப்படின்னு நீ சொல்ல கூடாது. அப்படி சொன்னேன்னா மதர் SA ஆன SA 200க்கு அது எகெயின்ஸ்ட் ஆயிடும். அப்ப SA 200 explain that auditor may require to comply with the legal or regulatory requirement in addition to. அப்ப கான்ஃப்ளிக்ட் வந்துரும். அப்படி SA 200க்கு நம்ம எகெயின்ஸ்டா பண்ற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? அப்போ நீ அந்த லா அண்ட் ரெகுலேஷன்ல சொன்ன மாதிரி இருக்கிற ஆடிட் ரிப்போர்ட் கொடுத்துதான். அப்ப நீ டிஃபரன்ஸ் பாரு. when the difference between the legal or the what requirement and the standards relate only to the what layout and wording of the என்ன report. சார் ஒண்ணு இல்ல சார், இதுல ஃபார்மேட் இப்படி இருக்கு சார், அங்க ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கு சார், இதுல வேர்டிங்ஸ் இப்படி இருக்கு சார், இதுல வேர்டிங்ஸ் அப்படி இருக்கு சார், இந்த டிஃபரன்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கே தவிர மெட்டீரியலா எந்த டிஃபரன்ஸுமே. Then requirement stated below set out the minimum elements to be included in the என்ன report to enable a reference to the non auditing. அப்ப நீ லாஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் பதிலாவே நீ என்ன போய்க்கோனா ப்ரொசீட் பண்ணிக்கோ. லாஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் சொன்ன ஃபார்மேட்டையே யூஸ் பண்ணிக்கோ. ஆனா as an auditor ஒரு விஷயம் என்ஷூர் பண்ணிடு, அட்லீஸ்ட் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே அந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கு. நம்பர் 1 என்ன, நம்பர் 2 என்ன, நம்பர் 3 என்ன, and identification of the entities என்ன statement, and statement that the auditor is independent of the entity where applicable. A section that address is not inconsistent with the what requirement relating to any concern where applicable. A basis for qualified or what opinion where applicable. A section that includes a requirement informed by required by SA. Description of management responsibility, correct? Reference to non auditing and யாரோட signature, place of என்ன
and date of auditor's report. Hello. இப்போ எல்லாம் வந்துச்சு. பேசிக்கலி SA 700ல என்னென்ன சொல்லியிருக்கானோ அது எல்லாமே வந்துச்சு. அல்டிமேட்டா அதர் லாஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனோட ஃபார்மேட் எடுத்து நம்மளோட லாஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனோட ஃபார்மேட்டா மாத்திரம். ரைட்டா சார்? கன்க்ளூஷன் சார். In order to, sir, give an opinion, before you give an opinion, you have to obtain sufficient appropriate. Please draw the, based on the sufficient appropriate, and apply the audit techniques on the audit, sufficient appropriate audit evidence to draw the, and ensure that whether the financial statement as a whole are free from material misstatement. Answer may be yes, or if the answer is yes, provide unmodified opinion. If the answer is no, provide. Sir, there are three types of modified opinion are there. Qualified opinion, adverse opinion, disclaimer of opinion. Repeat once again. Qualified opinion, adverse opinion. Sir, your audit evidence should be sufficient and appropriate audit evidence. Right, sir? When I can say that it is what is sufficient and what is appropriate. Sufficient means quantity. Sufficient means இப்போ மத்திய சாப்பிட ரொம்ப பசியா இருக்கு, வயிறு நிறைய சாப்பிடணும்ல, அதான் sufficiency. It is affected by risk of material என்ன statement and materiality and size of population. ரைட்டா? இப்ப ரிஸ்க் ஆஃப் மெட்டீரியல் மிஸ்ஸ்டேட்மெண்ட், ரிஸ்க் ஒரு இடத்துல தப்பு நடக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னா கொஞ்சம் எவிடன்ஸ் எடுத்து பார்த்தா நிறைய எவிடன்ஸ் எடுத்து பார்க்கணும். ரைட்டா? தப்பே நடக்காதுன்னா கொஞ்சம் ஆடிட் எவிடன்ஸ் எடுத்து பார்த்தா போதும். அப்போ ஆடிட் எவிடன்ஸோட குவாண்டிட்டியை எது டிட்டர்மைன் பண்ணுதுன்னா ரிஸ்க் ஆஃப் மெட்டீரியல் மிஸ்ஸ்டேட்மெண்ட். ரைட் சார்? அண்ட் மெட்டீரியாலிட்டி. இப்ப எனக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் கூட மெட்டீரியல் அப்படின்னு நான் செட் பண்றேன்னா நான் நிறைய ஆடிட் எவிடன்ஸ் எடுத்து பார்க்கணும். மெட்டீரியாலிட்டியோட டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு ரொம்ப என்னவா இருக்கு, அதிகமா இருக்கு. 10 கோடி வரை தப்பு வந்தாலும் எனக்கு ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனிக்கு மெட்டீரியல் கிடையாது. நான் நிறைய ஆடிட் எவிடன்ஸ் எடுத்து பார்க்க வேண்டிய. நெக்ஸ்ட் ஒன், என் ஆஃப் த பாப்புலேஷன், சைஸ் ஆஃப் த பாப்புலேஷன். இப்போ பாப்புலேஷன் சார் மொத்தம் 1 lakh பாப்புலேஷன் இருக்குன்னா நான் நிறைய ஆடிட் எவிடன்ஸ் எடுத்து பார்க்கணுமா? பாப்புலேஷன் இருக்கிறதே 5 பேர் தான்னா சார் 2 or 3 செக் பண்ணா போதும். சோ இந்த 3 விஷயங்கள் சார் ஆடிட் எவிடன்ஸோட குவாண்டிட்டி என்ன பண்ணும், டிட்டர்மைன் பண்ணும். அப்ராப்ரியேட்னஸ்னா குவாலிட்டி ஆஃப் an எவிடன்ஸ். குவாலிட்டி ஆஃப் ஆடிட் எவிடன்ஸ்னா 2 விஷயங்கள் சார் ஆடிட் எவிடன்ஸோட குவாலிட்டியை டிட்டர்மைன் பண்ணும். நம்பர் 1 சோர்ஸ். நம்பர் 1 எங்கிருந்து வருது, உள்ளுக்குள்ள இருந்து வருதா இல்ல வெளியே இருந்து வருதா? ஹலோ சார். எப்படி வருது, நேச்சர் என்ன, ரிட்டனா வருதா ஓரலா வருதா? ஹலோ சார். அப்ப both source and nature sir determine the quality of the what evidence. So if you are a very good boy, my dear lovable students, you have to provide a dash opinion. So SA 700 is saying that in the financial statement you have to form an opinion, right sir? And if you are feeling that the financial statements are free from material misstatement due to fraud or error, and the financial statements are in material with respect to all aspects, and if the financial statements are in applicable financial reporting framework, you have to provide the, otherwise you will provide the, and the standard teaches how to form the unmodified opinion, right sir? If you are able to obtain reasonable assurance, then we can say that you will be able to provide you the unmodified opinion. Sir, in order to obtain a reasonable assurance, you have to obtain 3 things. Whether sufficient appropriate audit evidence has been obtained, whether uncorrected misstatements are materially individual or in aggregate, and the auditor has to do the evaluation. 2 types of evaluation, general evaluation and, right sir? General evaluation means checking the qualitative aspects of the accounting practices, sir, and there are 6 specific evaluations are there, right sir? Sir, after you do the 6 specific evaluation, only you are supposed to give the opinion. Once you give the unmodified opinion, it shows that auditor has obtained sufficient appropriate, financial statement has disclosed all the relevant information required by the law, and accounting policies and changes therein are adequately disclosed in the financial statement, and financial statements are prepared as per applicable financial reporting framework. With this, we can officially say that we are through with the revision of SA 700. Sir, very happy evening to all. So this is a very quick revision of SA 705, which is modification to the opinion in the independent auditor's report. Sir, actually boy classified into 2 categories, either good boy or bad boy, right sir? If the company is a good boy, you are supposed to provide the unmodified opinion. If the company is a bad boy, you are supposed to provide the, sir, if you are providing unmodified opinion, such a report is called as unmodified report. Such a report is called as,
in case நீ modified opinion கொடுத்தேனா such audit report is called as modified report. Modified. Okay sir, when I can say that a report is a modified report? எப்ப சார் என்னால ஒரு ரிப்போர்ட்டை modified reportனு சொல்ல முடியும்? In case ஒரு audit reportல நீ emphasis of matter paragraph இல்லைனா other matter paragraph, that is as per SA 706. emphasis of matter paragraph இல்லைனா other matter paragraph include பண்ணேனா அந்த audit report நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? modified report னு சொல்லுவோம். இல்லைனா நீ unmodified opinion கொடுக்கறதுக்கு பதிலா modified opinion கொடுத்திருக்க, that means either qualified opinion கொடுத்திருக்க, இல்லைனா adverse opinion கொடுத்திருக்க, இல்லைனா disclaimer of opinion கொடுத்திருக்க. that means உன்னோட audit reportல either the emphasis of matter paragraph as per SA or modified opinion as per SA, then such an audit report is called as modified report. Comfortable sir? Varaja, what are the objectives or circumstances of SA 705? எந்த circumstanceல நீ unmodified opinion கொடுக்காம modified opinion கொடுப்ப? The objectives or circumstances when modified opinion is issued when the auditor concludes based on the sufficient appropriate audit evidence obtained. That means auditor sufficient and appropriate audit evidence என்ன பண்ணிட்டாங்க, அதுக்கப்புறம் அவர் கன்க்ளூட் பண்றாரு financial statement as a whole are not free from material misstatement. Financial statement as a whole are not free from. That means இங்க sufficient appropriate audit evidence என்ன பண்ணியாச்சு, கலெக்ட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு கன்க்ளூஷன் சொல்றாரு என்னன்னா financial statement as a whole are not free from material misstatement. Right sir? But if the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence, in case auditor நால sufficient appropriate audit evidence என்ன பண்ண முடியல and concludes financial statement as a whole are free from material, அப்ப ரெண்டு circumstance, ஒன்னு sufficient appropriate audit evidence collect பண்ணிட்டு financial statement as a whole are not free from material misstatement ஒரு opinion கொடுக்கிறாரு. இல்லைனா அவரால என்னவே பண்ண முடியல, sufficient appropriate audit evidence collect பண்ண முடியல. எதுக்காக? to conclude. அப்ப அவரால conclude பண்ண முடியல. that the financial statement as a whole are free from. Fantastic to the core. Sir, what are the types of opinion? Already நம்ம நிறைய பேசியாச்சு. ரெண்டு type of boy இருக்காங்க. ஒன்னு good boy. Good boy இருந்தா SA 700 unmodified opinion. Bad boy இருந்தா modified opinion as per SA 705. அந்த bad boyல the level of bad boy இருக்கு. Are you really with me? Sir, bad boy-ஆ, very bad boy-ஆ, worst boy-ஆ அப்படின்னு நீ பார்க்கணும். That is either qualified opinion or adverse opinion or disclaimer of opinion. அப்ப types of opinion classified into two category: unmodified opinion as per SA 700 and modified opinion as per SA 705. Modified na M மூணு type of modified opinion. Number 1 qualified opinion, adverse opinion. ரெண்டு சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல நீ என்ன பண்ணுவேனா qualified opinion கொடுப்ப. circumstance number 1 and circumstance number 2. சொல்லு circumstance number 1 and circumstance number 2. auditor express a dash opinion qualified number 1. circumstance number 1, auditor has obtained sufficient appropriate audit evidence. As an auditor நான் sufficient and appropriate audit evidence collect பண்ணிட்டேன் and concludes that நான் conclusion கொடுத்துட்டேன். misstatements தப்பு இருக்கு either individually or in aggregate are material but not pervasive. That means as an auditor I have obtained sufficient appropriate and I am concluding that the misstatement either in individual or in aggregate are material but not pervasive. Then what opinion as an auditor we have to give? Circumstance number 2, auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence. என்னால sufficient appropriate audit evidence collect பண்ண முடியல. அதை பேஸ் பண்ணி தான் on which to base the opinion but concludes that possible effects of the undetected misstatement if any could be material but not pervasive. Sir, அப்ப circumstance number 1ல நான் sufficient and appropriate audit evidence என்ன பண்ணிட்டேன், கலெக்ட் பண்ணிட்டேன். and நான் உனக்கு கன்க்ளூஷனும் சொல்றேன் misstatement இருக்கு, அது either individual or aggregate material இருக்கு. ஆனா
Fantastic to the core. Circumstance number 2, என்னால sufficient and appropriate audit evidence கலெக்ட் பண்ண அததான் நான் என்னவா வச்சுக்கணும், பேஸா வச்சுக்கணும். ரைட் சார். பட் கன்க்ளூட்ஸ் தட், ஆனா நான் என்ன பண்றேன், கன்க்ளூஷன் பண்றேன், ஒரு கன்க்ளூஷன் தரேன். சஃபிஷியன்ட் அண்ட் அப்ரோப்ரியேட் ஆடிட் எவிடன்ஸ் கலெக்ட் பண்ண முடியலனாலும் நான் என்ன தரேன், ஒரு கன்க்ளூஷன் தரேன். தட் த பாசிபிள் எஃபெக்ட் ஆஃப் த ANM ஸ்டேட்மெண்ட். அப்ப சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் நம்பர் 1ல டிடெக்டட் மிஸ்ஸ்டேட்மெண்டா இருக்கும், சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் நம்பர் 2ல அன்டிடெக்டட் மிஸ்ஸ்டேட்மெண்டா இருக்கும். அப்படி ஏதாவது இருந்தா, அப்படி நான் கண்டுபிடிச்சிருந்தா கூட அது மெட்டீரியலா இருக்குமே தவிர பர்வேசிவா இருக்காது. அப்படின்னா நான் என்ன ஒப்பீனியன் தரணும்? Next one, sir, adverse opinion. Auditor shall express a adverse opinion when auditor has obtained sufficient and appropriate. Na sufficient and appropriate audit evidence obtain பண்ணியாச்சு. And I am concluding that. Na conclusion தரேன். ஏன்னா sufficient appropriate audit evidence obtain பண்ணிட்டா பின்ன என்ன தரலாம்? Conclusion தரலாம். Misstatement either individually or in aggregate are both material and pervasive to the what statement. அப்படின்னா மெட்டீரியலாவும் இருக்கு, பர்வேசிவா இருக்குன்னா நான் என்ன ஒப்பீனியன் தரணும்? அட்வர்ஸ் ஒப்பீனியன் தரணும். ரெண்டுமே சேர்ந்தா மெட்டீரியலாவும் இருக்கு, பர்வேசிவா இருக்குன்னா மெட்டீரியலா இருக்கு ஆனா பர்வேசிவா இல்ல, குவாலிஃபைட் ஒப்பீனியன். கமிங் டு வாட் ஆஃப் ஒப்பீனியன். Sir, auditor shall disclaim an opinion when auditor is unable to obtain sufficient and appropriate. சார் என்னால சஃபிஷியன்ட் அண்ட் அப்ரோப்ரியேட் ஆடிட் எவிடன்ஸே கலெக்ட் பண்ண அதுதான் பேஸா வச்சுக்கணும், on which to dash the opinion. But concludes that நான் sufficient appropriate audit evidence கலெக்ட் பண்ண முடியலனா கூட ஆடிட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு நான் கன்க்ளூஷன் தரேன். The possible effect of the what misstatement. ஏன்னா டிடெக்டட் மிஸ்ஸ்டேட்மெண்ட் கிடையாது, ஏன்னா சஃபிஷியன்ட் அப்ரோப்ரியேட் ஆடிட் எவிடன்ஸே கலெக்ட் பண்ண முடியாததுனால அது டிடெக்டடா இருக்காது, அது என்னவா இருக்கும்? If any could be both material and pervasive. ரைட் சார். அப்ப மெட்டீரியலாவும் இருக்கு, பர்வேசிவா இருக்கு. அப்படின்னா நீ ஐதர் என்ன தரணும், அட்வர்ஸ் ஒப்பீனியன் தரணும், இல்ல மெட்டீரியலா இருக்கு நீ என்ன தரணும்னா டிஸ்க்ளைமர் ஆஃப் ஒப்பீனியன். இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் சஃபிஷியன்ட் அப்ரோப்ரியேட் ஆடிட். sufficient appropriate audit evidence collect பண்ணிட்டேன்னா, sufficient appropriate audit evidence collect பண்ணலேனா, சார் என்ன சார் இது புதுசா இருக்கு சார், நான் இன்டர் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமே வாழ்க்கையில நான் முதல்ல கேட்கிறேன் பர்வேசிவ். ஏன்னா ஆடிட்ல தான் இந்த வார்த்தை முதல்ல வருது. என்னது? பர்வேசிவ். என்னது? இட்ஸ் a term used. இட்ஸ் a இப்போ ஆபரேஷன் அது ஹாஸ்பிட்டல்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அது மாதிரி நம்மளோட ஃபீல்டில் யூஸ் பண்ற வார்த்தை தான் என்னது? பர்வேசிவ். சோ இட் இஸ் ஏ இன் த கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் மிஸ்ஸ்டேட்மெண்ட். மிஸ்ஸ்டேட்மெண்ட் பத்தி பேசும்போது தான் எந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க? பர்வேசிவ். மிஸ்ஸ்டேட்மெண்ட் சின்னதா பெருசா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாரோ ஒரு ஆங்க வந்து டிராவல் பண்றாங்க, ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்குவேன். அந்த ஆக்சிடென்டோட தாக்கத்தை சொல்றதுக்கு நான் சமாட்டி சார், மாறனாட்டி சார், சும்மா விழுந்த சார், ஒன்னும் ஆகல சார், இப்படி நான் பல விதத்துல எக்ஸ்பிரஸ் பண்றேன் பாரு. ஆடிட்டிங் அந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கான ஒரு வார்த்தை தான் என்னது? பர்வேசிவ். They may ask this word, define pervasive. It is a term used in the context of another to describe எதுக்காக? To effect on the financial statement of the misstatement or the possible effect on the financial statement of misstatement if any. ஒரு தப்புனால financial statement எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இல்ல பாதிக்கப்படும் அப்படிங்கற எடுத்து சொல்றதுக்காக தான் pervasive. That are if any, that are undetected. அது என்னால கண்டுபிடிக்க முடியல due to an inability to obtain sufficient appropriate. அப்ப sufficient and appropriate audit evidence கலெக்ட் பண்ண முடியல. ஹலோ சார். அப்போ it is a term, pervasive is a term in the context of என்ன statement. அப்ப தப்ப பத்தி பேசும்போது தானே எந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணணும்? pervasive. சார் என்னால ஆடிட் எவிடன்ஸ் கலெக்ட் பண்ண முடியுதுன்னா அது persuasive. என்னது? persuasive. SA 500ல persuasive சொல்லிருப்பா, ரைட்டா? கன்வின்சிங்கா இருக்கணும். என்னவா இருக்கணும்? இப்ப நீ என்கிட்ட ஒரு சொல்ற, ஏன்பா அசைன்மெண்ட் எழுதலன்னு கேக்குறேன். சார் நான் நேத்து நைட் ஃபுல்லா ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தேன் சார். கன்வின்சிங்கா இருக்கு எனக்கு ரிப்ளை. ஹலோ சார். சார் நான் வேணும்னு எழுத மாட்டேன் சார், அப்படிதான் எனக்கு கன்வின்சிங்கா இல்ல. அப்போ நீ மிஸ்ஸ்டேட்மெண்ட் பத்தி பேசும்போது பர்வேசிவும், ஆடிட் எவிடன்ஸ் பத்தி பேசும்போது பர்சுவேசிவும். Are you really with me? So this is a term used in the context of என்ன statement.
அதை வச்சு என்ன பண்ண போற நீ டு டிஸ்கிரைப் த எஃபெக்ட் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் மிஸ்ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் possible effect on the financial statement of misstatement if they are undetected due to inability to obtain sufficient appropriate. சார் எப்படி சார் பர்வேசிவ் எஃபெக்ட் இன் யாரோட ஜட்ஜ்மெண்ட்? நீங்க எப்படி சார் ஒரு மிஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்து இது பர்வேசிவா இருக்கு இல்ல பர்வேசிவா இல்லைன்னு சொல்லுவேன்? கரெக்ட். பாப்ப எவ்வளவு பெரிய சப்ஜெக்ட். இந்த சப்ஜெக்ட் நமக்கு அழகா சொல்லி தருது பாரு. நாளைக்கு ஆடிட்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு தப்பு பார்த்தா இது பர்வேசிவான தப்பு இல்ல இது பர்வேசிவ் இல்ல அப்படின்னு எடுத்து சொல்றது எப்படின்னா, பர்வேசிவின் என்ன ஜட்ஜ்மெண்ட் இஸ் நாட் கன்ஃபைன்ட் டு என்ன எலிமெண்ட். ஒரு மிஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு பர்டிகுலர் ஐட்டத்தை மட்டும் கிடையாது எஃபெக்ட் பண்றது, ஆர் ஒரு பர்டிகுலர் அக்கவுண்ட மட்டும் கிடையாது எஃபெக்ட் பண்றது, ஒரு பர்டிகுலர் ஐட்டம் ஆஃப் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட மட்டும் financial statement மட்டும் கிடையாது எஃபெக்ட் பண்றதுனா, if it affect the whole financial statement or financial statement as a whole, then I will say that the misstatement are pervasive. Hello sir. Sir, and if so confined, in case for example, sir, ஒரு ஐட்டம் closing stock மட்டும் தான் எஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு வெச்சுக்கோ. if so confined, ஒரு பர்టిక్యులர் ஐட்டத்தை மட்டும் தான் என்ன பண்ணுது? if so confined, represent or could represent a substantial proportion of the. சார் என்னோட பேலன்ஸ் ஷீட் பார்த்தேன்னா பிக்ஸட் அசெட் இருக்கு சார். பிக்ஸட் அசெட் தான் என்னோட 80% இருக்கு. ஹலோ சார், ஒரு மிஸ்டேட்மெண்ட் பிக்ஸட் அசெட்டை மட்டும் தான் எஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னா வெறும் யாரை மட்டும் தான் எஃபெக்ட் பண்ணுது? பிக்ஸட் அசெட். பட் பிக்ஸட் அசெட் கம்பரைஸ் ஆஃப் மேஜர் ப்ரொபோர்ஷன் ஆர் சப்ஸ்டான்ஷியல் ப்ரொபோர்ஷன் ஆஃப் வாட் ஸ்டேட்மெண்ட்? Then I can say that the misstatement are pervasive in relation to disclosure. Sir, நீங்க எப்ப சார் disclosure pervasive இருக்குன்னு சொல்லுவீங்க? are fundamental to users understanding of என்ன statement. இப்ப நாமெல்லாம் லா பேப்பர்லாம் எழுதுவோம் இல்லையா, நம்ம ஆடிட்டிங் எக்ஸாம் எல்லாம் எழுதுவோம் இல்லையா, என்ன எழுதுறோன்னே புரிய மாட்டேங்குது. ஹலோ சார், அப்ப நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா pervasive. ஏன்னா the reader of the answer sheet should understand that what we have written. அப்போ நீ பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டிருக்க, அதுக்கு நோட்ஸ் அக்கவுண்ட்ஸும் போடுற, ஆனா படிக்கிறவங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது. அப்படின்னா இன் ரிலேஷன் டு டிஸ்க்ளோஷர், டிஸ்க்ளோஷரை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர் ஃபண்டமெண்டல் டு யூசர்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டு என்ன ஸ்டேட்மெண்ட். ரைட் சார். அப்போ சார் கம்பெனி குட் பாயா இருக்கலாம் இல்ல பேட் பாயா இருக்கலாம். குட் பாயா இருந்தா SA 700 கொடுப்ப, பேட் பாயா இருந்தா SA 701 கொடுப்பியா 705 கொடுப்பியா? 705. that is modification. right sir. இப்போ நான் தான் ஆடிட்டர், எனக்கு தோணுன என்ன வேணா பண்ணுவேன், எனக்கு தோணுனா அன்மாடிஃபைடு இல்ல மாடிஃபைடு அப்படின்னு இருப்பையா? மாடிஃபிகேஷன் காரணம் இருந்தாதான் மாடிஃபை பண்ணுவியா? which type of modified opinion is appropriate? சரி சார், பாய் வந்து குட் பாய் கிடையாது, பாய் வந்து என்ன பாய்? because financial statement as a whole என்ன இருக்குன்னா மிஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு. அது மட்டீரியலா சார் பர்வேசிவா எல்லாமே நம்ம பார்க்கணும். அதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் குவாலிஃபைடு ஒப்பீனியன் தரணுமா இல்ல அட்வர்ஸ் ஒப்பீனியன் தரணுமா இல்ல டிஸ்க்ளைமர் ஆஃப் ஒப்பீனியன் தரணுமா? ரைட்டா? அப்ப the decision regarding which type of an opinion is appropriate depends upon nature of the matter give rise to the what? modification. எதனால மாடிஃபிகேஷன் வந்துச்சு? எதனால ரெண்டு காரணத்தினால தான் மாடிஃபிகேஷன் வரும். ஒன்னு மிஸ்டேட்மென்ட்னால மாடிஃபிகேஷன் வரும், ரெண்டாவது சார் பர்வேசிவ்னால என்ன சார் மாடிஃபிகேஷன் வரும். நம்பர் 1, நீ என்ன செக் பண்ணா வெதர் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் மெட்டீரியலி என்ன செய்யடா? மெட்டீரியலி மிஸ்டேட்டட். இது ஒரு ரீசனா இருக்கலாம் நான் மாடிஃபை பண்றதுக்கு. இப்போ நான் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஹோல் பார்க்கறேன், நான் என்ன செக் பண்றேன்னா மெட்டீரியலி என்ன செய்யடா? மிஸ்டேட்டடா. மெட்டீரியலி மிஸ்டேட்டட் கிடையாது அப்படின்னா நான் மாடிஃபை பண்ண வேண்டிய. Because the company is a good boy, company is not a bad boy. If the company is suffering from sir, நீ leave letter எழுதிருப்ப இல்லையா, since I am suffering from fever and cold, I am not coming to class. That same how if the financial statements are suffering from MMS, if the financial statements are suffering from what is MMS? Materially. Then as an auditor you have to send an SMS in the audit report saying that you are not a good boy, you are a bad boy. So this is the first reason for the what opinion modified. If financial statements are materially misstated, it is not misstated. It is not misstated na தப்பு. ஒரு misstatement வந்த உடனே நீ டென்ஷன் ஆக வேண்டிய, அது மெட்டீரியலா இருக்கணும், அது மெட்டீரியல் தப்பா இருக்கணும். Are you really with me?
அது என்ன சார் மெட்டீரியல் தப்பு? அதெல்லாம் நம்ம வந்து SA 320ல டிஸ்கஸ் பண்றோம். நம்ம SA 300ல பிளானிங் அண்ட் ஆடிட்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம். ரைட்டா? ஃபேண்டாஸ்டிக் டு தி கோர். அப்போ ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் மெட்டீரியலி என்ன இருந்தா that may lead to modified opinion. Number 2 sir, in case of inability to obtain sufficient appropriate may be materially misstated. sir எனக்கு அது materially misstatedா இல்லையான்னு சொல்லணும்னு ஆசையா இருக்கு. சொல்லணும்னா என்ன வேணும்? எவிடன்ஸ் வேணும். அது எப்படி வேணும்? சஃபிஷியன்ட் அண்ட் அப்ராப்ரியேட் ஆடிட் எவிடன்ஸ் வேணும். அதுவே என்னால கலெக்ட் பண்ண அப்படின்னா என்னால குட் பாயா பேட் பாயான்னு சொல்லவே அப்படின்னா நான் பேட் பாய் தான் சொல்லுவேன். Are you really with me? அப்ப ஒண்ணு the base or the reason or the type of modified opinion நான் எது தரணும்னா பாயிண்ட் நம்பர் 1 என்னன்னா first financial statement as a whole materially என்னவா இருக்கணும்? Or as an auditor I am unable to obtain sufficient appropriate audit evidence to say that whether the financial statements are materially or not. And sir, these two circumstances are existing, and the auditor judgment about the pervasiveness of the effect or the possible effect on the matter on the what statement? I am clearly doubting that this is materially misstated, or if I am able to find out the sufficient appropriate audit evidence, this will surely be material and pervasive. That is my judgment. Then that boy is a bad boy. If that boy is a bad boy, I will not believe SA 700. I will believe SA 705. I will modify the opinion. I will not give the unmodified opinion. I will give the. This is the summary, man. So there are two circumstances which will lead to modification. இந்த ரெண்டு சர்க்கம்ஸ்டன்ஸை தவிர வேற என்ன நடந்தாலும் நான் குட் பாயின் ரிப்போர்ட் அடிச்சு கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பேன். நான் இந்த ரெண்டு சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் நடந்துச்சுன்னா நான் குட் பாயின் தரவே மாட்டேன். Financial statements is sending a message to me, is sending an MMS to me. Hello sir, materially misstated. அப்ப financial statement எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பும் போது அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணாம இருக்க முடியாது. என்னால முடியாது. ஏன்னா பிகாஸ் ஐ அம் ஆடிட்டர் மேன். நான் மெசேஜ் என்ன பண்ணுவேன்னா திறந்து பார்ப்பேன். ஹலோ சார், அந்த மெசேஜ் எப்படி இருக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன்னா திறந்து பார்ப்பேன். நான் செக் பண்ணுவேன் அந்த மெசேஜ். சார் அது மட்டீரியல் பட் நாட் பர்வேசிவா இல்ல மட்டீரியல் அண்ட் பர்வேசிவா? மெட்டீரியல் பட் நாட் பர்வேசிவா ஆர் மெட்டீரியல் அண்ட் பர்வேசிவா? யார் எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்கா? ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட் MMS அனுப்பிச்சிருக்காங்க எனக்கு. ஹலோ சார், திறந்து பார்க்கும்போது தான் தெரியுது அது இம்பார்ட்டன்ட் தான், மெட்டீரியல் தான். ஹலோ சார், ஆனா எல்லாருக்கும் மெசேஜ் அனுப்பல, அது பர்வேசிவா இல்ல, அது எல்லா இடத்துலயும் படரல. அப்ப நான் என்ன ஒப்பீனியன் கொடுப்பேன்னா குவாலிஃபைட் ஒப்பீனியன் கொடுப்பேன். ரைட்டா? பார்த்தா ஒரு மெசேஜ் மெட்டீரியலாவும் இருக்கு அப்படின்னா நான் என்ன கொடுப்பேன்னா அட்வர்ஸ் ஒப்பீனியன் கொடுப்பேன். என்ன கொடுப்பேன்? மெசேஜ் வந்திருக்கு, ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு MMS எனக்கு அமைச்சிருக்காங்க, மெட்டீரியலி என்ன ஸ்டேட்டட்? மிஸ்டேட்டட். அந்த MMS என்னவா இருக்கும்னா மெட்டீரியலாவும் இருக்கும் பர்வேசிவா இருக்கும். அப்படின்னா அட்வர்ஸ். மெட்டீரியலா இருக்கானா அப்படின்னா ரெண்டாவது சார் inability to obtain sufficient appropriate. என்னால sufficient appropriate audit evidence கலெக்ட் பண்ண முடியல. இன்கேஸ் நான் என்ன பண்ணியிருந்தா நான் ப்ரூவ் பண்ணியிருப்பேன் அந்த மிஸ்டேட்மெண்ட் மெட்டீரியலா இருந்திருக்கும். ஆனா அப்படின்னா என்ன ஒப்பீனியன்? இன்கேஸ் சார் நான் அதை கண்டுபிடிச்சிருந்தேன்னா அது என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா என்ன ஒப்பீனியன்? அப்ரிஷியேட் பண்ற நீ. அப்போ ஆடிட்டர் ஹாஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ் த ஒப்பீனியன். அதுதான் நம்ம வேலையே. நம்ம வேலை என்னன்னா சார் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டிய அதெல்லாம் ஆடிட் ரிப்போர்ட்ல ஆல்ரெடி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் த மேனேஜ்மெண்ட் டு ப்ரிப்பேர் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் டு செட் அப் த இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் விச் வில் எனேபிள் டு ப்ரிப்பேர் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் விச் ஆர் ஃப்ரீ ஃப்ரம் மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட் டியூ டு ஃப்ராட் ஆர் எரர். எஸ் சார், நம்ம வேலை என்னன்னா சார் டைனிங் டேபிளில் எல்லா ஃபுட்டுமே ரெடியாக இருக்கும். நம்ம போனோம், டேஸ்ட் பண்ணணும், மாடிஃபைட் ஒப்பீனியன், அன்மாடிஃபைட் ஒப்பீனியன். அறிவு ரிலே வித் மீ அப்படின்னு இதில் உப்பு பத்தலை, இதில் என்ன தேங்காய் அதிகமாக இருக்கு, இது என்ன சாம்பார் இப்படி இருக்கு இப்படின்னு ஒப்பீனியன் கொடுக்கறதுக்கு தான் நம்ம 5 வருஷம் படிக்கிறோம். புரியுது உனக்கு? சார் ஒப்பீனியன் கொடுக்கணும்னா முதல்ல சார் அந்த டேபிள்ல ஃபுட் இருக்கணும்.
ஃபுட்டே இல்லைன்னா நம்மளால டேஸ்டே பண்ண அப்படின்னா நம்மளால ஒப்பீனியனே கொடுக்க. சார் கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் inability to obtain sufficient and அப்புறம் நான் டென்ஷன் ஆயிடுவேன் as an auditor. அதாவது I am not in a position to obtain sufficient appropriate audit evidence. பாரு, inability to obtain sufficient appropriate audit evidence due to management imposing limitation after auditor has accepted engagement. எனக்கு என்கேஜ்மெண்ட் ஆயிடுச்சு, என்ன ஒரு கன்சர்ன்ல சார் ஆடிட்டரா அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ ஆடிட்டரா அப்பாயிண்ட் பண்ணும்போது டேர்ம்ஸ் ஆஃப் த ஆடிட் சொல்லி எங்கிட்ட லெட்டர் எல்லாம் கொடுத்து சைன் எல்லாம் நான் வாங்கி தெளிவா எல்லாம் பண்ணேன். அப்ப நான் கேட்டேன், எனக்கு புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ பார்க்கறதுக்கு உரிமை இருக்கா? நான் கேட்கிறேன், சஃபிஷியன்ட் அப்ரோப்ரியேட் ஆடிட் எவிடன்ஸ் கொடுப்பீங்களா? சார் பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன டவுட் கேட்டால் நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்களா? நான் கேட்கிற கேள்விக்கு நீங்க ரிட்டர்ன் ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுப்பீங்களா? எனக்கு டவுட் வந்துச்சுன்னா நான் வெளியே யார்கிட்டயாவது கால் பண்ணி எக்ஸ்டர்னல் கன்ஃபர்மேஷன் கேட்கலாமா? சார் நான் எல்லாத்தையும் செக் பண்ண மாட்டேன், நான் சாம்பிளிங் தான் பண்ணுவேன். அப்பெல்லாம் அப்படி பேசிட்டு என்ன ஆடிட்டரா அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டு நான் என்னோட வேலையை ஆரம்பிக்கும் போது என்னால சஃபிஷியன்ட் அப்ரோப்ரியேட் ஆடிட் எவிடன்ஸ் கலெக்ட் பண்ண விட மாட்டேங்கிறாங்க. ஹலோ சார், நான் அப்படின்னா மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுவேன், ஐயா சாமி ரிக்வெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டு ரிமூவ் தி லிமிடேஷன். தயவு செஞ்சு சார் என்ன சஃபிஷியன்ட் அண்ட் அப்ரோப்ரியேட் ஆடிட் எவிடன்ஸை கலெக்ட் பண்ண விடுங்கோ அப்படின்னு. அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க, ஆமா பேச்சு பேச்சா இருக்கணும். ஏன்னா பேசிதான் ஒரு ஆடிட்டர் என்ன பண்ணிருக்கோம், அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்கோம். தி மேனேஜ்மெண்ட் ரிமூவ் தி வாட் லிமிடேஷன். இது நல்ல புள்ளைக்கு அழகு, நீ அங்கேயும் வரக்கூடாது, நான் இங்கேயும் வர மாட்டேன். பேச்சு பேச்சா இருக்கணும். தென் பர்ஃபார்ம் என்ன ப்ரொசீஜர், ஆடிட் ப்ரொசீஜர் அண்ட் obtain sufficient appropriate audit evidence. தென் இனி என்ன உனக்கு பிரச்சனை, டீ காப்பி வரலையா, அதான் சஃபிஷியன்ட் அப்ரோப்ரியேட் ஆடிட் எவிடன்ஸ் கிடைச்சிச்சு இல்ல, உன் வேலை என்னவோ அது அடுத்தடுத்த ரீசன் காரணம் சொல்லிட்டு இருக்காது. நான் மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட அவ்வளோ கெஞ்சி கேட்டேன், நான் என்ன நீங்க என்கேஜ் பண்ணியிருக்கீங்க, சஃபிஷியன்ட் அப்ரோப்ரியேட் ஆடிட் எவிடன்ஸ் நீங்க கலெக்ட் பண்ண விடுவேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. ஆனா மேனேஜ்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, என்கேஜ்மெண்ட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் சஃபிஷியன்ட் அப்ரோப்ரியேட் ஆடிட் எவிடன்ஸ் கலெக்ட் பண்ண விட மாட்டேன். நேரா அப்பா அம்மா கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்க. சார் கம்யூனிகேட் வித் யார்கிட்ட, டிசிடபிள்யூஜி அண்ட் பர்ஃபார்ம் ஆல்டர்னேட் ஆடிட் ப்ரொசீஜர் அஸ் an auditor. சார் அடுத்த லெவல் மேல போங்க. எஸ் சார், still unable to obtain sufficient appropriate audit evidence. இருந்தும் உங்களால sufficient appropriate audit evidence கலெக்ட் பண்ண முடியல. அப்ப அவ்வளவுதான் முடியல, sufficient and appropriate audit evidence கிடையாது. So this is a basis to modify the opinion. either MMS வரணும், கரெக்ட், இல்ல MMS வராம இருக்கணும். என்ன MMS ஏன் வரல, என்ன inability to obtain sufficient appropriate audit evidence. மெசேஜ் வரலப்பா, மெசேஜ் வந்தாதானப்பா அது வந்து என்னவான்னு பார்க்க முடியும். மெட்டீரியல் அண்ட் பர்வேசிவா, மெட்டீரியல் பட் நாட் பர்வேசிவான்னு பார்க்க முடியும். இங்க எனக்கு என்னன்னா சார் inability to obtain sufficient appropriate. இப்போ நீ திருப்பி செக் பண்ணணும், possible effects are material but not pervasive, qualify opinion. சார் possible effects are material and pervasive, withdraw from the engagement if law permits or dash the opinion. law பதிலா உன்னால withdraw பண்ண முடியுமான்னு பாரு. withdraw பண்ண முடியும்னா போயா withdraw from the opinion, அவ்வளவுதான். இதுக்கு மேல ஆடிட் நீ வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும் என்ன இல்ல அவசியம் இல்ல. withdraw law பதிலா withdraw பண்ண முடியாது, கண்டிப்பா ஆடிட் ரிப்போர்ட் கொடுத்துதான். give disclaimer of opinion. As an auditor, I am unable to obtain sufficient appropriate audit evidence. What is my opinion? No opinion. Disclaimer of opinion. Hello sir. So basis for what para? SA 700ல நீ unmodified opinion கொடுப்ப, அதுக்கு ஒரு பேசிஸ் ஃபார் ஒப்பீனியன் பேரா இருக்கும். அங்க நீ எவ்வளவு அழகா பேசின தெரியுமா, 5 விஷயங்கள் நீ சொல்லியிருப்ப. நான் ஆடிட் பண்ண, பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை ஆடிட் பண்ண, எந்தெந்த பீரியடுக்கு நான் ஆடிட் பண்ண, எந்தெந்த பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்க்கு நான் ஆடிட் பண்ண, இந்தெந்த நோட்ஸ் டு அக்கவுண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் ஆடிட் பண்ண. இவ்வளவு ஸ்வீட்டா பேசியிருப்பேன். இங்க அவ்வளவு ஸ்வீட்டா பேச மாட்டேன், கொஞ்சம் ஹார்ஷா பேசுவேன். ஏன்னா நான் அன்மாடிஃபை பண்ணல, என்ன பண்றேன், சோ amend the heading என்ன for opinion. சும்மா பேசிஸ் ஃபார் ஒப்பீனியன் எல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் இனிமே, பேசிஸ் ஃபார் குவாலிஃபைடு ஒப்பீனியன்.
இல்ல basis for adverse opinion, basis for disclaimer of opinion as appropriate. அந்த heading பார்த்தாலே as an auditor உன்னோட காண்டு தெரியணும். basis for opinion கிடையாது, basis for qualified opinion, basis for adverse opinion, basis for disclaimer of opinion. Within this section, in the limit குள்ளேயே include a description of matter give rise to the modification. MMS வரலையா? இல்ல unable to obtain sufficient appropriate? What is the reason why you have modified opinion? எதனால நீ டென்ஷன் ஆன? எதனால நீ unmodified opinion கொடுக்காம modified opinion கொடுத்த? கம்ஃபர்டபிளா? Description of basis for opinion para in case of what opinion? In case நீ modified opinion கொடுக்கறதா இருந்தா, modified opinion கொடுக்கறதா இருந்தா basis for opinion para, and the basis for opinion para either basis for qualified opinion or basis for disclaimer of opinion, right sir? And the description நீ either இப்படி சொல்லணும் இல்ல இப்படி சொல்லணும். எப்படி சொல்லணும்? description of basis for opinion para in case of what opinion? நீ என்ன சொல்லணும்னா either obtain sufficient appropriate audit evidence. As an auditor நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா sufficient appropriate audit evidence, and there is MMS. என்ன MMS? material misstatement. எங்க? including quantitative disclosure in the notes to the what statement. financial statement material, அதாவது என்னால sufficient appropriate audit evidence கலெக்ட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு, நான் செக் பண்ணேன், மெட்டீரியலி மிஸ்டேட்டடா இருக்கு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல, இன்க்ளூடிங் நான் வந்து குவான்டிடேட்டிவ்லி டிஸ்க்ளோஸ் பண்றேன், இந்த அளவுக்கு தப்பு இருக்கு நான் எடுத்து சொல்றேன். ஹலோ, இல்ல ரெண்டாவது உன்னோட சொல்லணும், inability to obtain. என்னால sufficient appropriate audit evidence என்ன பண்ண முடியல. இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் சிச்சுவேஷனை பத்தி பேசுறேன். இதுதான் சிச்சுவேஷன் நம்பர் 1, இது சிச்சுவேஷன் நம்பர் 2. சிச்சுவேஷன் நம்பர் 1, obtain sufficient appropriate and there is MMS in the what statement. அப்ப நான் sufficient appropriate audit evidence obtain பண்ணிட்டேன். financial statementல என்ன இருக்குன்னா MMS இருக்கு. அப்படின்னா நீ செக் பண்ணு அந்த MMS ஃபினான்ஷியலா நான் ஃபினான்ஷியலா. என்னவா ஃபினான்ஷியலா இருந்தா நீ குவான்டிஃபை பண்ண முடியுமான்னு பாரு. குவான்டிஃபை பண்ண முடியாதான்னு பாரு. முடியுமா முடியாதா? இன் கேஸ் என்ன ஃபினான்ஷியலா இருந்தா பை வே ஆஃப் என்ன டிஸ்க்ளோஷர்ல தப்பு இருக்கா அப்படின்னு பாரு. அது கூட MMS இருக்கலாம் இல்லையா? இல்ல பை வே ஆஃப் என்ன டிஸ்க்ளோஷர்? ஐயா கிணத்த காணங்க ஐயா, என்னவே இல்ல, டிஸ்க்ளோஷரே இல்ல. டிஸ்க்ளோஷர்ல தப்பு இல்ல, டிஸ்க்ளோஷரே இல்ல, அதுதான் தப்பு. ஹலோ, இப்போ ஒன்னொன்னா நான் செக் பண்ணி சொல்றேன் பாரு. அதாவது நீங்க பாரு, ரெண்டு சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ், அந்த பேசிஸ் ஃபார் என்ன பாரா கொடுக்கும்போது either நீ circumstance number 1ல விழுவே இல்ல 2ல விழுவே. circumstance number 1, obtain sufficient appropriate audit evidence and there is MMS in the financial statement including in the notes to the financial statement, right sir? அப்படினா இங்க பாரு, குவான்டிஃபை பண்ண முடியுமான்னு பாரு. this is circumstance number 1. auditor shall include in the basis for what section? a description and quantification of the what effect of the misstatement unless impracticable. So if it is practically possible to include or say that this much amount is materially misstated, try to include that in the audit report because that increases the genuinity of the audit report. Correct? material misstatement இருக்குன்னு சொல்றதும் 10 கோடி தப்பு இருக்குன்னு சொல்றதும் நிறைய என்ன இருக்கு? unable to quantify சார், financial data தான். ஆனா என்னால இப்ப கண்டுபிடிக்க முடியும்னு எனக்கு நம்பிக்கையில தோணல, டைம் பத்த மாட்டேங்குது. சஃபிஷியன்ட் சார், இட் இஸ் நாட் பிராக்டிகபிள் டு குவான்டிஃபை த வாட் எஃபெக்ட். ஆடிட்டர் சோ ஸ்டேட் இன் திஸ் செக்ஷன், அது என்னால முடியலன்னு சொல்லு. அப்ப மெட்டீரியல், அப்ப ஒன்னும் இல்ல, மெட்டீரியல் மிஸ்ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு, அது குவான்டிஃபை பண்ண முடியும்னா மெட்டீரியல் மிஸ்ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குன்னு சொல்லு, எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லு. இன்கேஸ் உன்னால குவான்டிஃபை பண்ண முடியலன்னா மெட்டீரியல் மிஸ்ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குன்னு சொல்லு, என்னால unable to quantifyன்னு சொல்லு. அப்ரிஷியேட் பண்ற நீ சார். பினான்சியலி தப்பு இல்ல சார், பினான்சியல் எல்லாம் பக்காவா இருக்கு சார். பின்னாடி நாங்க டக்குன்னு சம்ம முடிக்கணும் சொல்லிட்டு நோட்ஸ் எழுதவே மாட்டோம் சார். நாங்க அந்த நோட்ஸ் தான் சார் பிரச்சனையா இருக்கு. பை வே ஆஃப் என்ன டிஸ்க்ளோஷர்? if there is a material misstatement of the financial statement that relates to the what disclosure, auditor shall include in the basis for opinion section an explanation of how the disclosure has stated.
நீ ஒரு பேராகிராஃப் போடணும், நீ இங்கிலீஷ்ல ஒரு 4 லைன் எழுதணும். என்ன தெரியுமா, எப்படி அந்த டிஸ்க்ளோசர் மிஸ்டேக் ஆயிருக்கு சார்? பிக்ஸட் அசெட்டோட நோட்ஸ் எடுத்து போய் கரண்ட் அசெட் கூட டோட்டல் பண்ணிருக்காங்க. இன்டான்ஜிபிள் அசெட்டையும் டான்ஜிபிள் அசெட்டையும் ஆட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இது ஷெட்யூல் 3 ஃபார்மேட்டே இப்படி கிடையாது. அன்னைக்கு ஏதோ 2 நாள் நான் ஷெட்யூல் 3 எடுக்கும்போது கிளாஸ்க்கு வரலன்னு சொல்லிட்டு இப்படியா பண்றது? கரெக்ட். இது டிஸ்க்ளோசர் என்னவா இருக்கு? தப்பா இருக்கு. இல்ல பை வே ஆஃப் என்ன டிஸ்க்ளோசர்? ஐயா கிணத்த காணங்க, ஐயா ஐயா கிணத்த காணங்க, ஐயா நோட்ஸ்டே போடல. என்னையா நோட்ஸ்? அதெல்லாம் பழக்கலப்பா எங்களுக்கு. நாங்க பேலன்ஸ் ஷீட் டேலி பண்ணுவோம். எங்க சார் 20 மினிட்ஸ் டைம் கொடுப்பாரு. அதுல அவ்வளவுதான் பண்ண முடியும். நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதணும்னா வேலைக்கே நேரா நீ போய் கதறு. டிஸ்கஸ் வித் த நான் டிஸ்க்ளோசர் வித் த டிசிடபிள்யூஜி. நேரா போ, ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் த கர்த்தா ஆஃப் த கர்த்தா. ஐயா நீங்க கொடுத்த என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்னவே இல்ல, டிஸ்க்ளோசரே இல்ல அப்படின்னு சொல்லு. அண்ட் டிஸ்கிரைப் த பேசிஸ் ஃபார் ஒபினியன் செக்ஷன் அண்ட் த நேச்சர் ஆஃப் பொசிஷன். அவங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணு, புரியுதா? அவங்க சொல்லி கொடு. ஐயா இதுக்கு டிஸ்க்ளோசர் கண்டிப்பா வேணுங்க ஐயா, நோட்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் போடணுங்க ஐயா, அப்பதாங்க பேலன்ஸ் ஷீட் படிச்சா யாருக்காவது புரியும். நீங்க பிபிஇ டோட்டலா 150 கோடின்னு போட்டா அதுக்குள்ள என்னென்ன இருக்குன்னு யாருக்கு தெரியும்? இவ்வளவு படிச்ச எனக்கே தெரிய மாட்டேங்குது. அப்ப யூசர்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் தெரியணும்னா ப்ராப்பரான என்ன வேணும்? டிஸ்க்ளோசர் வேணும். Unless என்ன by law or regulation include omitted disclosure and obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the omitted. உன்னால முடிஞ்சிச்சுன்னா நீ உன்னோட ஆடிட் ரிப்போர்ட்ல ஆட் பண்ணு, இந்த மாதிரி ஒரு நோட்ஸ் டு அக்கவுண்ட்ஸ் போட்டிருக்கணும். பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல போடல, ஆனா நான் 10 மார்க்குக்கு நோட் ஷெட்யூல் 3 படிச்சிருக்கேன், அதனால எனக்கு தெரியும், நான் அதை போட்டிருக்கேன். ஹலோ சார், அந்த நோட்ஸ் டு அக்கவுண்ட்ஸ்க்கு நான் சஃபிஷியன்ட் அண்ட் அப்ராப்ரியேட் ஆடிட் எவிடன்ஸையும் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் தான் நான் என்னோட ஒப்பீனியனே கொடுத்துருக்கேன். அப்போ 142 ஆஃப் த கம்பெனிஸ் ஆக்ட்ல நான் வாங்குற சம்பளம் நியாயம்தான். ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? ஐ ஆம் என்டைட்டில் டு என்ஜாய் த ரெமுனரேஷன். ஒத்துக்கிற நீ? இப்போ நீ சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் நம்பர் 2ல போற நீ, யுவர் ஹேண்ட்ஸ் ஆர் டைட், inability to obtain sufficient appropriate. If the modification results, and the modification வரதுக்கான காரணம் inability to obtain sufficient appropriate audit evidence na, the auditor shall include in the basis for opinion section the reason for that inability. ஏன் என்ன காரணம் சொல்லு. அடி உனக்கும் எல்லாம் பிடிக்க என்னை ஏன் பிடிக்காது என்றாய், காரணம் சொல்லு. எல்லாம் பிடிக்குது, ஏன் என்ன பிரச்சனை, உனக்கு என்ன பிரச்சனை நீ சொல்லு. சும்மா போன உடனே சஃபிஷியன்ட் அப்ராப்ரியேட் ஆடிட் எவிடன்ஸ் வரலன்னா நீ சொல்லக்கூடாது. கரெக்ட்? வாட் இஸ் தி ரீசன்? எதனால என்னால சஃபிஷியன்ட் அப்ராப்ரியேட் ஆடிட் எவிடன்ஸை கலெக்ட் பண்ண முடியல? நீ ஆடிட் ரிப்போர்ட்ல பேசிக் சொல்லணும். நான் மேனேஜ்மெண்ட் கேட்டா அவங்க ஒத்துழைக்கல, எக்ஸ்டர்னல் கன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னு கேட்டா அவங்க அலோவ் பண்ணல, புரியுதா? நான் ரிட்டர்ன் ரெப்ரசன்டேஷன் கேட்டா அவங்க தரல. ஹலோ சார், நான் வவுச்சர்ஸ் கொண்டு வர சொன்னேன், கொடுக்கல. அப்ப என்னால சஃபிஷியன்ட் அப்ராப்ரியேட் ஆடிட் எவிடன்ஸ் கலெக்ட் பண்ண முடியல. இதுதான் ரீசன். ஹலோ, டிஸ்க்ளைம் அண்ட் ஒப்பீனியன். இன்கேஸ் உன் வாழ்க்கையில நீ அன்மாடிஃபைடு ஒப்பீனியன் கொடுக்காம மாடிஃபைடு ஒப்பீனியன் கொடுத்து அதுலயே நீ டிஸ்க்ளைமர் ஆஃப் ஒப்பீனியன் கொடுத்தேன்னா, ஆடிட்டர் டிஸ்க்ளைமர் ஒப்பீனியன் ஃபாலோயிங் ஷால் நாட் பி இன்க்ளூடட் இன் த, இதெல்லாம் ஆடிட் ரிப்போர்ட்லயே வரக்கூடாது. இந்த 3 விஷயங்கள் ஆடிட் ரிப்போர்ட்ல ரெஃபரன்ஸ் டு என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி? உனக்கு என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி? நீ தான் என்னவே பண்ணலையே. பிகாஸ் ஆடிட் பண்ண என்ன வேணும்? சஃபிஷியன்ட் அப்ராப்ரியேட். அதுவே கிடைக்கல உனக்கு. பின்ன நீ ஆடிட்டர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு சொல்லி அந்த SA 700ல சொன்ன அந்த 4-5 பேஜ் பிரைமரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அடிஷனல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, கம்யூனிகேஷன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, இதெல்லாம் வரக்கூடாது. ரெண்டாவது, தப்பி தவறி கூட இது சொல்லிடாத. ஸ்டேட்மெண்ட் தட் சஃபிஷியன்ட் அண்ட் அப்ராப்ரியேட் ஆடிட் எவிடன்ஸ் ஹஸ் பீன், அதனால தான் டிஸ்க்ளைமர் ஆஃப் ஒப்பீனியனே கொடுக்குறேன். ரைட்டு? அப்படி நீ தப்பி தவறி சொன்னா 4 மார்க் போயிடும். பார்த்து சார் நெக்ஸ்ட் என்ன ஆடிட் மேட்டர்? ஆடிட்டே பண்ணல, பின்ன எப்படி ஒரு கீ ஆடிட் மேட்டர்? ஹலோ, அப்போ இன்கேஸ் டிஸ்க்ளைமர் ஆஃப் ஒப்பீனியன் கொடுத்தேனா இந்த 3 விஷயங்கள் ஆடிட் ரிப்போர்ட்ல வரக்கூடாது. கிளாரிட்டி சார்? டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் ஆடிட்டர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. சார் ஆடிட்டர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வரக்கூடாதுன்னா எப்படி சார்? நான் ஏன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கரெக்டாக தான் சார் செஞ்சிருக்கேன். ஹலோ சார்,
அவங்க சஃபிஷியன்ட் அப்ரோப்ரியேட் ஆடிட் எவிடன்ஸ் தரல. அப்ப நான் ஆடிட்டரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியே எங்க வைக்கலனா, ஆடிட் ரிப்போர்ட்ல வைக்கலனா ஏதோ நான் தப்பு பண்ண மாதிரி இருக்குல்ல. நான் தப்பு பண்ணல சார். அப்போ டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் யாரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் ஆடிட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் when auditor that's opinion. ஸ்டாண்டர்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆடிட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியே வைக்க வேணாம்னு சொல்லல, நாங்க சொல்ற மாதிரி வை. when the auditor dash an opinion on the financial statement due to inability to obtain sufficient appropriate, the auditor shall amend the description of auditor responsibility as required by SA to include only the following 1 2 3. இந்த மூணு விஷயம் வச்சுக்கோ நீ உன்னோட SA 700 சொன்ன பிரைமரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அடிஷனல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, கம்யூனிகேஷன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, இது மூணு வைக்காத. அந்த மூணையுமே இப்படி சேஞ்ச் பண்ணிரு வேர்டிங்ஸ். ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தட் ஆடிட்டர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் டு கண்டக்ட் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் and to issue audit report. வேலை என்ன தெரியுமா? ஆடிட் கண்டக்ட் பண்றது. அது நீ சொல்ற மாதிரிலாம் கண்டக்ட் பண்ண மாட்டேன். ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆன் ஆடிட்டிங் சொல்ற மாதிரி தான் கண்டக்ட் பண்ணுவேன். அண்ட் என்னோட வேலை என்னன்னா என்ன ரிப்போர்ட், இதுதான் என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஹலோ, ஸ்டேட் தட் ஆடிட்டர் வாஸ் நாட் ஏபிள் டு obtain. உண்மையை கக்கிடு. என்னால ஆனா ஆடிட் பண்றதுக்கு சஃபிஷியன்ட் அப்ரோப்ரியேட் ஆடிட் எவிடன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணவே to provide a basis for what opinion. அதனால என்னால ஒப்பீனியன் இப்ப சொல்ல my hands are state about auditor independence. ஆனா நான் தெளிவா தான் இருந்திருக்கேன். சஃபிஷியன்ட் ஆடிட் அப்ரோப்ரியேட் ஆடிட் எவிடன்ஸ் கிடைக்கலன்னு தான் இருக்கே தவிர நான் இண்டிபெண்டண்டா தான் இருந்திருக்கேன். அண்ட் அதர் எத்திக்கல் ரிக்வயர்ட் அண்டர் SA 100 அதெல்லாம் நான் ரெஸ்பான்சிபிளா ஃபாலோ பண்ணி தான் வந்திருக்கேன். என் மேல எந்த தப்பும் கிடையாது. சஃபிஷியன்ட் அப்ரோப்ரியேட் ஆடிட் எவிடன்ஸ் கலெக்ட் பண்ண முடியலைன்னா நான் அப்பா கால் பண்ணி சொல்லியிருக்கேன். நான் யாருக்கு? those charged with governance. when the auditor expect to dash the opinion, in case நீ qualified opinionோ இல்ல adverse opinionோ இல்ல disclaimer of opinion கொடுக்கற மாதிரி இருந்தா அது ஒரு ஷாக்கா இருக்க கூடாது மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு. பாரு 10 நாள் ஆடிட் வந்துட்டு 3 வேளை என் கூட சாப்பிட்டுட்டு தீயெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு கடைசியில disclaimer of opinion கொடுத்துட்டு போயிட்டான். படுவாவி நல்லா இருப்பானா இப்படின்னு சொல்ல வச்சிடாத சார். in the auditor's report, auditor shall communicate with those charged with the circumstance that lead to expected modification and wordings of the. அவங்ககிட்ட சொல்லு சார் எனக்கு MMS வருது அப்படின்னா நான் SMS கொடுத்தாகணும். கரெக்டு இல்லைன்னா my hands are I am unable to obtain sufficient appropriate. தென் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க ஐயா, என் ஆடிட் ரிப்போர்ட்ல நான் மாடிஃபை பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பேன். நீங்களும் நானும் நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்ல தான் இருக்கீங்க. ஹலோ சார், நீங்க வேணா எனக்கு இன்னைக்கு ஸ்வீட் தரலாம், ஆனால் நாளைக்கு அசைன்மெண்ட் வரலைன்னா அது அசைன்மெண்ட் வரல தான். ஹலோ சார், ஐ ஆம் அன்ஏபிள் டு obtain sufficient appropriate. I will modify the. That means it should not be a shock to the management or TCWG. As an auditor, you should inform in prior to the. With this, we can say that we are through with the revision of SA 705. Sir, this is a very quick revision of SA 701, that is key audit matters. Sir, we understood that as an auditor we have to give an opinion, whether unmodified opinion or modified opinion, based upon the collection of sufficient appropriate audit evidence. Sir, what is the purpose of this standard? Every standard is having a purpose. எல்லா ஸ்டாண்டர்டுக்குமே ஒரு பர்பஸ் இருக்கு. இந்த ஸ்டாண்டர்டோட பர்பஸ் என்னன்னா objective or purpose of SA 701. It enhances the communicative value by providing greater transparency. That means if there is an audit report, my dear lovable students, audit reportல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும், நிறைய விஷயங்களை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுல throughout the auditல the most important are key audit matter. அதுதான் சார் SA 701. It provides additional information to the users of the what statement? Financial statement. அது users of the financial statement additional information provide பண்ணும். Yes sir. So the purpose or objective of SA 701 is to enhance communicative value by providing greater transparency. It provides additional information to the users of the financial statement. Sir, எந்த என்டிட்டி ஆடிட் பண்ணி ஆடிட் ரிப்போர்ட் கொடுத்தாலும் கீ ஆடிட் மேட்டர் வைக்கணுமா, இல்ல கீ ஆடிட் மேட்டர்ங்கிற ஸ்டாண்டர்ட் அந்த செக்ஷன் அந்த பார்ட் ஒரு பர்டிகுலர் பீப்புளுக்கு மட்டும்தான் அப்ளிகபிள் ஆகுமா? எஸ், ஒரு பர்டிகுலர் ஆடிட் ரிப்போர்ட் மட்டும்தான் அது அப்ளை
Number one, listed entity. Number one. So as an auditor, if you are doing the audit of listed entities, then when you are issuing the audit report, that audit report should contain. And on account of public interest, as an auditor, you are feeling that if I keep this point, the public, the people, the users of the financial statement will get largely benefited. Then you can include the key audit matters. And laws and regulations are saying that for these type of entity, even though they are not listed entity, when you are doing the audit of these people, you are compulsory liable to have the key audit matters. Sir, what is key audit matters, sir? Key audit matters are those matters. Key audit matter, another matter. That in the auditor's professional judgment, as an auditor, in your professional judgment, whereof the most significant in the audit of financial statement of the current period. இந்த பர்டிகுலர் பீரியட் நான் ஆடிட் பண்ண போதே இதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். This is the most significant in the audit of the financial statement of the what period? Current period. And these are selected from the matters communicated with TCWG. This is not which I have newly find out. நான் அப்படியே ஒளிச்சு மறைச்சு வச்சுட்டு அப்புறம் ஆடிட் ரிப்போர்ட் கொடுக்கும்போது மட்டும் கீ ஆடிட் மேட்டர் காட்டுறது கிடையாது. Sir, these details are already discussed with the TCWG. So key audit matters are those matters. Key audit matters na ador matter that in the auditor's professional judgment were the most significant in the audit of the financial statement of the current period. And these are selected from matters communicated with the TCWG. Sir, அப்போ ஒரு விஷயம் உங்க காதுல வருது, நீங்க ஆடிட்டர் சொல்லிட்டு நீங்க எப்படி சார் டிசைட் பண்ணுவீங்க ஒரு விஷயம் அது கீ ஆடிட் மேட்டரா இல்ல key audit matter இல்லையா? That based upon factors. That based upon. We are having three factor. Factor 1, factor 2, factor 3. Factor 1, factor 2, factor 3. Factor 1, areas. There are certain areas. There are certain areas of higher assess risk of material mistake or significant risk identified in accordance with SA 315. SA 315 identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. அப்படி நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ண போது அசஸ் பண்ண போது உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சிச்சுன்னா this area is having high risk of material misstatement. Hello sir. Fixed asset area are high risk of material misstatement or debtors balances are having high risk of material misstatement. Then sir, you have to report it as what audit matter or significant risk. SA 315 is saying that how to find out or what and all or what risk, significant risk. What are the significant risk that can be picked as what audit matter? And number 2, significant auditor's judgment. There are certain judgment are there. We will judge so many things relating to areas in the what statement that involve significant management judgment. அதுல யாரோட ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கும்? மேனேஜ்மெண்ட். Including what estimate that has been identified having high estimation uncertainty. That means my dear lovable students, ஒரு particular asset இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. அந்த அசெட்டோட லைஃப் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா 5 இயர்ஸ்னு, ஆனா மேனேஜ்மெண்ட் 10 இயர்ஸ்னு எஸ்டிமேட் பண்றாங்க. ஸோ இப்படி 5 இயர் 10 இயர் ஆனதுனாலும் 10 இயர் 5 இயர் ஆனதுனாலையும் there is change in depreciation. Because of that there is change in huge profit. அப்ப as an auditor நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இந்த மொத்த ஆடிட்லயுமே இது ஒரு மெட்டீரியலான விஷயம், இது ஒரு கீ ஆடிட் மேட்டர், இது யூசர்ஸ் ஆஃப் த என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் அவங்க எடுத்து சொல்லணும் நான் நினைக்கிறேன். That's what the number 2. And the effect on the audit of significant event or transaction that occurred during the period. So அப்போ ஒரு area of higher assess risk of material misstatement or significant risk identified in accordance with SA 315, that is the factor number, or significant yaroda judgment relating to area in the financial statement that involves significant management judgment, including accounting estimates that have been identified as how and the effect on the audit of significant event or transaction that occurred during the period. These are the 3 factors which will determine whether a matter is a key audit matter or not. Right, sir? The first one, sir, A stands for area. A stands for. Second one, 2 things. Significant auditor's judgment that involves the significant management judgment. That involves a significant. And third one is effect. That is the events
events or the transaction that occurred during the period. Right, sir? If it is a listed entity, we have to communicate the key audit matter. If it is prescribed by law or regulation, we have to communicate the key audit matter. On account of public interest, we have to communicate the key. But in these three circumstances, key audit matter should not be communicated. That is, a key audit matter shall not be communicated if the same laws and regulation prohibits. Laws and regulations are saying that for this particular entity, please don't publish the key audit matter or possible adverse consequences. If you publish the key audit matter, it will not have a positive impact. It is going to have an adverse impact. Then don't have key audit matter in the audit report. And the information is highly confidential. You are publicizing it by way of including in the what audit matter? Key audit matter. Are you all really with me? So laws and regulation prohibit possible adverse consequences and highly confidential. Sir, as an auditor, after I complete the audit of a listed entity, I kept the key audit matter paragraph. That doesn't mean that key audit matter is a substitute for these four things. It's not a substitute. So communicating key audit matter is not a for disclosure in the number one. It's not a substitute for disclosure in the financials. That's the applicable financial reporting require management to take. So whatever disclosures you are supposed to do, all the disclosure you should do as per the applicable financial reporting. Sir, நான் key audit matter வச்சிட்டேன்னு சொல்லி நான் disclosure avoid பண்ண. Key audit matter ஓட purpose வேற, disclosure ஓட purpose வேற. It's not a substitute for the auditor expressing a what opinion when required by the circumstance of specific audit engagement in accordance with SA. Sir, key audit matter வச்சிட்டேன்னு சொல்லிட்டு modified opinion கொடுக்காம unmodified opinion கொடுக்க கூடாது. In case opinion modified இருந்தா modified opinion தான் கொடுத்தாகணும். அப்ப key audit matterும் வைக்கணும் plus modified opinionும் கொடுக்கணும். modified opinionும் கொடுக்கணும். ரைட்டா? key audit matter வச்சேன்னு சொல்லி modified opinion கொடுக்காம இருக்க. அப்ப key audit matter வச்சேன்னு சொல்லி disclosure கொடுக்காம இருக்க கூடாது. key audit matter வச்சேன்னு சொல்லி modified opinion கொடுக்காம இருக்க கூடாது. And it's not a separate opinion on what matter. It's not a separate opinion. ஒரு individual matterல இருக்கிற separate opinion கிடையாது என்ன audit matter? Key audit. Because key audit matters are those matters that in the auditor's professional judgment were of the most significant in the audit of the financial statement of the current period. And these are selected from matters communicated with TCWG. Hello, sir? அப்போ நான் key audit matter கொடுத்துட்டேன். இல்லைனா key audit matter ஒரு separate opinion paraவா நான் யூஸ் பண்ண கூடாது. And it's not a substitute for reporting in accordance with SA 570 where a material uncertainty exists that are relating to going concern of the entity. For example, my dear lovable students, உங்களுக்கு material uncertainty relating to going concern இருக்குனா நீங்க SA 570 பதிலா ஒரு தனி பாரா போட்டு ரிப்போர்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஆடிட் ரிப்போர்ட்ல. எஸ் சார், எஸ் சார். அதான் நான் key audit matter கொடுத்துட்டேனே, இனி எதுக்கு நான் SA 570 ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னு நீங்க கேட்க கூடாது. That means it is not a substitute for disclosure. It is not a substitute for modified opinion. It will never be it can't be a separate opinion, and you can't, it is not a substitute for SA 570. Sir, I have complied with SA 701. That does not escape you to follow SA 570. Hello, sir? Even though you have given what audit matter? Key audit matter. Still, you have to provide SA 570. Right, sir? இப்போ நம்ம ஆடிட்லாம் முடிச்சிட்டோம். லிஸ்டட் என்டிட்டியோட ஆடிட் முடிச்சிட்டோம். நம்ம ஆடிட் ரிப்போர்ட் கொடுக்க போகிறோம். Communicate with what charged with governance. The auditor shall communicate with those charged with governance. This is communication number 1, communication number 2. Either எப்படி communicate பண்ணோம்னா those matters the auditor has determined to be the sir, these matters are satisfied either factor number 1 or factor number 2 or factor number 3.
அதனால according to me this has become or passed the eligibility test of what audit matter. So when I am going to issue the audit report, I am going to keep this as key audit matter. இப்படின்னு those charged with governance inform பண்ணிட்டு வேணும் key audit matters எங்க place பண்றதுக்கு. Because my dear lovable students, these are selected from the matters communicated with the TCWG. TCWG கிட்ட communicate பண்ண matters தான் என்ன audit matter வரணும். This is communication number 2. If applicable, depending upon the facts and circumstances of the entity and the audit, auditor's determination that there are no key audit matters to communicate in the, you have to communicate to the TCWG that I have conducted the audit for you for all the 12 months data I vouched, but none of the event, none of the transaction has satisfied to fit in under factor number 1 or factor number 2 or factor number 3. That means during my audit there is no what audit matter. So I am not going to place any para as key audit matter for your organization in my what report. So communication number 1 is a positive communication. Hello sir. Communication number 2 is a negative communication. Right sir. Positive communication in the sense means there is no key audit matter. Negative communication in the sense means I am going to keep a key audit matter in my what report. That's it with regard to SA 701. What is SA 701 man? Communicating key audit matters in an independent auditor's report. In every standard I have given the overview. So after you listen to a standard, by reading this heading, you try to recall that objective or purpose of SA 701. For whom and all this SA applicable. And definition of what audit matter, key audit matter. Factors for determining key audit matter. How many factor? Factor 1, factor 2 and factor 3. And key audit matters shall not communicate it if communicating key audit matter is not a substitute for disclosure in the communication with those charged with. That's it with regard to 7 not. Yes sir, very happy evening to all. So we are doing the quick revision of the standards on auditing. In that, so today we are going to see SA 299 joint audit of financial statement. Sir, ஒரு financial statements ஒரு ஆடிட்டர்னால ஆடிட் பண்ண முடியல. So joint auditors சேர்ந்து ஆடிட் பண்ண போறாங்க. SA 299 joint audit பண்ண போறாங்க. SA 299. First one, what is joint audit, sir? Joint audit na enna? It is a process of appointing 2 or more individual auditors. அதாவது ஒரு financial statement audit பண்றதுக்காக 2 இல்ல அதுக்கு மேல auditors நீ appoint பண்ற, or 2 or more firm of auditors, or combination of one individual or firm is called as joint audit. So it's a process of appointing 2 or more individual auditor or 2 or more firms or combination of individuals or firms is called as joint audit. Right sir? Joint audit basically implies pooling together the resources and expertise of more than one firm of auditor to render an expert job in a given time period, which may be difficult to accomplish acting individually. இப்போ ஒரு வேலையை நான் தனியாக சேர்ந்து பண்ணுறதா இருந்தால் அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக பண்ண முடியாது. அப்போ ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஆடிட் பண்ணும்போது ரொம்ப அழகாக ஆடிட் பண்ணணும், ரொம்ப எஃபெக்டிவாக ஆடிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆள் ஆடிட்டை முடிக்கிறத விட சார் மல்டிபிள் ஆடிட்டர்ஸை போட்டு ஆடிட் கம்ப்ளீட் பண்ணுற அந்த ப்ராசஸ்க்கு சொல்கிற பேர் தான். ஸோ ஜாயிண்ட் ஆடிட் இஸ் பேசிக்கலி இம்ப்ளை பூலிங் டுகெதர் த ரிசோர்ஸஸ். அப்போ 10 பேர்கிட்ட ரிசோர்ஸஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா பூல் பண்ணுறோம். அண்ட் பூலிங் ஆஃப் எக்ஸ்பர்டைஸ் ஆல்சோ of more than one firm of auditor to render a expert job in a given period of time, which may be difficult to accomplish acting எப்படி individually. நீ இண்டிவிஜுவலி தனியாக அந்த வேலை செஞ்சுருந்தா அந்த வேலையை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப சிரமம். அப்போ ஒரு 5 பேர் சேர்ந்து சார் பூலிங் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணி ரிசோர்ஸஸை பூல் பண்ணி எக்ஸ்பர்டைஸ் சார் ஷேர் பண்ணி சூப்பராக 5 பேர் சேர்ந்து ஆடிட்டை முடிக்கிறது தான் ஜாயின். இப்படி ஒரு 5 பேர் சேர்ந்து ஒரு வேலை செய்யும்போது அதுக்கு அட்வான்டேஜும் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் அட்வான்டேஜ் ஷேரிங் ஆஃப் எக்ஸ்பர்டைஸ்.
சம்டைம்ஸ் ஒரு ஆடிட்டர் சார் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆடிட் பண்றதுல டக்குன்னு ஆடிட் பண்றவரா இருக்கும். சம்டைம்ஸ் ஒரு ஆடிட்டர் இன்கம் அவரோட மேஜர் ஏரியாவா இருக்கும். சம்டைம்ஸ் அடுத்த ஆடிட்டர் சார் அசெட்டை ஆடிட் பண்றதுல சிங்கமா இருப்பாரு. சார் லைபிலிட்டி ஆடிட் பண்றதுல இன்னொரு ஆடிட்டர் சிறுத்தையா இருப்பாரு. ஸோ இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஆடிட்டை ரொம்ப சிறப்பா பண்ணி முடிக்கிறது தான் ஜாயிண்ட் ஆடிட்டோட ஒரு அட்வான்டேஜ். டக்குன்னு ஏதாவது டவுட் வந்துச்சுன்னா 2 பேர் இருக்காங்கன்னா அங்கேயும் இங்கேயும் கேட்டுடலாம். சார் இது எப்படி சார் இந்த ஐட்டத்தை ஆடிட் பண்ணணும், இது மெட்டீரியலா சார், இது இம்மெட்டீரியலா சார், அப்படி ஆடிட் இடையில பேசிக்கலாம், மியூச்சுவல் கன்சல்டேஷன் பண்ணிக்கலாம். இதனால லோவர் ஒர்க் லோட். ஏன்னா ரிலையன்ஸ் மாதிரி ஒரு கம்பெனி நீ ஆடிட் பண்ணி முடிக்கணும்னா தட் இஸ் இட்ஸ் அ வெரி tedious ஜாப். Huge work will be there. Lot of accounts has to be tested. Lot of conclusions has to be taken. So ஒரு 4 பேர் இருந்தாங்கன்னா டேய் நீ இந்த வேலையை பாடுறா, நீ இந்த ஏரியாவை பாடுறா, நீ அந்த ஏரியாவை பாடுறா, நான் அந்த ஏரியாவை பார்க்குறேன்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். அண்ட் பெட்டர் குவாலிட்டி ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ், தட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஃபார் அ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ். நம்ம எல்லாருமே ப்ரொஃபஷனல்ஸுங்கிறதுனால நம்மளோட குவாலிட்டி ஒர்க் டெலிவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஃபுல் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரே ஆடிட்டர் சேர்ந்து ஆடிட் பண்ணி அதுக்கு ஒப்பீனியன் கொடுக்கறத விட ஒரு 5 பேர் சேர்ந்து ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆடிட் பண்ணாங்கன்னா குவாலிட்டி சர்வீசஸ் நம்மளால ப்ரொவைட் பண்ண முடியும். இதனால என்னன்னா இம்ப்ரூவ்ட் சர்வீஸ் டு த கிளைண்ட் ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுவார். பிகாஸ் வாவ் ப்ரொஃபஷன் அஸ் எ ஹோல் எவ்வளோ அழகா பண்ணி முடிச்சிட்டாங்கல்ல, சொன்ன டைமுக்கு பண்ணாங்கல்ல, ஒருத்தர் ஒரு ஏரியாவில் சிங்கமா இருக்கான்ல அப்படின்னு சொல்லி தே வில் ஆல்சோ பி ஹாப்பி. பட் கண்டிப்பா இது 5 பேரும் ஹியூமன் பீயிங்ஸ்ங்கிறதுனால அவங்களுக்குள்ள ஈகோ பிரச்சனை இருக்கும், அவங்களுக்குள்ள அவங்க சைக்காலஜிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்கும், கோஆர்டினேஷன் ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஒருத்தர் சொல்லுவான் நான் இது எனக்கு ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டு, உனக்கு தெரியுமா நான் எத்தனை வருஷமா இது பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவான். ஒருத்தர் இதை செக் பண்ணுறான்னு சொன்னால் நீ யார் எனக்கு சொல்கிறதுக்கு, நானும் உன்னோட அதே மாதிரி தான் நானும் படித்து பாஸ் பண்ணி வந்திருக்கேன் இப்படின்னு சார் கோஆர்டினேஷன் இல்லாமல் பேச என்ன இருக்குன்னா வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஷேரிங் ஆஃப் ஃபீஸ், அதுதான் மெயின் பிரச்சனை. இப்போ ஒரு 10 லட்ச ரூபா ஃபீஸ் வருதுன்னா 5 பேருக்கும் 2 லட்சம் தான் கிடைக்கும். இதே அந்த ஆடிட்டை தனியாக பண்ணால் ஒரே ஆடிட்டர் 10 லட்ச ரூபா சாப்பிட்டுக்கலாம். ஸோ ஷேரிங் ஆஃப் ஃபீஸ்ங்கிறது ஒரு பெரிய என்ன சார் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஃபார் த ஜாயிண்ட் ஆடிட். 2வது சைக்காலஜிக்கல் ப்ராப்ளம். சார் 5 பேரும் ஒரே மாதிரி திங்க் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு ஆடிட்டர் என்ன திங்க் பண்ணுவாங்கன்னா ஓகே 10 நாள்னா 10 நாளுக்குள்ள முடிக்கணும்னு. இன்னொரு ஆடிட்டர் என்னன்னா டைம் பவுண்டாக இருக்க மாட்டாங்க. இன்னொரு ஆடிட்டர் கமிட்டடாக இருக்க மாட்டாங்க. இன்னொரு ஆடிட்டர் வந்து நான் இப்போ ஆடிட் பண்ணாலும் எப்படி இருந்தாலும் ஆடிட் ஒர்க் எடுத்துருக்கிறது அவன் தான், எப்படி இருந்தாலும் பேர் அவனுக்கு தான் போகும், நான் எதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஆடிட் பண்ணும், சுமாராக பண்ணலாம் அப்படின்னு. சைக்காலஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் வில் கம். தென் சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ். சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ்னா நீ பெரியாளா நான் சின்னாளா இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வரும். ப்ராப்ளம் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன். டே நீ ஆடிட் பண்ணி முடிச்சுட்டு என்னோட ஆடிட் ரிசல்ட் எனக்கு கொடுறா, ஆடிட் எவிடன்ஸ் என்னோட ஷேர் பண்ணுறா, எப்படி ஆடிட் ப்ரொசீட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறா, டைம் பை டைம் ரிப்போர்ட் கொடுறா, இதெல்லாம் கோஆர்டினேட் பண்ணவே மாட்டாங்க. அண்ட் ஏரியா ஆஃப் காமன் கன்சர்ன் பீயிங் வாட் நெக்லெக்ட். இப்போ காமன் ஏரியாஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்ளிகபிள் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் எப்படி இருக்குன்னு எல்லா ஆடிட்டர்ஸும் பார்க்கணும். அது 5 பேர் இருக்கும்ல அவன் கண்டிப்பாக பார்ப்பான். லாஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் கம்ப்ளை ஆயிருக்கா இல்லையான்னு எல்லா ஆடிட்டர்ஸும் பார்க்கணும். அது 5 பேர் இருக்காங்களே. இப்போ நான் இப்போ இதில் லாஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் பார்க்கலனாலும் மிச்சம் 4 பேருமா விடுவாங்க. இப்படி 5 பேரும் திங்க் பண்ணுவாங்க. இப்படி 5 பேரும் திங்க் பண்ணுவாங்கன்னா கடைசியில் சார் பெட்டர் குவாலிட்டி ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸு, இம்ப்ரூவ் சர்வீஸ் டு த கிளைண்ட்டு, இதெல்லாம் சொன்னது எதுவுமே அச்சீவ் பண்ண முடியாது. ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப். ஓகே ரைட் சார், இன்கேஸ் இப்போ ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை 5 பேர் சேர்ந்து ஆடிட் பண்ண போகிறாங்கன்னா எப்படி சார் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பிரியும்? நீ என்ன செக் பண்ணணும்னா ஆடிட் ஒர்க் இஸ் டிவைடடா, ஆடிட் ஒர்க் இஸ் நாட் டிவைடடா. 5 பேருக்கு எப்படின்னா ஒருத்தங்க ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் பார்க்க போகிறாங்க, ஒருத்தங்க P&L அக்கௌண்ட் பார்க்க போகிறாங்க, ஒருத்தங்க அசெட்ஸ் பார்க்க போகிறாங்க, ஒருத்தங்க லைபிலிட்டிஸ் பார்க்க போகிறாங்க, ஒருத்தங்க சார் கண்டிஜன் அசெட் கண்டிஜன் லைபிலிட்டி ஏரியா பார்க்க போகிறாங்க. இப்படி ஒர்க்கை பிரிச்சிருக்காங்கன்னா எந்த ஏரியா பிரித்து கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த ஏரியாவுக்கு மட்டும்தான் அந்த பர்டிகுலர் சார் ஆடிட்டர் ரெஸ்பான்சிபிள். இண்டிவிஜுவல் ஆர் செப்பரேட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இண்டிவிஜுவல் ஆர் ஒர்க்கே பிரிக்கல. ஃபுல் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்குமே 5 ஆடிட்டருமே ரெஸ்பான்சிபிள் தானா? ஜாயிண்ட் ஆர் கம்பைன்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஜாயிண்ட் ஆர் ஃபேண்டாஸ்டிக் டு த கோர். சார் அப்போ ஜாயிண்ட் ஆடிட் பண்ணும்போது ஒர்க்கை பிரிக்குவாங்களா? ஆமாப்பா, கண்டிப்பாக ஒர்க்கை பிரிப்பாங்க. கண்டிப்பாக ஒர்க்கை பிரிப்பாங்க. ஒர்க்கை எதை பேஸ் பண்ணி சார் அப்போ பிரிப்பாங்க? அப்போ ஏதாவது ஒரு பேசிஸ் வேணும் இல்லை பிரிக்கிறதுக்கு. ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் வாட் அண்ட் வாட், அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டியை பேஸ் பண்ணி
சார் ஒர்க்கை பிரிப்பாங்க. அசெட்ஸ் எல்லாம் நீ செக் பண்ணு, லைபிலிட்டி எல்லாம் நான் செக் பண்ணுறேன். அண்ட் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், இன்கம் எல்லாம் நீ செக் பண்ணு, எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் நான் செக் பண்ணு. ஆர் ஜியோகிராபிக்கல் ஏரியா, சார் அந்த ஏரியா, இந்த ஏரியா, எந்த ஏரியா நம்ம ஏரியா, நீ சவுத்து பார்த்துக்கோ, நான் நார்த்து பார்க்குறேன். ஈஸ்ட் வெஸ்டோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் நீ ஆடிட் பண்ணிடு சார், இதெல்லாம் நான் ஆடிட் பண்ணிடுறேன். ஐடென்டிஃபைடு யூனிட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்பெனி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, அந்த கம்பெனிக்கு யூனிட் ஏ, யூனிட் என், யூனிட் எம் இப்படின்னு 3 யூனிட் இருக்குன்னா, யூனிட் ஏ ஃபுல்லாக நீ பார்த்துக்கோப்பா, யூனிட் என் நான் பார்த்துக்கிறேன், யூனிட் எம்மை நீ பார்த்துக்கோ. இப்படி நம்ம ஒர்க்கை பிரித்து ஏஎன்எம்க்கு என்ன கொடுத்துடலாம்னா ஒரு ஆடிட் ரிப்போர்ட் கொடுத்துடலாம். ரைட்டா? பீரியட் ஆஃப் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் சார், முதல் 6 மாசம் நீ பாரு, அடுத்த 6 மாசம் நான் பார்க்குறேன். ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? இப்படி டைம் பீரியட் வேஸ்ட் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஆடிட் ரிப்போர்ட்டை வேணா பிரிச்சுக்கலாம். பீரியட் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படி 6 மாசம் 6 மாசமா வேணா பிரிச்சுக்கலாம். இப்படி நீ பிரிச்சா கூட இந்த ஏரியாக்கு எல்லாமே ஜாயிண்ட் ஆர் கம்பைன்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா இருக்கும். நம்பர் 1, ஆடிட் ஒர்க் இஸ் நாட், இன்கேஸ் ஆடிட் ஒர்க் என்னவே பண்ணலேனா, டிவைடே பண்ணலேனா, எல்லா ஆடிட்டருமே ரெஸ்பான்சிபிள். டிசிஷன் டேக்கன் பை ஆல் இன் வாட் ஏரியா? காமன் ஏரியா. எல்லாரும் சேர்ந்து தான் என்ன எடுத்திருக்காங்க? டிசிஷன் எடுத்திருக்காங்க. எல்லாரும் சேர்ந்து தான் டிசிஷன் எடுத்திருக்காங்க. ஹலோ சார், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5 ஆடிட்டரும் சேர்ந்து தான் காமன் ஏரியாவில் டிசிஷன் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா சார் அந்த 5 பேருமே ஈக்குவலி ரெஸ்பான்சிபிள். மேட்டர் brought டு த நோட்டீஸ் ஆஃப் த வாட் ஆடிட்டர்? பை ஒன் ஆஃப் த ஆடிட்டர். இப்போ இந்த 5 பேர்ல ஏதோ ஒரு ஆடிட்டருக்கு ஏதோ ஒரு மேட்டர் தெரிய வந்திருக்கு, சப்சீக்வெண்ட் ஈவென்ட் நடந்திருக்கு, இல்லை கோயிங் கன்சர்ன் எஃபெக்ட் ஆகிருக்கு, இல்லை மேனேஜ்மெண்ட் ரெப்ரசன்டேஷன் லெட்டர் தரல, இல்லை ஆடிட் எவிடன்ஸு சார் கன்வின்சிங்காக இல்லை, இல்லை ஃப்ராட் இருக்குன்னு தெரிய வருது. அந்த ஆடிட்டர் குடு குடு குடுன்னு ஓடி வந்துட்டு ரிமைனிங் 4 ஆடிட்டர் கிட்ட சொல்கிறாங்க, ஹலோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் கன்சர்னில் நடந்திருக்கு அப்படின்னா எல்லாரோட நாலேஜுக்கும் வந்துச்சா? அப்படின்னா எல்லாருமே அப்போ SA 299 என்ன சொல்லுதுன்னா, ஏதாவது ஆடிட்டர் குடு குடு குடுன்னு ஓடி வர்றதா இருந்தா எங்கிட்ட எதுவும் சொல்லாது அப்படியே நிறுத்து. ஏன்னா நீ எங்கிட்ட ஏதாவது சொன்னேன்னா நானும் என்ன ஆயிடுவேன்? ரெஸ்பான்சிபிள் ஆயிடுவேன். ஹலோ சார், கம்ப்ளைஸ் வித் ரெலவென்ட் ஸ்டாட்யூஸ், தட் மீன்ஸ் சார் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் எல்லாத்தையும் நீ ஃபாலோ பண்ணியா, ESI EPF ஆக்ட் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணியா, ரெலவென்ட் ஸ்டாட்யூ அந்த கம்பெனிக்கு அப்ளிகபிளான எல்லா லாஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணியா அப்படின்னு செக் பண்றதுல எல்லா ஆடிட்டருமே ஈக்குவலி ரெஸ்பான்சிபிள். அது யாராவது ஒரு ஆடிட்டரோட என்னோட தலையில வச்சு கட்ட presented in applicable financial reporting framework. ஏன்னா நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஆடிட் பண்ணதே ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் தான். அந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்ளிகபிள் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் ஃப்ரேம்வொர்க்ல இருக்கணும். அதோட ட்ரெஸ் ப்ராப்பரா இருக்கணும். அதோட அப்ளிகபிள் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் ஃப்ரேம்வொர்க்ல இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ண வேண்டியது எல்லா ஆடிட்டரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அதை நாங்க பிரிச்சு தர்ற மாதிரி எங்களுக்கு ஐடியால இல்லை. அண்ட் ஆடிட் ரிப்போர்ட் கம்ப்ளைஸ் வித் த ரெலவென்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். அந்த ரிப்போர்ட் கொடுக்குற ஆடிட் ரிப்போர்ட் இருக்குல்ல, அது SA 700 பதிலா இருக்கா? SA 705ல மாடிஃபை பண்ண வேண்டியது மாடிஃபை பண்ணியிருக்கியா? சார் இன்கேஸ் கீ ஆடிட் மேட்டர் வைக்கணும்னா அதை நீ இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கியா? இல்லை SA 706 எம்பசிஸ் ஆஃப் மேட்டர் பேராகிராஃப் ஆர் அப்படி அந்த ஆடிட் ரிப்போர்ட் சார் SA 700 பதிலாக தான், அதாவது ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆன் ஆடிட்டிங் பதிலாக தான் இருக்கா? இல்லை 5 ஆடிட்டர் 5 விதத்தில் ஆடிட் ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்கான். ஒருத்தன் சிகரெட் அட்டையில் கொடுத்துருக்கான், ஒருத்தன் SA 700ல கொடுத்துருக்கான், ஒருத்தன் சார் அண்ணனுக்கு ஒரு ஊத்தாப்பம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்கான். இப்படி ஆளுக்கு ஒரு இதில் ஆடிட் ரிப்போர்ட் கொடுத்தா சார் நம்ம ப்ரொஃபஷன் சிரிக்கும். அப்போ ஆடிட் ரிப்போர்ட்டு SA ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆன் ஆடிட்டிங் பதிலாக தான் இருக்குன்னு என்ஷூர் பண்ண வேண்டியது எல்லா ஆடிட்டரோட. அப்போ வாட் ஆர் ஏரியாஸ் ஆஃப் ஜாயிண்ட் ஆர் கம்பைன்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி? டெல் மீ. ஆடிட் ஒர்க் இஸ் நாட் டிவைடட். Decision taken by all in common areas. Matters brought to the notice of joint audit by the one of the auditor. Complies with the relevant statute. Presented in applicable financial reporting framework. And audit report complies with the relevant standard. Comfortable, sir? This is the most important area for examination from SA 299. If a financial statement is going to be audited by joint auditors, then these are the special consideration regarding the what audit.
The 6 things you should take care. The 6 things you should take care. Number 1, engagement partner and engagement team shall be involved in the what planning. ஏதோ ஒன்னோ ரெண்டோ ஆள் சேர்ந்து ஆடிட் பிளான் பண்ணா பத்தாது. இப்போ சார் 6 ஆடிட்டர்ஸ் சேர்ந்து தான் என்ன பண்ண போறாங்க, ஆடிட் பண்ண போறாங்கன்னா அந்த 6 பேருமே அந்த 6 பேரோட அந்த 6 பேர் தான் என்ன பார்ட்னர், என்கேஜ்மெண்ட் பார்ட்னர். அண்ட் அந்த 6 பேருக்கு ஒரு டீம் இருக்கும், அதுதான் என்ன டீம், அவங்க எல்லாரும் உட்கார்ந்துட்டு வேணும் ஆடிட்டை என்ன பண்றதுக்கு, பிளான் பண்றதுக்கு. பிளான் பண்ணி பண்ணணும். எந்த விஷயம் பண்றதா இருந்தாலும் பிளான் பண்ணி பண்ணணும், இல்லைன்னா லொஜக் மொஜக்குன்னு ஆயிடும். ரைட்டா? அப்படி என்ன பண்ணும்போது, பிளான் பண்ணும்போது எல்லா ஆடிட்டரையும் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சுட்டு வேணும் பிளான் பண்றதுக்கு. நம்பர் 2, all auditors should establish overall audit strategy. எல்லாரும் சேர்ந்து தான் ஆடிட் ஸ்ட்ராட்டஜியை செட் பண்ணணும், எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும். அப்போ ஆடிட் பிளானிங்ல எல்லாரும் இருக்கணும், ஓவரால் ஆடிட் ஸ்ட்ராட்டஜி செட் பண்ணும்போது எல்லாரும் இருக்கணும். சார் டெவலப் என்ன பிளான், எல்லாரும் சேர்ந்து தான் ஆடிட் பிளானை டெவலப் பண்ணணும். ஓகே ரைட்டு சார், ஆடிட் பிளான்னா என்ன, டெவலப்பிங் ஆடிட் பிளான்னா என்ன, இந்த 4 விஷயங்கள் செய்யறது தான் என்னன்னு சொல்றது ஆடிட். ascertain reporting objectives of the engagement. that means 5 பேர் இருக்காங்க, 5 பேர் சேர்ந்தா ஆடிட்டை முடிச்சுட்டு ரிப்போர்ட் கொடுக்க போறாங்கன்னா, தம்பி ஆடிட்டர் நம்பர் 1 நீ ஒரு 3 நாள் இந்த வேலையை முடிச்சிரு, நீ ஒரு 4 நாளில் முடிச்சிரு, நீ ஒரு 2 நாள் எனக்கு முடிச்சு சொல்லிடு, நீங்கள் 3 பேரும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு ரிப்போர்ட் எனக்கு ஒரு அதுக்கப்புறம் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு 3 நாளில் கொடுத்துரு, நம்ம எல்லாரும் ஃபைனலாக உட்காந்து ஒரு 8வது நாளில் வந்து ரிப்போர்ட் கொடுத்துடலாம். ஏன்னா 10th டேக்குள்ள மேனேஜ்மெண்ட் என்ன வேணும்னு கேட்டிருக்காங்கன்னா ரிப்போர்ட் வேணும். திஸ் இஸ் வாட் ascertain the reporting objectives of the engagement. எப்போ ரிப்போர்ட் பண்ணணும்னு உட்கார்ந்து பேசுறதும் பிளானிங்கோட ஒரு பார்ட் தான். ரைட்டு? இப்போ ஆடிட்டர் நம்பர் 1 இருக்காரு, 2 இருக்காரு, 3 இருக்காரு. இந்த ஆடிட்டர் நம்பர் 1, 2 என்ன 3, இவர் ஒரு 3 டேஸ் இருப்பாரு, இவர் ஒரு 3 டேஸ் இருப்பாரு, இவர் ஒரு 3 டேஸ் இருப்பாருன்னு வச்சுக்கோ. ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவை ஆடிட் பண்ண எப்படிப்பா நீ 3 டேஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுவேன், உன் கீழே எத்தனை பேர்ப்பா வேலை செய்கிறாங்க, அதுதான் NTE ஆஃப் த வாட், நேச்சர் டைம் அண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் த ரிசோர்சஸ். அப்போ சார் ascertain the என்ன objective, ரிப்போர்ட்டிங் objective. அந்த ரிப்போர்ட்டிங் objectiveவை அச்சீவ் பண்ணணும்னா ரிசோர்சஸோட NTE தெரிஞ்சாதான் நம்மளால அதை அச்சீவ் பண்ண முடியும். Consider results of preliminary engagement activity. preliminary 5 ஆடிட்டர் இருக்காங்கன்னா ஒரு ஆடிட்டருமே SA 315 பண்ணியிருப்பாங்க. Identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. அது ஒருத்தருடையும் அதோட ரிசல்ட்டை கன்சிடர் பண்ணுங்க. ஏன்னா அதோட ரிசல்ட்டை கன்சிடர் பண்ணா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அஸ் எ ஹோல் உங்களுக்கு மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியும். அது தெரியறதுனால என்ன பெனிஃபிட்னா, இந்த ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஆடிட்டரும் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியால அவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுமா வேணாமான்னு தெரியும். ரைட்டா? அண்ட் டிவிஷன் ஆஃப் என்ன ஏரியா அண்ட் காமன் என்ன ஏரியா. இதெல்லாம் நீ தனியாக எக்ஸ்க்ளூசிவாக பார்க்க போற, இந்த ஏரியாவில் நம்ம ஒன்றா எல்லாரும் சேர்ந்து பார்க்க போகிறோம். இப்படி 4 விஷயங்களை டிசைட் பண்ணுறது தான் என்ன பிளான், டெவலப் ஆடிட் பிளான். நம்பர் 1, ரிப்போர்ட்டிங் objectives ஆஃப் த என்கேஜ்மெண்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கங்க. ascertain the NTE of the resources என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கங்க. consider results of the preliminary engagement activity and division of audit area and common audit areas and common. So repeat once again. ascertain reporting objectives of the engagement, ascertain NTE of the resources, consider results of the preliminary engagement activities, division of audit areas and common audit areas. Right sir? அப்போ SA 299 ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கிரியேட் பண்றாங்க. நீங்க ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை 6 பேர் சேர்ந்து என்ன பண்றதா இருந்தா ஆடிட் பண்றதா இருந்தா 6 விஷயங்கள் நீங்க கவனிக்கணும். நம்பர் 1, இந்த என்கேஜ்மெண்ட் பார்ட்னர், அந்த 6 பேரை தான் என்கேஜ்மெண்ட். அந்த 6 பேருக்கும் என்ன இருக்குன்னா என்கேஜ்மெண்ட் டீம், அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து தான் என்ன பிளானிங் வரணும். அந்த ஆடிட் பிளானிங் என்னங்கிறக்கு ஆன்சர் தான் இதில் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம். ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? 4 விஷயங்களை டிட்டர்மைன் பண்ணுறது தான் ஆடிட் பிளான். இந்த எல்லா ஆடிட்டர்ஸும் சேர்ந்து தான் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி, ஆடிட் ஸ்ட்ராட்டஜி அவங்க என்ன பண்ணணும்னா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும். ரைட்டு?
ஆனா SA 299 ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு விஷயம் ஹைலைட்டா சொல்லுது பாரு, அசஸ் ரிஸ்க் ஆஃப் மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட். எப்படி அது மட்டும் காமனா எடுத்துட்டு போக கூடாது. ஏன்னா சார் தட் இஸ் எ ப்ரொஃபஷனல் ஜட்ஜ்மெண்ட், தட் இஸ் எ, அப்ப அசஸிங் ரிஸ்க் ஆஃப் மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் எ ப்ரொஃபஷனல் ஜட்ஜ்மெண்ட். அது நீங்க 6 பேர் இருந்தா 6 பேரும் தனித்தனியா பண்ணுங்க. தனித்தனியா பண்ணிட்டு மிச்சம் இருக்கிறவங்க கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணுங்க. அப்படின்னா இப்ப 6 பேரும் சேர்ந்து பண்ணீங்கன்னா நீங்க என்ன சொல்ல வாய்ப்பு இருக்குன்னா, ரிஸ்க் ஆஃப் மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட் இல்லைன்னு சொல்ல, இல்லைன்னா ரிஸ்க் ஆஃப் மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குன்னு சொல்ல வாய்ப்பு இருக்கு. ரைட் சார்? ஏன்னா அது சார் காமன் ஒப்பீனியன் ஆக என்ன இருக்குன்னா வாய்ப்பு இருக்கு. மிச்ச ஆடிட்டர்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆக என்ன இருக்கு, அதை நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா இண்டிவிஜுவலா அதை அசஸ் பண்ணுங்க. இண்டிவிஜுவலா அதை என்ன பண்ணி அசஸ் பண்ணி எல்லார்கிட்டையும் கம்யூனிகேட் பண்ணுங்க. ரைட்டா? ஆனா SA 580 இருக்குல்ல, என்ன ரெப்ரசன்டேஷன், அது காமன் ரிட்டர்ன் ரெப்ரசன்டேஷன் வாங்குங்க. ஒரே ஒரு ரிட்டர்ன் ரெப்ரசன்டேஷன் வாங்குங்க. 6 ஆடிட்டர் இருக்காங்கன்னா 6 பேரும் போய் என்ன வாங்கினீங்கன்னா தனித்தனியா ரிட்டர்ன் ரெப்ரசன்டேஷன் வாங்கிங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் வெக்ஸ் ஆயிடுவாங்க. ரைட்டா? அதனால obtain common MRL. Work allocation shall be signed by all the auditor and communicated to the, நீங்க இப்படி ஒரு ஃபார்மேட் ஒரு ஃபார்ம் வச்சுக்கங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட், ரெண்டாவது P&L அக்கவுண்ட், மூணாவது என்ன பேலன்ஸ் ஷீட். ட்ரேடிங் சார் என்கேஜ்மெண்ட் பார்ட்னர் A, P&L என்கேஜ்மெண்ட் பார்ட்னர் N, பேலன்ஸ் ஷீட் என்கேஜ்மெண்ட் பார்ட்னர் M. ஆர் யூ ஆல் ரிலீவ் வித் மீ? ஸோ அண்ட் இங்கே பக்கத்துலேயே என்ன பண்ணுங்கன்னா அவங்கள சைன் பண்ண சொல்லுங்க. என்ன சார், என்கேஜ்மெண்ட் பார்ட்னர் ஏ இங்கே சைன் பண்ணட்டும், என்கேஜ்மெண்ட் பார்ட்னர் என் இங்கே சைன் பண்ணட்டும், என்கேஜ்மெண்ட் பார்ட்னர் எம் இங்கே சைன் பண்ணிட்டோம். ஹலோ, தென் இதை நீங்கள் TCWG கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுங்க. அப்போ TCWGக்கு பார்த்த உடனே தெரிஞ்சிடும், ஓகே ஒரு ஆள் கிடையாது இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன பண்ண போகிறது, 3 பேர் சேர்ந்து ஆடிட் பண்ண போகிறாங்க. ரைட்டா? 3 பேர் சேர்ந்து ஆடிட் பண்ணுறதுனால ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நாளைக்கு ஏ வந்து கேட்க என்ன இருக்குது, ரைட்டு, நடுவில் இருக்கிற P&L அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் என் வந்து கேட்க என்ன இருக்குது, மெயினான விஷயமான பேலன்ஸ் ஷீட் ரிலேட்டடான விஷயங்களை எம் வந்து கேட்க என்ன இருக்குது. அப்போ நான் கேட்டேன்னா அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிப்பேன். TCWG நாளைக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆக மாட்டாங்க. ரைட் சார்? ஸோ வாட் SA 299 இஸ் சேயிங் தட், தம்பி நீ என்ன பண்ணுன்னா சார் 299, ஹலோ சார் 6 ஸ்பெஷல் விஷயங்களை நீ வந்து கவனிச்சுக்கோன்னு சொல்லுது. ஹலோ, நம்பர் 1, all the engagement partner and engagement team shall be involved in the audit. All auditors should establish the overall audit strategy and develop an audit plan, assess risk of material misstatement individually and communicate to the other auditor, obtain common MRL. Work allocation shall be signed by all the joint auditor and communicated to the TCWG. Comfortable? ஓகே சார், 5 பேரும் இல்லை 6 பேர் சேர்ந்து என்ன முடிச்சிட்டாங்கன்னா அது 6 பேர்னே வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா 6 விஷயங்கள் ஸ்பெஷல் விஷயங்கள் கன்சிடர் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ 6 பேருக்கும் என்ன இருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னா காமன் ஒப்பீனியன். 6 பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அன்மாடிஃபைடு ஒப்பீனியன். ஹலோ சார், இல்லைன்னா 6 பேரில் 2 பேர் மாடிஃபைடு ஒப்பீனியன், 4 பேர் அன்மாடிஃபைடு ஒப்பீனியன். இப்படி டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் வர என்ன இருக்குது, ஆடிட் ரிப்போர்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர் எப்படி சார் ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும், 6 பேருக்குமே என்னவா இருந்தா காமன் ஒப்பீனியனாக இருந்தா, தட் இஸ் அன்மாடிஃபைடு ஒப்பீனியனாக இருந்தா, இல்லை 6 பேருக்குமே மாடிஃபைடு ஒப்பீனியனாக இருந்தா, 6 பேரும் ஐதர் அன்மாடிஃபைடு ஒப்பீனியனாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா சிங்கிள் ஆடிட் ரிப்போர்ட். சிங்கிள் ஆடிட் ரிப்போர்ட் 6 பேரும் சேர்ந்து ஒரே ஆடிட் ரிப்போர்ட் கொடுத்தா போதும். இன்கேஸ் என் ஆஃப் ஒப்பீனியன், தட் மீன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட்டர் என்ன சொல்றாருன்னா அன்மாடிஃபைட், செகண்ட் ஆடிட்டர் modified, third auditor modifiedly disclaimer of opinion, fourth auditor modifiedly adverse opinion, fifth auditor modifiedly என்னது qualified opinion. அப்படின்னா செப்பரேட் ஆடிட் ரிப்போர்ட். என்னது, அப்போ இன்கேஸ் நீ இப்போ ஆடிட்டர் 1 இருந்தா நீ ஒரு ஆடிட் ரிப்போர்ட் கொடுப்ப, அந்த ஆடிட் ரிப்போர்ட்டோட அதர் மேட்டர் பேராகிராஃப் என்னது, அதில் வாயத்துறன்னு சொல்லிடு, ஐ ஆம் ஜஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த ஆடிட்டர் ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர், நான் இல்லாமல் இன்னும் 5 பேர் இருக்காங்க, அந்த 5 பேர் எல்லாருமே அன்மாடிஃபைடு ஒப்பீனியன் தரல, மாடிஃபைடு ஒப்பீனியன் தந்திருக்காங்க, இல்லை மாடிஃபைடு ஒப்பீனியன் தரல அன்மாடிஃபைடு ஒப்பீனியன் தந்திருக்காங்க. உங்களுக்கு அந்த ஒப்பீனியனை பற்றி நிறையா தெரியணும்னு ஆசை இருக்கா, இந்த ஆடிட் ரிப்போர்ட்டில் போய் ரெஃபர் பண்ணீங்க, அந்த ஆடிட் ரிப்போர்ட் இந்த ஆடிட்டர் இந்த டேட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மென்ஷன் இன் அதர் மேட்டர் பேராகிராஃப் ரிகார்டிங் த வாட் ஆஃப் ஒப்பீனியன்.
and refer அங்க போங்க about the other joint auditors report, one of the most easiest standard available, my dear lovable students, that is SA 299. So advantage or disadvantage of joint audit, just have a think of whether you are able to recall. Responsibilities of the what auditor? They are having responsibilities, right sir? Work are divided based on various things. Are you able to recall that discussion? Joint and combined responsibility. Sir, for specific areas, for what? You are having joint or combined responsibility. How many area? 6 area. And special consideration is also 6 only. That means how many people are going to do the audit? 6 people. Special consideration regarding the joint audit and audit reporting in case of joint auditors. I hope that you are able to appreciate or understand SA 299 in a better way. Yes, sir. If that is the case, my dear lovable students, in the coming lecture we'll be seeing some other essay. Revise it properly and revise it daily. We'll meet at the appropriate time. Thank you. Bye bye. Sir, very happy evening to all. So we are in the quick revision of standards on auditing. We have done 700, 701, 705. Now we are moving into 706. Emphasis of matter paragraph and other matter paragraph in the independent auditor's report. You know one thing, we are going to issue audit report, my dear lovable students. Like this only we are going to issue the audit report. If this is the audit report, one side heading will be there which is called as opinion para. Are you all really with me? Another side heading will be there, basis for opinion para. Are you all really with me? We are having key audit matter. Are you all really with me? We will be having, sir, emphasis of matter paragraph. Are you all really with me? And we'll be having other matter paragraph. Other matter? What this paragraph, emphasis of matter paragraph and other matter paragraph is all about is the question. Why this standard is all about? Sir, இப்போ financial statement, sir, ஒரு matter classified into 2 category. A matter classified into, a matter is there in the financial statement, a matter is not there in the financial statement. ஒரு விஷயம் financial statementல இருக்கலாம், அது ப்ராப்பராகவே notes to accountsல டிஸ்க்ளோஸும் ஆயிருக்கலாம். இது மேட்டர் நம்பர் 1. மேட்டர் நம்பர் 2 எங்க இல்ல? financial statementsல இல்ல financial statementோட notes to accountsல இல்ல. அந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயங்கள். இப்போ ஆடிட்டர் want to communicate a matter which is there in the financial statement and also which has been properly described or prescribed in the financial statement. ஆனா users of the financial statementக்கு ஆடிட்டர் அது எடுத்து சொன்னாங்கன்னா இன்னும் அழகா financial statement புரியும் ஆடிட்டர் திங்க் பண்றாருன்னா ஆடிட்டர் will talk that matter in the emphasis of matter paragraph. Emphasis of, so எதுக்காக SA 706 அப்படின்னு ஒரு essay கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா it's a matter, ஒரு விஷயம். Although appropriately presented or disclosed in the என்ன statement? Financial statementல ப்ராப்பரா present பண்ணியிருக்காங்க, ப்ராப்பரா disclose பண்ணியிருக்காங்க. That is of such importance, that is fundamental to the user's understanding of the financial statement. அந்த விஷயத்தை பத்தி as an auditor அவர் எடுத்து சொன்னார்னா இன்னும் users of financial statementsக்கு அழகா புரியும் அப்படின்னு யார் நினைக்கிறாரு? அந்த விஷயத்தை auditor emphasis of matter paragraphல எடுத்து சொல்லலாம். Right sir? This is what objective number 1, and one more objective is there which is objective number 2. As appropriate as other matter. In a matter that is relevant to the user's understanding of the audit, auditor's responsibility and the audit report, called as A.R. Rahman. Called as என்ன? இப்ப ஏஆர் ரஹ்மான பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆடிட்டர் விருப்பப்படுறானா யார்? ஏஆர் ரஹ்மான். ஆடிட், ஆடிட்டர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, ஆடிட் ரிப்போர்ட். ரைட் சார். இந்த 3 விஷயங்களை பத்தி அப்ப அது என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்ல இல்ல? ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இல்ல. அப்போ objective number 1 is talking about emphasis of matter paragraph and objective number 2 is talking about other matter paragraph. Om para, are you all really with me? Other matter para, OM para, OM para, are you all really with me? So objective number 1, financial statementல இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை பத்தி ப்ராப்பரா டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண ஒரு விஷயத்தை பத்தி ஆடிட்டர் பேசணும்னு ஆசைப்படுறாருன்னா எங்க பேசலாம்?
emphasis of matter paragraphல பேசலாம், ரைட்டா? இதே இது மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், சார் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல ஒரு விஷயம் இல்ல, ஏஆர் ரஹ்மானை பத்தி பேசணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. ஏஆர்ஆர், ஏ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஆடிட், ஆர் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஆடிட்டர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் ஆர் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட். அதுக்கு யூஸ் பண்ற பேரா தான் ஓம் பேரா ஆர் அதர் மேட்டர் பேராகிராஃப். கம்ஃபர்டபிள் சார்? சார் வாட் இஸ் த டெஃபினிஷன்? அப்ப டிஸ்கஷன் நம்பர் 1, எம்பசிஸ் ஆஃப் என்ன பேரா? emphasis of matter paragraph is a paragraph included in the என்ன report. எப்படி நீங்க key audit matter சார் audit matter நீங்க prescribe பண்றீங்களோ, opinion para வைக்கிறீங்களோ, basis for opinion para வைக்கிறீங்களோ, அதே மாதிரி உங்களோட audit reportல என்ன வைக்கணும்னா emphasis of matter paragraph. It is a para included in the auditor's report that refers to a matter that is appropriately disclosed in the. அந்த பேரால நீங்க ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல சொன்ன ஒரு விஷயத்தை தான் நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணணும். ஹலோ சார், அது நீங்க ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல சொன்னது குறையா இருக்கிறதுனாலயோ கம்மியா இருக்கிறதுனாலயோ பற்றாக்குறைனாலயோ நீங்க என்ன பண்ணலனா டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணல. ஆல்ரெடி அது ப்ராப்பரா தான் என்ன ஆயிருக்கு, டிஸ்க்ளோஸ். பட் இருந்தாலும் நான் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன்ல, நான் ஒரு ஆடிட்டர்ல சார், என்னோட ஆடிட் ரிப்போர்ட்டை நம்பி தானே சார் கோடிக்கணக்கில் பேர் இன்வெஸ்ட் பண்ண போறாங்க. அப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது ஹலோ சார், நீங்க இந்த எம்பசிஸ் ஆஃப் மேட்டர் பேராகிராஃபை படிச்சீங்கன்னா இன்னும் செம்மையா உங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் மேல வர என்ன இருக்கு. ஏன்னா நான் சார் தகுதியானவன், ஐ எம் an ஆடிட்டர், பட் யூசர்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு அந்த அளவுக்கு நாலேஜ் இருக்கணும்னு. அப்போ வெறும் நீங்க நோட்ஸ் அக்கவுண்ட்ஸை பார்த்தா நாளைக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆக என்ன இருக்கு. இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் மனசுல வச்சீங்கன்னா பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும். தட் இன் த ஆடிட்டர்ஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் இஸ் ஆஃப் சச் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு த யூசர்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த. So what is emphasis of matter paragraph? Emphasis of matter paragraph is a paragraph included in the auditor's report that refers to a matter that is appropriately disclosed in the financial statement, that in auditor's judgment is of such importance to the user's understanding of the financial statement. Comfortable? சார் நீங்க கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுமா சார்? எம்பசிஸ் ஆஃப் மேட்டர் பேராகிராஃப்ல எந்த மாதிரி விஷயங்களை ஜெனரலா ஆடிட்டர் இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க? நம்பர் 1 an uncertainty. நம்பர் 1 என்ன? relating to future outcome of an exceptional litigation or regulatory action. சார் இப்போ ஒரு கேஸ் போயிட்டு இருக்கு சார் கம்பெனிக்கு அகைன்ஸ்டா, அதுல contingent liability ன்னு சொல்லி ஆல்ரெடி நோட்ஸ் அக்கவுண்ட்ஸ்ல கொடுத்திருக்காங்க. ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல டிஸ்க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. ஆனா அந்த கேஸ் ஜெயிக்க வாய்ப்பு இருக்கு, தோக்க வாய்ப்பு இருக்கு, அதிகமா தோக்க தான் வாய்ப்பு இருக்கு, அதிகமா ஜெயிக்க வாய்ப்பு இருக்கு. அதை பத்தி ஆடிட்டர் காமெண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு. எங்க போய் காமெண்ட் பண்ணணும்னா that is an uncertainty. என்னது? uncertainty. எதை பத்தின uncertainty? future outcome of an exceptional litigation or regulatory. This is what example number 1. or significant என்ன even subsequent 31st March முடிஞ்சிச்சு, ஆடிட் ரிப்போர்ட் சைன் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஆர் டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கு. அந்த டிரான்சாக்ஷன் சார் சம்டைம்ஸ் என்டிட்டியோட கன்சர்ன் கோயிங் கன்சர்னே எஃபெக்ட் பண்ணுது. இல்லைனா ஒரு சப்சீக்வெண்ட் என்ன ஈவன் சார், சிக்னிஃபிகன்ட் என்ன ஈவன் that occur between the date of financial statement and date of. இதுக்கு இடையில நடந்த ஒரு டிரான்சாக்ஷனை பத்தி பேசணும்னு யார் ஆசைப்படுறா? எங்க பேசலாம்? early application of new accounting standard that has material effect on the statement. ஆக்சுவலா நம்ம கம்பெனிக்கு இண்டேஸ் அப்ளை பண்ண வேண்டிய இல்ல, பட் நம்ம கம்பெனி இண்டேஸ் அப்ளிகபிலிட்டி வர்றதுக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இண்டேஸ் அப்ளை பண்ணிருக்காங்க. அதனால நம்மளோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டீரியலி எஃபெக்ட் ஆயிருக்கு. மட்டீரியலி அது எல்லாமே ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருக்கு. நோட்ஸ் அக்கவுண்ட்ஸ்ல நம்ம பிரிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கோம் சார், நோட்ஸ் அக்கவுண்ட்ஸ் ப்ராப்பரா தான் கொடுத்துருக்கோம். பட் as an auditor அதை பத்தி நான் எடுத்து பேசணும்னு ஆசைப்படுறேன். ரைட்டா? a major catastrophe that has had or continues to have a significant entities on the financial position. major catastrophe na sir earthquake sir, flood sir, sir illena theft sir, illena attack by enemy sir, ஏதோ ஒன்று நடக்குது சார், அது என்டிட்டியோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை செம்மையா பாதிக்க போகுது அப்படின்னு ஒரு ஆடிட்டருக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதை பத்தி பேசும்போது பேசணும்னு ஆசைப்பட்டாங்கன்னா எம்பசிஸ் ஆஃப். அப்ப எம்பசிஸ் ஆஃப் மேட்டர் பேராகிராஃப்ல 4 விஷயங்களை பத்தி மேஜரா பேசுவாங்க. ஹலோ சார், சார் ப்ளீஸ் see the UAE, ப்ளீஸ் see the. நீ UAEங்கிற கண்ட்ரியை போய் பாரு. ஹலோ சார், சார் UAE யூ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் என்னது?
uncertainty. A stands for early application. A stands for application. என்ன application? Early. And E stands for event. என்ன event? Are you all really with me? C stands for catastrophe. C stands for என்னது? So we have to go and see the UAE. See the UAE. அப்ப emphasis of என்ன paragraph? Matter paragraph. எத்தனை விஷயங்கள்? 4 விஷயங்களை பத்தி பேசலாம். Sir, you have to see. C stands for catastrophe. U stands for uncertainty. A stands for application. Early application. And E stands for subsequent. நீ சொல்லு, catastrophe என்ன? earthquake வர்றது, natural calamities வர்றது, வருமா வராதா? வரலாம், வராம கூட இருக்கலாம். அது என்னவா இருக்கு? uncertain. எல்லாத்தையும் கரெக்டா அப்ளை பண்ணி வச்சுக்கோ. Are you really with me? அப்படின்னா அந்த மாதிரி இருக்கிற ஈவெண்ட்டை நம்ம தவிர்த்துக்கலாம். Are you really with me? So catastrophe is a uncertainty. So please apply everything properly. Then you can stop the event or transaction. Hello sir. Actually, emphasis of matter paragraph is a right to the auditor. If we want to talk anything about the content or details which are available in the financial statement, he can use the emphasis of. அதுக்கு நான் அவருக்கு தோணும் போதெல்லாம் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா emphasis of matter paragraph எடுத்து யூஸ் பண்ண. The usage of emphasis of matter paragraph. The matter does not lead to modification as per essay. If there is a matter, if that is leading to modification, then SOS 705 modified opinion தான் கொடுக்கணுமே தவிர emphasis of matter paragraphல discuss பண்ணா பத்தாது. ரைட்டா? The matter is not a key audit matter as per essay. அப்ப essay 701ல if a matter is a key audit matter, then அதுக்கு தான் importance தரணுமே தவிர அது emphasis of matter paragraphல பேச. அப்ப if anything is not covered in essay 701 and essay 705, then only such matter can be discussed in essay. That is 1 plus 5 is equal to 6. ரைட்டா? அப்ப essay 701லயும் வரக்கூடாது, essay 705லயும் வரக்கூடாது. அப்படி இருக்கிற விஷயத்தை தான் essay 706ல டீல் பண்ணணும். ரைட்டா? சூப்பர் சார். I understood the emphasis of. இப்ப நான் ஓம் பாராவை பத்தி நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன். அது என்ன ஓம் பாரா? அதர் மேட்டர் பாரா. அது எங்க இருக்காது? பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருக்கிற விஷயங்களை பத்தி இருக்காது. ரைட்டா? இது யாரை பத்தி இருக்கும்? ஏஆர் ரஹ்மான பத்தி இருக்கும். So other matter paragraph is a paragraph included in the யாரோட report that refers to a matter other than those presented or disclosed in that in the auditor's judgment is of such importance to the user's understanding of audit, auditor's responsibility and audit report. அப்போ ஏஆர் ரஹ்மான பத்தி நீ செம்மையா புரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன்னா ஆடிட்டர் என்ன ஃபீல் பண்றாருன்னா ஏஆர் ரஹ்மான பத்தி எல்லாருக்கும் செம்மையா சொல்லி தரணும். ஆடிட் எப்படி கண்டக்ட் பண்ணீங்க, ஆடிட்டரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன, ஆடிட் ரிப்போர்ட்டை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அதிகமானா. அந்த மாதிரி பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இல்லாத விஷயங்களை பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் டிஸ்க்ளோஷர்லயும் பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்டோட பிரசன்டேஷன்லயும் இல்லாத விஷயங்களை யூசர்ஸ் ஆஃப் பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு போய் சேர வைக்கணும் ஆடிட்டர் நினைச்சாருன்னா அந்த டைம்ல யூஸ் பண்ற பேராகிராஃப் தான். ரைட்டா? சார் எப்ப சார் அதர் மேட்டர் பேராகிராஃபை யூஸ் பண்ணலாம்? சேம் சார். சார் a thing should not be covered under essay 705. a matter should not cover under essay. இது ரெண்டிலையும் கவர் ஆவலேனா essay 706ல ஓம் பாரா நீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். That's what not prohibited by what law or regulation. Law or regulation of that particular entity should not restrict the auditor to say that. Hello sir, your NSR home matter paragraph is not allowed அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. And matter is not a NSR determined to be a what audit matter. Up if any matter that arise to the modification, that give rise to the modification. Sir, இங்க technically நீ logically ஒரு விஷயத்தை அனலைஸ் பண்ணி பாரு. There are two paragraphs are there. Emphasis of matter paragraph and other matter paragraph are there. Right? Emphasis of என்னவா இருந்தா matter paragraph இருந்தா அது எங்க இருக்கும்? Financial statementsல இருக்கும். Financial statementsல அது ப்ராப்பராவே டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணிருப்பாங்க, அது மாதிரி பிரசன்ட் பண்ணிருப்பாங்க. ரைட்டா? அப்ப டிஸ்க்ளோஷரோ பிரசன்டேஷனோ தப்பா இருக்கிறதுனால கிடையாது நான் எங்க பேசுறது
emphasis of matter paragraph பேசுறது ரைட்டா. இதே இது ஏஆர் ரஹ்மான்ல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா, ஆடிட்ல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா, ஆடிட்டர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டில ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா, ஆடிட் ரிப்போர்ட்ல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குன்னா, பிரச்சனைன்னு சொல்ல மாட்டேன், இந்த மூணு விஷயத்தை இன்னும் நீட்டா யூசர்ஸ் ஆஃப் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு, ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு புரிய வைக்கணும் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா ஓம் மேட்டர் பேரா, ஓம் பேரா யாருக்கு யூஸ் பண்ணலாம், ஆடிட்டருக்கு யூஸ் பண்ணலாம். எங்க ஆடிட் ரிப்போர்ட்ல. Let me be very clear with one thing. ஏஆர் ரஹ்மான்னால modified opinion வராது. ஏன்னா ஆடிட் யார் பண்றது, ஆடிட்டர் பண்றது. ஆடிட்டரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அது ஆடிட்டரோட வேலை. கரெக்டா இல்லையா? ஆடிட் ரிப்போர்ட்ங்கிறது யார் இஷ்யூ பண்றது, மாடிஃபிகேஷன் எங்கிருந்து தான் வரணும்னா பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் வரணும். ஏஆர் ரஹ்மான்ல இருந்து மாடிஃபிகேஷன் வராது. அதனாலதான் ஓம் பேரா சொல்லும் போது 705 பத்தி சொல்லவே இல்லை. ஏன்னா ஓம் பேரால பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருக்கிற விஷயத்தை பத்தி நான் பேசவே மாட்டேன். பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்குள்ள தான் மாடிஃபிகேஷன் அரைஸ் ஆகணும். ஹலோ, அதனாலதான் எம்பசிஸ் ஆஃப் மேட்டர் பேராகிராஃப் பத்தி பேசும்போது அங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, எம்பசிஸ் ஆஃப் மேட்டர் பேராகிராஃப் நீ யூஸ் பண்ணும்போது the matter does not lead to modification as per SA 705, but that line is missing in the other matter paragraph, because in other matter paragraph we will be talking only about AR Rahman. That will never lead to modification as per SA 705, but that may be SA 701 key audit matter. Are you logically understanding, sir? That is what SA N01 701. What audit matter? Sir, separate section for other matter paragraph in your audit report. If you are going to include what para, om para, sir, emphasis of matter para you have to give side heading, and other matter para you have to give another side heading. When the auditor includes a other matter paragraph in the inner report, then the auditor shall include the paragraph with a separate section with the heading other matter or other appropriate heading. Comfortable? Sir, communicate with those charged with governance. As an auditor, before you include either emphasis of matter paragraph or other matter paragraph, please, sir, communicate with the relevant TCWG saying that you are going to include either emphasis of matter paragraph or, and these are the wordings you are going to keep. That's it. If the auditor expect to include an emphasis of matter paragraph or other matter paragraph in the what report, auditor shall communicate with those charged with regarding this expectation and wordings of this paragraph. Right, sir? Emphasis of matter paragraph and om paragraph in the independent auditor's report. Okay, sir. அப்ப in case auditor emphasis of matter paragraph இல்ல other matter paragraph audit reportல வைக்கிறதா இருந்தா எப்படி வைக்கணும்னா, manner and presentation of emphasis of matter paragraph, heading emphasis of matter, side heading என்ன வேணும்னா இப்படி emphasis of matter அப்படின்னு அண்டர்லைன் பண்ணணும். ஓகேவா? express the matter being emphasized and give what reference, எதை பத்தி பேச போற அப்படிங்கிறது இங்க கீழே வந்து நீ வாயை திறந்து பேசணும். ரைட்டா? and கடைசியில சொல்லணும், state the auditor's opinion is not modified on this issue. ஏன்னா 705ல சொல்ல வேண்டியது 706ல சொல்லக்கூடாது, 701ல சொல்ல வேண்டியது 706ல சொல்லக்கூடாது. ரைட்டா? if a matter has not fall under 701 and 706, then such a matter will fall under 706. Comfortable? Sir, but it is not a substitute for. Sir, adana emphasis of matter paragraph la soltene. Sir, emphasis of matter paragraph is like clarification. Emphasis of matter paragraph is helping the users of the financial statement to understand the financial statement in a very better way. Whereas modified opinion is your responsibility. You are qualifying that. You are saying that this is adverse. You are saying that this is disclaimer of opinion. Right, sir? Yes, sir. So, this is not a substitute for what opinion? Modified opinion. And this is not a substitute for disclosure in what statement? If a disclosure is not properly there in the financial statement, you have to give a qualified opinion. You have to qualify that in the audit report, saying that the financial statements are not prepared in accordance with the applicable financial reporting framework and it is not free from material misstatement due to error or fraud. The disclosure are not proper. Hello, sir. அதுக்கு நீங்க emphasis of matter paragraph யூஸ் பண்ண கூடாது. emphasis of matter paragraph இங்கிறது, ஹலோ சார்,
ஆல்ரெடி ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஒரு பிரசன்டேஷன் டிஸ்க்ளோசர் பக்காவா இருக்கு. பட் ஆஸ் அன் ஆடிட்டர் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா அதை பத்தி ஒரு 4 விஷயம் அடிஷனலா சொன்னீங்கன்னா யூசர்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு அது பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா இருக்கும்னா நீங்க எதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்பதான் நீங்க எம்பசிஸ் ஆஃப் மேட்டர் பேராகிராஃபை யூஸ் பண்ணணும். அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் as per SA 570 material uncertainty relating to going concern இருக்குனா SA 570 பதிலா நீங்க ரிப்போர்ட் பண்ணனும் இருக்கு. It is your responsibility my dear lovable students. SA 570 க்கு பதிலா நீங்க emphasis of matter paragraph யூஸ் பண்ண கூடாது. emphasis of matter paragraph is not a substitute. emphasis of matter paragraph is not it should not be used for modified opinion, should not be a substitute for disclosure, should not be a substitute for reporting in accordance with SA. Are you all really with me? This is a one-line summary. This is the quick revision of SA 706. That is emphasis of matter paragraph and other matter paragraph. Hope you have understood well, right sir? Yes sir. Sir, very happy evening to all. Sir, we are in the quick revision of standards on auditing. In that, now we are in SA 710, comparative information. Take a break. Corresponding figure, comparative financial statement. That is, as an auditor, my dear lovable students, you have to verify the financial statements. நம்ம financial statements தான் audit பண்ணி opinion சொல்ல போறோம். அந்த financial statement applicable financial reporting frameworkல இருக்கணும். எப்படி இருக்கணும்? applicable financial reporting. எஸ் சார். சார், அந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல கரண்ட் இயர் டேட்டாவும் இருக்கும், ப்ரீவியஸ் இயர் டேட்டாவும் இருக்கும், ரைட்டா? ஜென்ரலா கரண்ட் இயரை தான் நம்ம ஆடிட் பண்ணுவோம். ஹலோ சார். ப்ரீவியஸ் இயர் வெறும் ரீட் ஓன்லியா இருக்கும். ப்ரீவியஸ் இயர் வரும். ஆக்சுவலா இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற காலம், ஹலோ சார், அததான் கம்பேரிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன். அதுதான் கம்பேரிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன். அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற காலம் தான். இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற காலம் ஐதர் ரீட் ஓன்லியா இருக்கலாம், இல்லைனா ஒப்பீனியன் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கா இருக்கலாம். இன்கேஸ் அது என்ன ஓன்லியா இருந்தா அதை நம்ம கரஸ்பாண்டிங் ஃபிகர்னு சொல்லுவோம். என்னன்னு சொல்லுவோம்? இன்கேஸ் பக்கத்தில் இருக்கிற காலம் கம்பேர் பண்றக்கா இருந்தா அதை நம்ம கம்பேரிட்டிவ் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவோம். அப்ப பக்கத்தில் இருக்கிற காலம் ஜஸ்ட் ரீட் ஓன்லியா இருந்தா கரஸ்பாண்டிங் ஃபிகர்ஸ்னு சொல்லுவோம். கம்பேர் பண்றக்கா இருந்தா கம்பேரிட்டிவ் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவோம். சோ ரெண்டையும் சேர்த்து இட் இஸ் a comparative information. It's a comparative. Okay man. So comparative information classified into how many category? Corresponding figures, comparative financial statements. Repeat once again. Corresponding figures. அப்போ உன்னோட financial statementல current year இருக்கும், previous year இருக்குமா? current year தானே நீ opinion கொடுப்ப. previous year என்ன onlyயா இருந்தா அது என்ன figure? previous year ஓட column comparison இருக்குனா comparative financial statements. comparative. Okay man, what is the definition? What is comparative information? What is corresponding figure? What is comparative financial statements? Comfortable? Yes, comparative information na enna? Comparative information na the amount and the disclosure included in the enna statement. SA 710 நீங்க யோசிச்சாலே current year, previous year இப்படிதான் நீங்க யோசிக்கணும். இந்த ஃபார்மேட் உங்க மைண்ட்ல வந்துச்சுன்னா SA 710 is very easy. SA 710 என்ன சொல்றாங்கன்னா the amount and the disclosure. The amount and the, ஏன்னா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்குள்ள தான் அமௌண்ட் இருக்கும், ரைட்டா? அந்த அமௌண்ட்க்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் என்ன வரும்? டிஸ்க்ளோஷர். அப்ப அமௌண்ட் அண்ட் தி டிஸ்க்ளோஷர் என்ன இன்க்ளூடட் இன் தி ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லு. அப்ப அது எதுல இன்க்ளூட் பண்ணிருப்போம் நம்ம? In respect of one or more prior period, in respect of
சில applicable financial reporting framework என்ன சொல்றாங்கன்னா சார் ரீட் ஓன்லி பர்பஸ்க்கு பக்கத்து காலத்துல ஒரு காலம் போட்டா போதும்னு சொல்றாங்க. சில applicable financial reporting framework என்ன சொல்றாங்கன்னா பக்கத்து காலம் previous year 1 previous year 2 போடணும்னு சொல்றாங்க. அப்ப சில applicable financial reporting framework பதிலா 1 or more prior period in accordance with the applicable financial reporting. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் SA 710 என்ன நடுவுல கொஞ்சம் பக்கத்தை காணாமா இல்ல பக்கத்துல கொஞ்சம் நடுவை காணாமா என்னது நடுவுல கொஞ்சம் பக்கத்து காலம் போடுற பத்தியா பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல அதை பத்தி பேச போறோம் நம்ம. அந்த பக்கத்து காலம் தான் கம்பேரிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன். அந்த பக்கத்து காலம் தான் அந்த பக்கத்து காலம் ஐதர் என்னவா இருக்கும்னா ரீட் ஓன்லியா இருக்கும் இல்ல கம்பேரிசனுக்கா இருக்கும். ரீட் ஓன்லியா இருந்தா கரஸ்பாண்டிங் ஃபிகர், கம்பேரிசனுக்கா இருந்தா கம்பேரிட்டிவ். So what is பக்கத்து column? பக்கத்து column is called as comparative information. Comparative information means the amount and the disclosure included in the financial statement in respect of one or more prior period in accordance with the applicable financial reporting. Can you say once again? Understand பண்ணி சொல்லு, அழகா என்ஜாய் பண்ணி சொல்லு. Comparative information means the amount and the disclosure included in the financial statement in respect of one or more prior period in accordance with the applicable financial included in the financial statement in respect of one or more prior period in accordance with the applicable financial reporting. Sir, what is corresponding figure? What is corresponding? If the pakkattu column is read only, such a figure is called as corresponding. இதான் தமிழ் பேசிக். சார் கம்பேரிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் அப்போ கரஸ்பாண்டிங் ஃபிகர்ஸ் ஆர் என்ன இன்ஃபர்மேஷன்? whether what and what amount and the other for the prior period are included as integrated part of the current year financial statement and are intended to be read only in relation to amount and disclosure relevant to the. That's it. This is what corresponding figures. Sir, corresponding figure na pakkattu column just enna only இருந்தா நம்ம அந்த பக்கத்து காலத்தை இனிமே என்ன கூப்பிடுவோம்னா கரஸ்பாண்டிங். அப்ப கரஸ்பாண்டிங் ஃபிகர்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் ஃபிகர்ஸ்னா என்ன சார்? கரஸ்பாண்டிங் ஃபிகர்ஸ் இஸ் a type of comparative information whether amount and the other disclosure for the prior period are included as integrated part of the current year financial statement and are intended to be read only in relation to the amount and disclosure relevant to the comfortable and the level of details presented in the amount and the disclosure is dictated primarily by its relevant to the current year. அப்ப இப்ப கரண்ட் இயர்ல இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷார்ட் டேர்ம் போரோயிங் இருக்கு, லாங் டேர்ம் போரோயிங் இருக்குன்னா ப்ரீவியஸ் இயரோட ஃபிகரை நீங்க என்ன பிரசன்ட் பண்ணும் போதும் ஷார்ட் டேர்ம் போரோயிங் லாங் டேர்ம் போரோயிங் தனித்தனியா காட்டிதான் ஆகணும். தட் மீன்ஸ் SA 710 என்ன சொல்றாங்கன்னா கரண்ட் இயர் காலத்தை மட்டும் நீங்க மெட்டீரியலா இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணா பார்த்தாது. கரண்ட் இயர் காலத்தை மட்டும் நீங்க ஆஸ் பர் அப்ளிகபிள் பினான்சியல் ரிப்போர்ட்டிங் ஃப்ரேம்வொர்க் பதிலா இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணா பத்தாது. பக்கத்து காலம் அது என்ன ஒன்லியா இருந்தா கூட ப்ராப்பரா இருந்தா தானே அதை ரீட் பண்ண முடியும். அப்ப அது ப்ராப்பரா இருக்குன்னு என்ஷூர் பண்ண வேண்டிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யாருக்கு இருக்குன்னா ஆடிட்டருக்கு இருக்கு. ரைட்டா? அப்ப பக்கத்து காலத்துக்கு சொல்ற பேர் தான் கரஸ்பாண்டிங். அந்த கரஸ்பாண்டிங் ஃபிகர் ஐதர் ரீட் ஓன்லிக்காக வச்சுக்கலாம் இல்ல கம்பேரிசனுக்காக வச்சுக்கலாம். ரைட்டா? இன் கேஸ் சார் பக்கத்து காலம் ரீட் ஓன்லிக்காக வச்சா பக்கத்து காலத்தை இனிமே என்ன கூப்பிடணும்னா இன்கேஸ் பக்கத்து காலம் சார் ரீட் ஓன்லிக்காக வைக்கல கம்பேரிசனுக்காக வச்சேனா இனிமே அது என்ன கூப்பிடணும்னா of a comparative financial statement where the amount and the disclosure for the prior period are included for comparison. அங்க read only
read only with the financial statement of the current year. But if audited are referred to in auditor's opinion, that means the level of information included in those comparative financial statement is comparable with that of the financial statement of the right, sir. That means SA 710 என்ன சொல்றாங்கன்னா உங்களோட financial statementல ரெண்டு காலம் இருக்கும். ஒன்னு current year, இன்னொன்னு current year காலத்தை எப்படி நம்ம ஆடிட் பண்ணுவோம் அதை பத்தி SA 710 பேசவே இல்லை. Are you really with me? SA 710 யாரை பத்தி பேசுறாங்கன்னா previous year பத்தி பேசுறாங்க. இந்த previous yearல கொடுத்திருக்கிற figuresங்கிறது either read onlyயா இருக்கலாம் இல்ல comparison purposeக்கா இருக்கலாம். In case read onlyயா இருந்தா corresponding figuresனு சொல்லுங்க இனிமே. In case sir comparative purposeக்கா இருந்தா comparative financial statementனு சொல்லுங்க. ரைட்டா? அப்ப இந்த பக்கத்து காலம் either read onlyயா இருக்கலாம் இல்ல comparative purposeக்கா. சரி, அப்ப இந்த essay எதை பத்தி பேச போறாங்க? What are its objective number 1 and objective number 2. எவ்வளவு objective? Objective number 1 and objective number 2. Objective number 1, to obtain sufficient and appropriate audit evidence. As an auditor, you have to obtain sufficient appropriate whether comparative information. என்ன information? அது either என்னவா இருக்கலாம் corresponding figures இருக்கலாம். அப்ப ரெண்டு பேருக்கும் objective number 1 பொருந்தும். Included in the financial statement has been presented in all material respects in accordance with the requirement of the comparative information in applicable financial reporting framework. That means as an auditor, பக்கத்து காலத்தோட genuinity நான் செக் பண்ண போறேன். பக்கத்து காலத்துல இருக்கிற figures கரெக்ட் தானா இல்லையான்னு செக் பண்ண போறேன். அதான் இந்த essay சொல்லி தராங்க. அப்ப to obtain sufficient appropriate audit evidence whether comparative information included in the financials. Sir, this is what the பக்கத்து column is. What information which is included in the என்ன statement has been presented in all material respect. நான் கரண்ட் இயரை மட்டும் மெட்டீரியலி பிரசன்ட் பண்ணல, ஈவன் பக்கத்து கோலத்தை கூட நான் பிரசன்ட் என்ன சார் பக்காவா பிரசன்ட் பண்ணியிருக்கேன். இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் த ரிக்வயர்மெண்ட் ஆஃப் கம்பேரிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் in applicable financial reporting. நான் ஃபாலோ பண்ற applicable financial reporting framework எனக்கு என்ன சொல்லி தராங்களோ, எந்த மெத்தட் சொல்றாங்களோ, எதெல்லாம் மெட்டீரியல்னு சொல்றாங்களோ அதை பொறுத்து தான் நான் பக்கத்து கோலத்தை என்ன பண்ணியிருக்கேன், பிரசன்ட் பண்ணியிருக்கேன். அப்படிதான் பிரசன்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு as an auditor I have to obtain sufficient appropriate. Sometimes அப்படி பிரசன்ட் பண்ணாம இருக்க report. That's what the second objective. அப்படி இல்லைனா அதை ரிப்போர்ட் பண்ணு in accordance with the auditor's reporting responsibility. As an auditor you have to report. You are having certain reporting responsibilities, my dear lovable students. So two things. The objective of SA 710 is two things. Objective number 1 and objective number 2. Objective number 1 is to obtain whether the sufficient appropriate audit evidence, whether the comparative information included in the financial statement has been presented in all material respects in accordance with the requirement of the comparative information in applicable financial reporting. And report in accordance with the auditor's reporting responsibility. Right, sir? And this is a very important thing of SA 710. SA 710 பக்கத்து காலத்தை என்னன்னு கூப்பிடுறாங்க? Corresponding figures are comparative information. And the comparative information either read only இருக்கலாம் இல்ல comparative purpose கா இருக்கலாம். In case read only இருந்தா corresponding figures னு சொல்லணும். In case comparative காக இருந்தா சார் அது என்னோட ஒப்பீனியனை எப்படி பாதிக்கும்? SA 710 in case corresponding figures இருக்கலாம் இல்லைனா in case corresponding figures இருந்தா auditor express opinion on current period only. நீ only என்ன பீரியடுக்கு மட்டும்தான் என்ன கொடுக்கணும். That means இப்ப இப்படி ரெண்டு காலம் இருக்கு, ஒன்னு கரண்ட் இயர் அண்ட் என்ன இயர், ப்ரீவியஸ் இயர். இது என்ன ஒன்லியா இருந்தா இததான் என்ன ஃபிகர், இந்த கரஸ்பாண்டிங் ஃபிகருக்கும் ஒப்பீனியனுக்கும் சம்பந்தமே இல்ல.
உன்னோட ஆடிட் ஒப்பீனியன் ரெஃபர் ஒன்லி டு த கிளியர் சார். இன் கேஸ் என்ன in case comparative financial statement இருந்தா auditor expresses opinion on entire set of financial statement for that means sir not only for the but also for the auditor has to express a opinion. That means SA 710 is saying that you have to determine whether the pakkathu column is a corresponding figure or comparative financial information. If the pakkathu column is a corresponding figure, just ignore that column and you have to deliver the opinion only for the current period. But if the pakkathu column is a comparative financial statement, auditor has to express the opinion on. Right, sir. Sir, the pakkathu column is a what figure? Corresponding figure. Then you are saying that as per SA 710, my opinion will be restricted only to the current year, will not be referred to the. But that rule is having exception. That rule is having. So general rule is equal to if the pakkathu column is a corresponding figure, then the auditor's opinion will refer only to current year and should not be to the. But இங்க பாரு, இந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல ஆடிட்டர் எந்த கோலத்தை பத்தியும் பேசி ஆகணும். That's what the first one, corresponding figures. What figures, man? அப்ப பக்கத்து காலம் தான் corresponding figure. அது either recurring audit இருக்கலாம் இல்ல initial audit இருக்கலாம். என்னவா இருக்கலாம்? Recurring auditனா last year auditor பேர் ANM, current year auditor பேர் ANM. ஹலோ சார், லாஸ்ட் இயரும் நான் தான் ஆடிட் பண்ணேன், கரண்ட் இயரும் நான் தான் ஆடிட் பண்ணேன். ரைட்டா? Such an audit is called as recurring audit. Such an audit is called as. In case recurring audit இருந்தா நீ ஒரு விஷயம் செக் பண்ணு. லாஸ்ட் இயர் ஆடிட் பண்ணி MMS ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்கியா, மெட்டீரியல் மிஸ்ஸ்டேட்மென்ட் ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்கியா? ரைட்டா? லாஸ்ட் இயர் ஆடிட் பண்ணது நீதான், நீ MMS ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்க, அத மேனேஜ்மென்ட் ரிசால்வ் பண்ணிட்டாங்க. அத மேனேஜ்மென்ட் குட் பாயா பேட் பாயா? So provide what opinion? Unmodified opinion. Provide. சார் லாஸ்ட் இயர் நீ தான் ஆடிட் பண்ண, லாஸ்ட் இயர் MMS ரிப்போர்ட் பண்ண, ஆனா இன்னுமே அது என்ன பண்ணலனா ரிசால்வ் பண்ணல. ரைட்டா? அப்படின்னா கரண்ட் இயரோட பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருக்கிற கரஸ்பாண்டிங் ஃபிகர் என்னவா இருக்கு? தப்பா இருக்கு. தட் மீன்ஸ் இந்த ஃபிகரை வச்சு இந்த ஃபிகரை நீ என்ன பண்ணேனா கம்பேர் பண்ணேனா, அது ரீட் ஓன்லியா இருந்தா கூட அது கரெக்டா இருக்கணும். ரைட்? ஆனா லாஸ்ட் இயர் நான் தான் ஆடிட் பண்ணேன், லாஸ்ட் இயர் நான் ஆடிட் பண்ண போது MMS கண்டுபிடிச்சேன், அந்த MMS மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ண, ஆனா மேனேஜ்மெண்ட் என்ன பண்ணலைனா ரிசால்வ் பண்ணல. சோ இந்த லாஸ்ட் இயரோட டேட்டால MMS இருக்கிறதுனால அது கரண்ட் இயரையும் எஃபெக்ட் பண்ணுது. ஹலோ சார், then auditor has to give a dash opinion. Auditor has to modify the opinion and provide in the basis for modified opinion para that. And the basis for modified opinion para le auditor என்ன சொல்லணும்னா, லாஸ்ட் இயர் நான் தான் ஆடிட் பண்ணேன், MMS ரிப்போர்ட் பண்ணேன், மேனேஜ்மெண்ட் அது இன்னும் ரிசால்வ் பண்ணல, அதனாலதான் நான் மாடிஃபைடு ஒப்பீனியன் தரேன். ஆக்சுவலா சார் பக்கத்து காலம் வெறும் என்னவா இருந்தா, ரீட் ஓன்லியா இருந்தா அது என்னன்னு சொல்லுவேன். அது கரஸ்பாண்டிங் ஃபிகரா இருந்துச்சுன்னா நான் இந்த காலத்தை பத்தி வாயை திறக்க வேண்டிய, அதோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸெப்ஷன் தான் திஸ் ஒன். எக்ஸெப்ஷன் நம்பர் 1, லாஸ்ட் இயர் நான் தான் ஆடிட்டர், கரண்ட் இயர்லயும் நான் தான் ஆடிட்டர், லாஸ்ட் இயர்ல MMS ரிப்போர்ட்டட், ஆனா அந்த MMS நாட் ரிசால்வ்ட், தென் கரண்ட் இயர்ல நான் கொடுக்க வேண்டிய ஒப்பீனியன் மாடிஃபைடு ஒப்பீனியன். ரைட் சார்? செக் பண்ணு சார். லாஸ்ட் இயர்ல ANM ஆடிட்டர், கரண்ட் இயர்லயும் ANM ஆடிட்டர். ஹலோ சார்,
Last year MMS not reported. You may ask a question, why sir last year MMS not reported? Because last year audit panna podu, sir I have not got any sufficient appropriate audit evidence that MMS is there. Correct? இப்ப நான் தான் கண்டினியூ பண்ணி கரண்ட் இயர்ல என்ன பண்றேன்? கரண்ட் இயர் ஆடிட் முடிச்சிட்டேன். இப்ப கூட எனக்கு என்ன இல்ல. அப்படின்னா இந்த காலத்துல எனக்கு எந்த பிரச்சனையுமே அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஒப்பீனியன் கொடுக்கலாம்? நான் மாடிஃபை பண்ண வேண்டிய அப்படின்னா என்னோட கரண்ட் இயர் ஒப்பீனியன் வெறும் கரண்ட் இயர் மட்டும் ரிலேட் பண்ணா போதுமே தவிர ப்ரீவியஸ் இயர் பத்தி பேச வேண்டிய அப்ப இது எக்ஸப்ஷன் கிடையாது. ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? ஆனா லாஸ்ட் இயர் நான் தான் ஆடிட் பண்ணேன். லாஸ்ட் இயர் எம்எம்எஸ் என்னால கண்டுபிடிக்க முடியல. ஆனா கரண்ட் இயர்ல ஆடிட் பண்ணும்போது எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு லாஸ்ட் இயர்ல என்ன இருக்குன்னா அது இப்பதான் எனக்கு தெரியுது. ஹலோ சார், அப்படின்னா லாஸ்ட் இயர் கொடுத்த ஆடிட் ரிப்போர்ட் தப்பு. அது ஓகே, ஃபைன், லெட் இட் பி தேர். பட் அந்த தப்பான ஃபிகர் தான் இப்ப எங்க இருக்குன்னா ரீட் ஓன்லிக்காக பக்கத்துல இருக்கு. ரைட்டா? அப்ப கரண்ட் இயர் என்ன ரிப்போர்ட் கொடுக்கும்போது, ஆடிட் ரிப்போர்ட் கொடுக்கும்போது யூ ஹேவ் டு டேஷ் த ஒப்பீனியன். This is exception number 2. Exception number. இந்த எக்ஸெப்ஷன் என்ன சொல்றாங்க? அப்போ ஜெனரல் ரூல் தெரியாம எப்படி எக்ஸெப்ஷன் படிப்பேன்? ஜெனரல் ரூல் என்னன்னா பக்கத்து காலம்னு ஒரு காலம் இருக்கு. முதல்ல பக்கத்து காலத்தை தான் கம்பேரிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றோம். அந்த பக்கத்து காலம் ஐதர் ரீட் ஓன்லியா இருக்கலாம், இல்லைன்னா கம்பேரிட்டிவ் பர்பஸ்க்காக இருக்கலாம். ரீட் ஓன்லியா இருந்தா கரஸ்பாண்டிங் ஃபிகர்ஸ்னும், சார் கம்பேரிட்டிவ் பர்பஸ்க்காக இருந்தா கம்பேரிட்டிவ் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் கூப்பிடுவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஓகே. இப்ப ஜெனரல் ரூல், இன் கேஸ் பக்கத்து காலத்தோட ஆன்சர் உனக்கு கரஸ்பாண்டிங் ஃபிகர்ஸ்னு வருதுன்னா தென் உன்னோட ஆடிட் ரிப்போர்ட் கரண்ட் இயரை பத்தி மட்டும்தான் ஒப்பீனியன் பேசணுமே தவிர ப்ரீவியஸ் இயரை பத்தி பேசக்கூடாது. பட் அதுக்கு எக்ஸெப்ஷன் நம்பர் 1. எக்ஸெப்ஷன் நம்பர் 1. ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸெப்ஷன் என்னன்னா லாஸ்ட் இயர் நான் தான் ஆடிட் பண்ணிருக்கேன், கரண்ட் இயரும் நான் தான் ஆடிட் பண்ணிருக்கேன். லாஸ்ட் இயர்ல எம்எம்எஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்கேன், ஆனா இன்னும் என்ன பண்ணல அப்படின்னா கரண்ட் இயரோட ஆடிட் ரிப்போர்ட் கொடுக்கும் போது நான் மாடிஃபைடு ஒப்பீனியன் கொடுத்து பேசிஸ் ஃபார் மாடிஃபைடு ஒப்பீனியன்ல கரண்ட் இயரோட ஃபிகரையும் ரெஃபர் பண்ணணும், ப்ரீவியஸ் இயரோட ஃபிகரையும் ரெஃபர் பண்ணணும். கிளாரிட்டி? Situation number 2 or exception number 2. லாஸ்ட் இயர் நான் தான் ஆடிட் பண்ணிருக்கேன், ஆனா லாஸ்ட் இயர்ல என்னால எம்எம்எஸ் கண்டுபிடிக்க முடியல. ஆனா கரண்ட் இயர் ஆடிட் பண்ணும்போது லாஸ்ட் இயரோட ஃபிகர்ல எம்எம்எஸ் இருக்கு நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அப்படின்னா கரண்ட் இயர்ல நான் ஒப்பீனியனை மாடிஃபை பண்ணணும். அண்ட் ஒபிவஸா ப்ரொவைட் பேசிஸ் ஃபார் மாடிஃபைட் ஒப்பீனியன் பேராகிராஃப்ல கரண்ட் இயர் ஃபிகரையும் நான் மென்ஷன் பண்ணணும். This is what my exception number 2. Sir, this is with regard to recurring audit. Coming to the initial audit engagement. Initial audit engagement means this is the first time I am doing the audit. That means last time I have not done the audit. So this time who is the auditor? ANM is the auditor. Hello sir. Last time money is the auditor. Who is the auditor? Money is the auditor. Last time money is the auditor. That means, my dear lovable students, you are having two column. What column? Current year and previous year. But this previous year is only for. Then this column is called as corresponding figures. If this column is corresponding figure, and if this column has already been audited by predecessor auditor, in the current year enna report, audit report, in the OM matter para, OM para. What is OM para? Other matter para. என்ன para? நீ என்ன சொல்லணும்னா previous year financial statement audited by money auditor. previous year ஓட financial statement money என்ன பண்ணிருக்க? Mic is not working, man. Sorry for the disturbance. Type of opinion given. Type of opinion given. And date of என்ன report.
That means this is exception number 3. Exception number 3, which is saying that actually நான் பக்கத்து காலத்தை பத்தி ஆடிட் ரிப்போர்ட்ல பேச வேண்டிய இன்கேஸ் லாஸ்ட் இயர்ல வேற ஏதாவது ஆடிட்டர் ஆடிட் பண்ணிருக்காங்கன்னா உன்னோட கரண்ட் இயர் ஆடிட் ரிப்போர்ட் கொடுக்கும்போது நீ எடுத்து சொல்லு, லாஸ்ட் இயர் நான் ஆடிட் பண்ணல, மணிங்கிற ஒரு ஆடிட் பண்ணியிருக்காரு, அவர் இந்த ஒப்பீனியன் தான் கொடுத்திருக்காரு, அந்த ஒப்பீனியனை பத்தி உங்களுக்கு ஜாஸ்தியா தெரியும் ஆசை இருக்குன்னா இந்த டேட்ல தான் ஒரு ஆடிட் ரிப்போர்ட்டை இஷ்யூ பண்ணியிருக்காரு, போய் பாருங்க. சம்டைம்ஸ் இந்த பக்கத்து காலம் லாஸ்ட் இயர் என்னவே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னா financial statement of the previous year not audited. Now again you have to talk in the om para. What is om para? That the previous year financial statements are not audited. Actually பக்கத்து காலத்தை பத்தி current year audit reportல வாயை திறக்க வேண்டிய. But this is exception number 4. In this exception you have to say that பக்கத்து column has not been audited. பக்கத்து காலம் ஆடிட் பண்ணலன்னு சொல்லி SA 710 இருந்து வேணா தப்பிச்சுக்கலாம். It does not relieve him from responsibility of SA. ஆனா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் அவரால செக் பண்ணாம இருக்க முடியாது. So these are the 4 exception to the general rule that if the பக்கத்து column is a dash figure, corresponding figure, there is no need to talk about the corresponding figure ங்கிறதுக்கு exception. Exception number 1, last year நான் தான் ஆடிட் பண்ணேன், லாஸ்ட் இயர் மெட்டீரியல் மிஸ்ஸ்டேட்மென்ட் ரிப்போர்ட் பண்ணிருந்தேன், ஆனா மேனேஜ்மென்ட் அதை ரிசால்வ் பண்ணல, கரண்ட் இயர்ல மாடிஃபை ஒப்பீனியன் கொடு. கரண்ட் இயரோட ஆடிட் ரிப்போர்ட்ல கரண்ட் இயர் ஃபிகர் பத்தியும் பேசு, லாஸ்ட் இயர் ஃபிகர் பத்தியும் பேசு. கிளியர்? Exception number 2. Exception number 2, லாஸ்ட் இயர் நான் தான் ஆடிட் பண்ணேன், ஆனா லாஸ்ட் இயர் எந்த தப்புமே கண்டுபிடிக்கல, கரண்ட் இயர்ல நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா MMS எக்ஸிஸ்ட் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சேன், அப்ப கரண்ட் இயர்ல ஆடிட் ரிப்போர்ட்டை மாடிஃபை பண்ணு. தென் பேசிஸ் ஃபார் மாடிஃபைட் ஒப்பீனியன் பேராகிராஃப்ல கரண்ட் இயர் பத்தியும் பேசு, previous year பத்தியும் பேசு. This is exception number. இல்ல சார் நான் இப்பதான் சார் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். Initial audit engagement, right சார்? Initial audit engagement இருந்தா என்ன பண்ணுனா, இன்கேஸ் லாஸ்ட் இயரோட ஏதாவது ஆடிட்டர் ஆடிட் பண்ணிருக்காங்களா இல்ல ஆடிட்டே இன்கேஸ் ஏதாவது ஆடிட்டர் ஆடிட் பண்ணிருக்காங்கன்னா mention in the other matter paragraph that some other auditor has audited the financial statement. This is the opinion given and this is the date of audit report. Sir, if no auditor has been audited means you have to say open and say that the corresponding figures which is there in the pakkathu column have not audited at all. Right, sir? You are having how many exception? Exception number 1, exception number 2, exception number 3 and exception number 4. Coming to the second one, comparative what statement? That means pakkathu column is not what only? That pakkathu column is for comparison. Then the entire financial statement is called as comparative financial statement. Then auditor express opinion on the entire set of financial statement for what year? This is the general rule. This is the general rule, because if the financial statements are comparative financial statement, an auditor should express opinion on both the current year and the previous year. Comfortable? Are you really with me? But again you check whether the audit is a recurring audit or initial audit engagement. If the audit is a recurring audit means last year auditor name and current year auditor name, then only it will be recurring audit. Check, is there any what of opinion? Difference of opinion. If there is any difference of opinion, last year modified opinion, current year unmodified opinion, is there any difference of opinion? Disclose substantive reason for depreciation and differentiation under the om para. Other matter paragraph la poi ஏன் last year நீ வந்து modified opinion கொடுத்த, ஏன் current yearல அதை மாத்தி unmodified opinion கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுற அப்படிங்கிறது ஓம் பேரால எடுத்து சொல்லு. அப்ப ஓம் பேரால previous year பத்தியும் பேசுவே, current year பத்தியும் பேசுவே. அப்ப இது exception 1 கிடையாது. பேசணும். ஏன்னா கம்பேரிட்டிவ் என்னவா இருந்தா, பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்டா இருந்தா 2 வருஷத்தை பத்தியும் பேசணும். கரெக்ட்? இன்கேஸ் சார் அவ்வளவுதான். இன்கேஸ் என்ன ஆடிட் என்கேஜ்மெண்ட், that means last year auditor பேரு
money. Current year auditor பேரு ANM. Hello sir. சார் predecessor auditor ஆல்ரெடி ஆடிட் பண்ணி என்ன கொடுத்திருப்பாரு, ஆடிட் ரிப்போர்ட் கொடுத்திருப்பார். அவர் என்ன கொடுத்திருக்காருனா, மணி ஆடிட்டர் என்ன கொடுத்திருக்காருனா, சார் மாடிஃபைடு ஒப்பீனியன் சொல்லியிருக்காரு. ஹலோ சார், என்னன்னு சொல்லியிருக்காரு? ஹலோ, ஆனா நான் இந்த வாட்டி ஆடிட் பண்ணும்போது என்னோட ஒப்பீனியன் அன்மாடிஃபைடு ஒப்பீனியன். தேர் இஸ் அ டேஷ் இன் ஒப்பீனியன். இந்த டிஃபரன்ஸ் இன் ஒப்பீனியன் இருக்குன்னு நான் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டேன். சார் லாஸ்ட் இயர் மணி ஆடிட்டர் has given a wrong opinion. There is a difference in opinion and please inform to the what auditor. And money auditor have understood that the financial statements are materially misstated last year, but even though materially misstated, he has given unmodified opinion or reverse the modified opinion, whatever may be the case. Hello sir. But now money auditor is ready to amend the financial statement. Ready to amend the? That means actually two column, current year and previous year. That means previous year money auditor already audited and gave a opinion, some opinion. But this year I have appointed and I am supposed to express an opinion for both the years. What year and what year? Current year and. But already money auditors appointed, already money auditors expressed a, and there is a what of opinion. I have informed the management. Management informed the predecessor auditor. Predecessor auditor ready to amend the financial statement and issue a fresh audit report. Right, sir? Then that will be covered under SA 560. SA? Because it's a what event. Hence, since it is a subsequent event and it is covering under SA, auditor shall issue report only on the current period. This is an exception, number one, to the general rule. This is an exception one to the what rule? General rule. Because general rule is saying that if the pakkat column is a comparative financial statement, auditor has to express the opinion on the entire set of the financial statement. But if the pakkat column has been already audited by money and there is a what of opinion, difference of opinion, and the difference of opinion has been informed to the management, management informed to the predecessor auditor, predecessor auditor ready to amend the financial statement and issue a new audit report, it will fall under the category of SA 560, that is subsequent event. Since it is covered under SA what 60? 560, SA 710 will not be applicable. Comfortable? Clarity? Yes, now, previous year financial statement not amended. If it is not amended, means subsequent event SA 560 action has not taken care. That means it will not fall in SA. Then it has to fall in SA. Then auditor shall report on both current and. This is exception number 2. Kadayadu. Because, sir, he has to express an opinion on both the previous year and the. That is a general rule. That is a general rule. Comfortable? Now, no what in opinion? Money also unmodified opinion. I am also unmodified opinion. Then mention in the what para? Home matter para. That previous year financial statement audited by date of the what report and type of. This is exception number 2. Because if there is no what in opinion, difference of opinion, I will not render my opinion for the immediately preceding previous year. I will ask the users of the financial statement, hello, to read the money's audit report, money's opinion, and the date of opinion. Then I will not express my opinion regarding the comparative financial statement for the previous year. This is exception number 2. Clarity. Therefore, exception. Here too exception. Comfortable. So let the pakkat column be either read only or for comparative purpose. How to do the audit? Because SA 710 said that you have to obtain sufficient and appropriate. How I have to obtain the sufficient appropriate?
In order to obtain sufficient and appropriate, you should do three things. Perform SAP. Perform SAP. What is SAP? Specific audit procedure. Evaluating impact on the what statement? Specific return representation regarding prior period item separately disclosed in current year P&L. That means you have to do three things. One is what? SAP. What is SAP? Compare current year information with the last year balance sheet. You are having, sir, two column. One is current year and previous year. Sir, this previous year column of the current year financial statement is the current year column of the previous year financial statement. Yes, sir. So whatever audited figures of the current year of the previous year should be cross-checked with the previous year of the current year. Yes, sir. That means you have to cross-tally. You have to cross-tally. That's what compare what information with last year balance sheet. Last year already audit பண்ணிருப்பாங்களா? Balance எல்லாம் finalize பண்ணிருப்பாங்களா? அந்த பேலன்ஸ் தான் பக்கத்து கோலத்தில் இருக்கா இல்ல ஆடிட்டருக்கு தேவைப்படுற பேலன்ஸ் இருக்கா? ஹலோ, எஸ் சார். அக்கவுண்டிங் பாலிசிஸ் ஆர் என்ன ஆர் நாட்? லாஸ்ட் இயர்ல WDV, இந்த வருஷமும் WDV தான் இருக்கணும். கரெக்ட் சார். இன்கேஸ் அக்கவுண்டிங் பாலிசி என்ன இருக்குன்னா ஆர் ப்ராப்பர்லி டிஸ்க்ளோஸ்ட். இப்படிதான் நீ சாப்பு பண்ணுவ. சாப்பு என்னது? சாப்பு ஸ்பெசிபிக் ஆடிட் ப்ரொசீஜர். என்னது? ஸ்பெசிபிக்கா போய் செக் பண்ணுவேன். கரண்ட் இயரும் ப்ரீவியஸ் இயரும் மேட்ச் ஆகுதா? ஸ்பெசிபிக்கா போய் செக் பண்ணுவேன். அக்கவுண்டிங் பாலிசிஸ் மேட்ச் ஆகுதா? இன்கேஸ் அக்கவுண்டிங் பாலிசிஸ் சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னா ப்ராப்பரா டிஸ்க்ளோஸ் ஆயிருக்கான்னு பார்ப்பேன். கிளாரிட்டி. இப்போ வா சார், இவாலுவேட்டிங் இம்பாக்ட் ஆன் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்? இங்க பாரு சார், பக்கத்து காலத்தோட ஏதாவது தப்புனால கரண்ட் இயர் எஃபெக்ட் ஆக கூடாது. வாய்ப்பு இருக்கு. நம்ம செக் பண்ணணும், கன்ஃபார்ம் பண்ணணும். பக்கத்து காலத்தினால கரண்ட் இயர் என்ன ஆகல? obtain sufficient and appropriate. As an auditor நம்ம obtain பண்ணணும் sufficient, appropriate and follow requirement of SA if previous year financial statements are misstated. ஹலோ, நம்ம போய் செக் பண்ணி பார்க்கணும். ப்ரீவியஸ் இயரோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இன்கேஸ் இப்போ MMS இருக்குன்னு ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோ. லாஸ்ட் இயர் இல்ல கரண்ட் இயர்ல ஆடிட் பண்ணும்போது தெரியுது லாஸ்ட் இயர்ல MMS இருக்குன்னு. அப்படின்னா அந்த MMS ரெக்டிஃபை பண்ண SA 560ல சொன்ன சப்சீக்வெண்ட் ஈவன் மெஷர் எடுத்து அந்த ஃபிகர்லாம் ரெக்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்களா? அப்படி பண்ணலேனா it will impact the financial statement of the current year. Clarity? This you have to do as an audit procedure. And if the auditor become aware of what? Auditor have came to know that there is material, he shall perform up. He has to perform the up or operating up. Hello sir, that's necessary sir. Or not. That means sir, பக்கத்து காலத்துல என்ன இருக்குன்னா மிஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குன்னா he has to do up. ஹலோ சார். எஸ் சார். மணி ஆடிட்டர் போய் சப்புன்னு எஸ் சார் up. He has to, if the auditor become aware of the MMS material misstatement, he shall perform up as necessary to determine whether MMS in or not exist or not. Are you all ready with me? So this standard is talking about pakkathu column. Pakkathu column maybe for read only or maybe for comparison. If it is for read only, it has to be call it as. If it is for comparison, it has to be call it as. If corresponding figure audit opinion relates only to the current year, not to the previous year. Hello sir. If comparative, sir, financial statement, then audit opinion refer to both the year. But the first general rule is having 4 exceptions. Second general rule is having 2 exceptions. Hello, sir.
That's it with regard to the revision of SA 710. Yes, sir. Very happy evening to all. So we are doing quick revision of the standards relating to audit report. In that, we have revised SA 700, 701, 705, 706, 299. Now we are moving into SA 600, which is using the work of another auditor. Right, sir. SA 600. இதில் என்ன சொல்றாங்கன்னா, சார், மெயின்லி ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த்ரீ திங்ஸ். நம்பர் ஒன், பிரின்சிபல் ஆடிட்டர்னா யாரு, அதர் ஆடிட்டர்னா யாரு, காம்பவுண்ட்னா என்ன. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஹெட் ஆஃபீஸ் ஆடிட் பண்றீங்கன்னா, அந்த ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு ஒரு பிரான்ச் இருக்கும். அந்த பிரான்ச்சை நீங்க தான் ஆடிட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. மேபி வேற ஒரு ஆடிட்டர் ஆடிட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, இல்லை வேற ஒரு ஆடிட்டர் ஆடிட் பண்ற மாதிரி இருக்கலாம். அப்ப அந்த ஆடிட்டர் ஆடிட் பண்ண ஒர்க்கை நம்ம எடுத்துக்கலாமா? அப்படி எடுத்துக்கிறதா இருந்தா என்னென்ன செக் பண்ணிட்டு வேணும் அந்த ஒர்க் எடுத்துக்கிறதுக்கு. தட்ஸ் வாட் த கீ டர்ம்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், யூ வில் பி கால் இட் as principal auditor. Principal auditor means the auditor with the responsibility for reporting on the financial information of an entity when the financial information includes the financial information of one or more component audited by. இப்போ நான் ஹெட் ஆஃபீஸோக்கு தான் ஆடிட் ரிப்போர்ட் தரணும். ஆனால் ஹெட் ஆஃபீஸோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்குள்ள பிரான்ச்சோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு. நான் ஹோல்டிங் கம்பெனிக்கு தான் நான் என்ன தரணும்னா ஆடிட் ரிப்போர்ட் தரணும். ஆனால் ஹோல்டிங் கம்பெனியோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்குள்ள சப்சிடரி கம்பெனியோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு. சார் கம்பெனி ஏக்கு தான் ஆடிட் ரிப்போர்ட் தரணும். ஆனால் அதுக்குள்ள அசோசியேட்டோடையது, ஜாயின் வெஞ்சரோடையது, இதெல்லாம் சேர்த்து தான் சார் ஸ்டாண்டர்ட் என்ன பேர் யூஸ் பண்றாங்கன்னா காம்போனன்ட். என்னது? ஸோ பிரின்சிபல் ஆடிட்டர்னா யாரு? பிரின்சிபல் ஆடிட்டர் மீன்ஸ் த ஆடிட்டர் with responsibility for reporting on the financial information of an entity when that financial information include the financial information of one or more component audited by. யார் சார் அதர் ஆடிட்டர்? யார் காம்பவுண்ட் ஆடிட் பண்ணாங்களோ அவங்க தான் என்ன ஆடிட்டர். அதர் ஆடிட்டர் மீன்ஸ் an auditor other than the என்ன ஆடிட்டர். Private company is a company which is not a public company. Public company is a company which is not a. வெரி குட். அதே மாதிரி தான் பிரின்சிபல் ஆடிட்டர் இஸ் an auditor other than the other auditor. Other auditor is an auditor other than the with the responsibility for reporting on the financial information of the component. அப்ப எதை ஆடிட் பண்றதுக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி? காம்போனன்ட் ஆடிட் பண்றதுக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எந்த ஆடிட்டருக்கு இருக்கோ அந்த ஆடிட்டர் தான் which is included in the financial information audited by the. அந்த காம்போனண்டோட இன்ஃபர்மேஷனை ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை தான் பிரின்சிபல் ஆடிட்டர் என்ன பண்ண போறாரு? ஆடிட் பண்ண போறாரு. அப்போ ஹீரோவே இங்க யாருன்னா காம்போனன்ட் தான். காம்போனன்ட்னா மேபி ஒரு டிவிஷனா இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிவிஷன் ஏ, டிவிஷன் என், டிவிஷன் எம். ஹலோ சார். இல்லைன்னா பிரான்ச்சா இருக்கலாம், இல்லைன்னா சப்சிடரியா இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஜாயின் வெஞ்சரா இருக்கலாம், இல்லை அசோசியேட்டட் என்டர்பிரைஸா இருக்கலாம், ஆர் அதர் என்டிட்டி whose financial information is included in the financial information audited by the principal auditor. ஆடிட் பண்ண financial information கூட டிவிஷன் ஓடையதோ, பிரான்ச் ஓடையதோ, சப்சிடரி ஓடையதோ, ஜாயின் வெஞ்சர் ஓடையதோ, அசோசியேட் என்டர்பிரைஸ் ஓடையதோ இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா then my dear lovable students, அந்த பிரான்ச், சப்சிடரி, ஜாயின் வெஞ்சர், அசோசியேட், டிவிஷன் அவங்களெல்லாம் தான் நம்ம காம்பவுண்ட்னு சொல்லுவோம். யார் அந்த காம்போனன்ட் ஆடிட் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்கள தான் அதர் ஆடிட்டர்னு சொல்லுவோம். இந்த காம்போனண்டோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இந்த மெயின் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் யார் ஆடிட் பண்ண போறாங்களோ அவங்கள தான் ஃபேண்டாஸ்டிக் டு தி கோர். ஓகே ஃபைன். ஸோ த பிரின்சிபல் ஆடிட்டர் மே யூஸ் த ஒர்க் ஆஃப் த அதர் ஆடிட்டர். ரைட்டா? பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா? அப்படி பண்றதா இருந்தா என்னென்ன ப்ரிகாஷன்? தட் இஸ் வென் component is audited by an auditor, normal principal auditor relies upon the work of the another auditor. ஏன்னா அவரும் ஆடிட்டர் தான், நானும் ஆடிட்டர் தான். அவரும் கஷ்டப்பட்டு தான் படிச்சு பாஸ் பண்ணியிருக்காரு, நானும் கஷ்டப்பட்டு தான் படிச்சு பாஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதனால ஆசிப் நான் ஒரு பிரின்சிபல் ஆடிட்டருங்கிறதுனால அதர் ஆடிட்டர் உனக்குலாம் எதுவும் தெரியாதுடா அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். அவங்களோட ஒர்க்கை நான் ஜென்ரலா நம்புவேன். ஆனா
அது கண்மூடித்தனமான நம்பிக்கையா இருக்கக்கூடாது. பிரின்சிபல் ஆடிட்டர் should perform procedure to obtain sufficient appropriate audit evidence about adequacy of the other auditors work. For example, other auditor பிரான்ச்சையோ டிவிஷனையோ ஆடிட் பண்ணியிருந்தா கூட இந்த அளவுக்கு போதுமா சார் அப்படின்னு செக் பண்ண வேண்டிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யாருக்கு இருக்கு? திஸ் இஸ் த கீவேர்ட், adequacy of the other auditors work. அப்ப அதர் ஆடிட்டரோட வேலையோட அடிக்வசியை செக் பண்ண வேண்டியது எப்படி சார் செக் பண்ணுவாரு? பர்ஃபார்ம் ஆடிட் ப்ரொசீஜர் இதெல்லாம் பண்ணி தான் அவர் செக் பண்ணுவார். இல்ல SA 600 என்ன சொல்றாங்கன்னா, இன்கேஸ் பிரின்சிபல் ஆடிட்டர் அதர் ஆடிட்டரோட ஒர்க்கை யூஸ் பண்ற மாதிரி ஐடியா இருக்குன்னா இதெல்லாம் பண்ணுங்க. நம்பர் 1, மேக் சஃபிஷியன்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஃபார் கோஆர்டினேஷன் ஆஃப் த எஃபர்ட்ஸ் அட் த வாட் ஸ்டேஜ். தட் இஸ் அ ஸ்டெப் நம்பர் 1, கீவேர்ட் நம்பர் 1. கோஆர்டினேட் பண்ணீங்க. ஏன்னா 2 பேர் இருந்தாலே கண்டிப்பா கட்டாயமா என்ன பண்ணணும்? And inform the other auditor. That is the second one you should do. Inform. நீங்க inform பண்ணணும். எது? Matter requiring what consideration? தம்பி அதர் ஆடிட்டர், நீ காம்பவுண்ட் ஆடிட் பண்ணும்போது இந்த ஏரியா எல்லாம் கொஞ்சம் கவனமா பாருடா அப்படின்னு பிரின்சிபல் ஆடிட்டர் யாரை இன்ஃபார்ம் பண்ணணும்? அதர் ஆடிட்டர். அண்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் இன்டர் காம்பவுண்ட் டிரான்சாக்ஷன், பிரான்ச்சுக்கும் ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கும் ஹோல்டிங் கம்பெனிக்கும் சப்சிடரி கம்பெனிக்கும் ஆனா இன்டர் டிரான்சாக்ஷன். இப்போ என்னோட புக்ஸ்ல உன்னோட அக்கௌண்ட் கிரெடிட் பேலன்ஸ் நிக்குதுன்னா உன்னோட புக்ஸ்ல என்னோட அக்கௌண்ட் டெபிட் பேலன்ஸ் நிக்கணும். அதுவே சிரிக்குதுன்னா ஊர் சிரிச்சிடும். கரெக்டா இல்லையா? எஸ் சார். அப்ப SA 600 சொல்றா இதெல்லாம் ஜென்ரலான விஷயங்கள், இதுல எல்லாம் தப்பு பண்ணிடாதீங்க. அண்ட் டைம் டேபிள் ஃபார் எண்ட் ஆஃப் த ஆடிட், கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த ஆடிட். ஏன்னா அதர் ஆடிட்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணாதான் பிரின்சிபல் ஆடிட்டருக்கு ஃபைனல் ஆடிட் ரிப்போர்ட்டை இஷ்யூ பண்ண முடியும். ரைட்டா? அப்ப தலைவன் ஒரு 2 மாசம் எடுக்கலான்னு இருக்கா. ஆனா ஆடிட் ரிப்போர்ட்டே ஒரு வாரத்தில் கொடுக்கணும்னா 2 ஆடிட்டும் சிரிச்சிரும் சார். பப்ளிக் நம்மளை பார்த்து சிரிச்சிருவாங்க. இந்த 3 விஷயங்களை இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கோஆர்டினேட் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ரெண்டாவது இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ரெண்டாவது. மூணாவது சார் அட்வைஸ் பண்ணுங்க. என்ன பண்ணுங்க? அட்வைஸ் த அதர் ஆடிட்டர் ஆஃப் த சிக்னிஃபிகன்ட் அக்கவுண்டிங், ஆடிட்டிங் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் ரிக்வயர்மெண்ட். அக்கௌண்ட்ஸ்ல இதெல்லாம் கவனிச்சுக்கடா, ஆடிட் பண்ணும்போது இதெல்லாம் கவனிச்சுக்கடா, ரிப்போர்ட் பண்ணும்போது இதெல்லாம் கவனிச்சுக்கடா அப்படின்னு நீங்க முதல்ல அட்வைஸ் பண்ணுங்க. என்ன பண்ணுங்க? and obtain representation as to what? Compliance. Compliance எல்லாமே ப்ராப்பரா கம்ப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அந்த காம்போனன்ட் அப்படிங்கிறது நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கங்க. So this is what next one obtain பண்ணுங்க. என்ன பண்ணுங்க? So first one coordinate பண்ணுங்க, இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க, அட்வைஸ் பண்ணுங்க, obtain பண்ணுங்க. எதை obtain பண்ணுங்க? representation as to. இதுதான் as a principal auditor other auditor கிட்ட XA 600ல பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள். 4 விஷயங்கள் பண்ணணும். நம்பர் 1 கோஆர்டினேட் பண்ணுங்க, இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. இப்போ நீ யோசிச்சு பாரு சார், 2 ஆடிட்டர் இருக்காங்க. ஒன்னு பிரின்சிபல் ஆடிட்டர் இருக்காங்க, அதர் ஆடிட்டர் இருக்காங்க. 2 பேருமே யாரு தான்? ஆடிட்டர் தான். அப்படின்னா 2 பேருமே ஐயோ CA கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க. ரைட்டா? அப்ப CA ஹலோ சார், ஒன்னு சார் கோஆர்டினேட் பண்ணுங்க, ரெண்டாவது அட்வைஸ் பண்ணுங்க. ஹலோ 2 பேருமே ஐயோ CA தான் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால தான் SA 600 என்ன சொல்றாங்கன்னா, பிரின்சிபல் ஆடிட்டர் யார் சொன்னதை யாரோட ஒர்க்கை நம்பணும்? அதர் ஆடிட்டரோட. ஆனா பிரின்சிபல் ஆடிட்டர் இஸ் ஹேவிங் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு செக் த adequacy ஆஃப் த ஒர்க் டன் பை த அதர் ஆடிட்டர். அப்ப SA 600 நமக்கு என்ன சொல்லி தருதுன்னா, ஐயோ 2 பேருமே என்னதான்? CA தான். 2 பேருமே CA தான். ஐயோ I stands for என்னது? இன்ஃபார்ம். அதர் ஆடிட்டரை இன்ஃபார்ம் பண்ணு. O stands for obtain. 2 பேருமே என்னதான்? CA தான். C stands for coordination and A stands for advice. ரைட்டா? That's it man. NTE என்ன? NTE nature of the audit procedure depend upon the circumstance of the engagement. சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி என்கேஜ்மெண்ட். அப்போ பிரான்ச்சுக்கு ஒரு சின்ன பிரான்ச்னா குட்டி NTE போதும், பெரிய பிரான்ச்னா பெரிய NTE வேணும். அண்ட் பிரின்சிபல் ஆடிட்டர் நாலேஜ் ஆஃப் த ப்ரொஃபஷனல் காம்பிடன்ஸ் ஆஃப் தி அதர் ஆடிட்டர். அப்போ நேச்சர், டைம் அண்ட் எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் த வாட் ப்ரொசீஜர்? ஆடிட் ப்ரொசீஜர். எந்த அளவுக்கு நீ ஆடிட் பண்ணணும், எவ்வளோ டைம் வேணும், இப்போ இந்த ஏரியாவுக்கு இந்த ஆடிட்டருக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகும், அப்படி எல்லாமேங்கிறது யாரோட நாலேஜ்? ஆஃப் த ப்ரொஃபஷனல் காம்பிடன்ஸ் ஆஃப் த ஆடிட்டர், other auditor, because other auditor may be அந்த particular ஏரியால வெல் versed இருக்கணும்னு என்ன இல்லை. so he may need more time or he may need less time. ஆக்சுவலா பிரின்சிபல் ஆடிட்டரை விட சிங்க குட்டியா இருக்கலாம். மேபி என்ன ஆடிட்டர் போய் பிரான்ச்சை முடிச்சுட்டு சொன்னா டக்குன்னு ஆடிட் முடிக்க வாய்ப்பு இருக்கு. அப்போ
அதர் ஆடிட்டருக்கு எவ்வளோ டைம் வேணுங்கிறது நேச்சர் டைம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் த ஆடிட் ப்ரொசீஜர் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த டேஷ் ஆஃப் த என்கேஜ்மெண்ட் and the principal auditors the knowledge of the professional competence of the இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் தான் என்டிஇ டிசைட் பண்ணும் ஒன்னு சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி என்கேஜ்மெண்ட் ரெண்டாவது பிரின்சிபல் ஆடிட்டர்ஸ் நாலேஜ் ஆஃப் த ப்ரொஃபஷனல் காம்பிடன்ஸ் கம்ஃபர்டபிள் with this we can say that we are done with the quick revision of SA 600 also.